Interdisciplinary on perspectives of Ambedkarism. Today we are all alive because he was. So I congratulate the convener of the seminar, Dr. Santosh Bansod sir, and I thank the authorities of the university, Vice Chancellor sir, Registrar sir, and all the authorities who supported this for this seminar to organize today. This is a very such enlightening seminar. We see Ambedkarism is sunshine which awakes through its light by spreading its rays, knowledge on every living being in this universe. Ambedkarism is rain on this land for greenery to live prosperous flora in air. Nobody is capable to stop from spreading for common cause. If it stops, nobody will exist. So either like or dislike Ambedkarism, Ambedkarism is life breath. Without breathing oxygen, anybody will die. So we have witnessed this in COVID. So Ambedkarism is a continuous revolution and unstoppable movement for peace, progress, and prosperity in the world. Enlightening the society. Ambedkarism is an ideology which enlightens the society through noble concepts. We see this Ambedkarism is by Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, who is a noble personality, the Bodhisattva Baba Saheb, who has given his knowledge through the moral concepts, morality, moral values, equal society, which we understand through preamble of our Indian Constitution in a democratic way. Social democracy is the core concept of Ambedkarism. At present, Ambedkarism is a living and ever-growing force in our country and world, at national level and world at international level, for self-respect, dignity, to uplift ourselves to reach to the strategic positions. Ambedkarism is on the way. Ambedkarism a path which leads to humankind which liberates humankind from darkness, slavery, inequality, and ignorance. It enlightens us to live dignity and harmonious life in this world and in this universe. Through cultivation of mind, Baba Saheb says, cultivation of mind is the ultimate of human life. Baba Saheb understood very well that through cultivation of mind, enlightening path is discovered as Gautama Buddha becomes Siddhartha through cultivation of mind. The main concepts of Ambedkarism are democratic values as reflects in our preamble of our Indian Constitution, egalitarian world through equality, for natural rights, for water, land, air, justice in every aspect, liberty, fraternity, and humanhood. Baba Saheb firmly believed that in revolutionary changes in all walks of life of the people are brought without bloodshed. Democracy by Abraham Lincoln is for the people, by the people, and of the people. But for Baba Saheb Ambedkar, democracy means it is for all the people, and by all the people, and for all the people. Baba Saheb says the roots of democracy lies in associate living, social relationship between people who exist in the society, with scientific enlightening mind. Based on such more deep ideas, today's seminar with interdisciplinary approach is organized by Dr. Ambedkar Study Center, the convener of the seminar, Dr. Santosh Bansod sir. Once again, I congratulate sir
for inaugurating such enlightened seminar. The seminar focuses on sub-themes, perspectives of Ambedkarism on various aspects: social, economic, religious, cultural and political, egalitarian rights, Indian Constitution and its preamble, constitutional safeguards of Indians, development and progress of Indians, women, labor, farmers, majority of the population we see of them, national integration, secular dimensions, Ambedkarism, a way of living, upliftment of deprived Indians and world, for world peace, nation building, Ambedkarite organizations for progress, for democratic political services. Therefore, the approach of the seminar is multidimensional and multidisciplinary. To understand the seminar inauguration, to begin with, Ambedkarism for world peace, progress and prosperity. I am privileged to give inaugurator's address on this perspective of Ambedkarism. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. आजच्या कार्यक्रमाकरिता आपल्याला 100च्या वर शोध प्रबंध प्राप्त झालेले आहेत. आत्ताच आपल्याला बनसोड सरांनी सांगितलं आहे आणि त्याला आपण एका जर्नलच्या फॉर्म, एक शोध पुस्तिकेच्या फॉर्म मध्ये आपण हे केलेलं आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी सदर शोध पुस्तिकेचे प्रकाशन करावे. धन्यवाद. डॉक्टर अनिता पाटील या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सेंटरच्या सल्लागार समितीच्या सदस्य आहेत आणि त्यांनी एक फार मोठं त्यांचं काम असं झालेलं आहे की शी इज अ रिसर्च ओरिएंटेड आणि त्यांनी रिसर्च केल्यावर एक प्रोडक्ट मार्केटमध्ये कमर्शियली लॉन्च झालेला आहे. हा प्रोडक्ट जो आहे हा आपल्या विद्यापीठाचा पहिला प्रोडक्ट आहे जो संशोधनामार्फत कमर्शियली लॉन्च झालेला आहे. या प्रसंगी त्यांचं मान्यवरांनी स्वागत करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. ही एक खूप मोठी उपलब्धी आहे. या रिसर्च करता राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन हे स्टेट लेवलची एक ऑर्गनायझेशन आहे जी फंडिंग करते. तर त्या स्टेट लेवलच्या ऑर्गनायझेशनचं पण हे पहिलं प्रोडक्ट आहे जे मार्केटमध्ये आलेलं आहे. त्यांनी अनेक आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचं डोनेशन म्हणजे फंडिंग केलेलं आहे पण कुठलाच प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आलेलं नव्हतं. अनिता पाटील मॅडमनी जे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये दिलेलं आहे ते राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशनचं पण पहिलं प्रोडक्ट आहे. त्याच्यामुळे हे आणखीन महत्त्वपूर्ण होतं. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी तसेच माननीय व्यवस्थापन परिषद व अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी या प्रसंगी त्यांचे विचार मांडावेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टडी सेंटर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अनुषंगाने आज एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाचं इथे आयोजन केलेलं आहे. विषय एकदम चांगला आणि वक्तेसुद्धा त्याला साजेसे. म्हणजे मला कधी कधी बनसोड सरांचा हेवा वाटतो, नाहीतर मग विषय वेगळा असतो आणि स्पीकर वेगळे असतात. पण विषयाला साजेसा वक्ता त्यांनी या कार्यक्रमासाठी आणला. या उद्घाटन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष
या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर मिलिंद भाराते सर, जे कीनोट ॲड्रेस देणार आहे, ब्रीज भाषण करणार आहेत, असे माझे वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर वेद प्रकाशजी मिश्रा, ज्यांनी आताच या सेमिनारचं उद्घाटन केलं, असे डॉक्टर इंदिरा पोर्तपोची मॅडम, या सेंटरचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संतोष बनसोड, सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले डॉक्टर बी आर वाघमारे सर, अधिसभेचे सदस्य डॉक्टर मुंद्रे, डॉक्टर प्रशांत विघे व अनेक विद्यापीठातून आणि महाविद्यालयातून इथे या सेमिनारसाठी उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे मी पहिले सांगितलं की वक्ता आणि विषय हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आज जो ब्रीज भाषण घेणार आहेत असे डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा यांना मी 30-32 वर्षापासून सतत ऐकत आहे. आणि ऐकत असताना मला असं वाटतं की तेही माझ्या या मताशी सहमत असतील किंवा ज्यांनी त्यांना ऐकलं आहे तेही सहमत असतील की त्यांनी अनेक भाषणं दिलीत, अनेक परिसंवादामध्ये भाषणं दिलीत आणि त्यांचे परिसंवादामधले भाषणं हे 90 ते 95% संविधानावर आधारित होते. आणि संविधानावर आधारित असलेले भाषणं हे 40-45 वर्षापासून सातत्याने देणे, त्याचा प्रसार आणि प्रचार करणे, हा जो वक्ता सातत्याने 40-45 वर्षापासून करतो आणि ते आपल्याला आज कीनोट ॲड्रेस म्हणून प्राप्त होतात किंवा बनसोड सर त्यांना बोलवतात, हे मला असं वाटतं की या परिसंवादाचं एक मोठं महत्त्व आहे. शेवटी नुसतं प्रचार आणि प्रसार करून चालत नाही. तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये जी आयडिओलॉजी सांगितलेली आहे, जी फिलॉसॉफी सांगितलेली आहे, आणि आपण सगळे लोक शैक्षणिक परिक्षेत्रामध्ये काम करतात आणि बाबासाहेबांनी आपल्या शिक्षणाच्या विषयी विचारसुद्धा संविधानामध्ये मांडलेले आहेत. हे काही एकटे बाबासाहेबांचे विचार नव्हते. भारताच्या सर्व घटित सर्व असलेल्या नागरिकांचा विचार त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून संविधानामध्ये मांडलेला होता. आणि म्हणून त्यांची आयडिओलॉजी, त्यांचे शिक्षणाच्या विषयी असलेले विचार आणि त्यांची फिलॉसॉफी घेऊन आपल्या सातत्याने 40-45 वर्ष त्यांनी त्यांचा प्रसार आणि प्रचार केला. मित्रांनो, आज अशा सेमिनारची आवश्यकता का भासते आहे? आपण पाहिलं असेल मागील 10-15 वर्षापासून संविधानावर 10-15 वर्षामध्ये जितकं भाषणं झाले, जितके परिसंवाद झाली, हे याच्या पहिले झालेली नव्हती. कुठेतरी संविधानाला धोका होतो आहे का? कुठेतरी फिलॉसॉफी संविधानामध्ये जी बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रतिबिंबित केलेली आहे भारताच्या सर्व नागरिकांच्या वतीने, त्याला कुठेतरी धोका होतो आहे का? कुठेतरी शैक्षणिक धोरण जे संविधानामध्ये सांगितलेलं आहे त्याला कुठेतरी टच पोचत आहे का? त्याच्या कुठेतरी फेकल्या जात आहे का? याच्यासाठी फिलॉसॉफी, म्हणजे अनेक लोक संविधान वाचतात, त्या संविधानामधली फिलॉसॉफी समजत नाही. प्रत्येक ग्रंथाच्या मागे काहीतरी फिलॉसॉफी असते. आणि मला असं वाटतं की भारताच्या इतिहासामध्ये संविधान हा सगळ्यात मोठा ग्रंथ आहे आणि ज्याला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये फिलॉसॉफी आहे. या फिलॉसॉफीला कुठेतरी फेकल्या जात आहे का, ही तपासण्याची गरज आहे. आणि म्हणून अशा सेमिनारची आवश्यकता आहे. आणि या सेमिनारमध्ये आपण फक्त याच्यावर चर्चा करून चालणार नाही, तर याच्यावर सोल्युशन सुद्धा आपल्याला द्यावं लागेल. अशा बाबतीत समजा घडत असेल तर त्या बाबतीतलं सोल्युशन या सेमिनारच्या माध्यमातून आपल्याला द्यावं लागेल. मी जास्त वेळ घेणार नाही, कारण की वेदप्रकाश सरांचं आपल्याला ऐकायचं आहे. त्यामुळे जी आयडिओलॉजी, जी फिलॉसॉफी आणि जे शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीतले प्रतिबिंबित त्यांनी आपले विचार संविधानामध्ये मांडलेले आहेत, त्या मांडणीला कुठेही धक्का पोचता कामा नये, हे प्रथम कर्तव्य शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या इंटेलेक्च्युअल लोकांचं आहे. आणि म्हणून या बाबतीत कुठे कोणाला धक्का पोचत असेल तर सर्वात पहिले आपण अशा प्रकारच्या सेमिनारच्या माध्यमातून त्याच्यामध्ये उहापोह करावा, त्याच्यावर सोल्युशन सांगावं. मी पुन्हा सर्व उपस्थितांना, सर्व पार्टिसिपेंटांना शुभेच्छा देतो आणि हा सेमिनार सक्सेसफुल होईल अशी आशा बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आजच्या कार्यक्रमाचे बीज भाषक डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रा सर यांची थोड़क्यात मी आपल्याला ओळख करून देऊ इच्छिते. सर, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन दस्तूर है, निभाना पड़ेगा. तर असं आहे की मंडळी, असं आहे की जगात अनेक अशक्यप्राय गोष्टी आहेत, जसे एव्हरेस्ट चढणे किंवा इंग्लिश चॅनल
पोहून जाणे तशीच एक अशक्यप्राय गोष्ट म्हणजे सरांचा परिचय थोडक्यात अगदी 2-3 मिनिटात करून देणे ही पण तशीच अशक्यप्राय गोष्टी आहे. सरांचा परिचय करून देण्याची ही माझी 4थी वेळ आहे आणि सरांचा 56 पानांचा बायोडाटा हातात घेतल्यावर त्यातलं नेमकं काय घ्यावं आणि काय सोडावं हा प्रश्न माझ्यासमोर नेहमीच पडत असतो. त्याच्यामुळे तो बायोडाटा पूर्ण वाचून दाखवणं हे मला शक्य नाहीये. पण मी सरांचा परिचय करून देताना सर एक व्यक्ती नसून एक संस्था आहे, त्याच्यामध्ये ही इज एन इन्स्टिट्यूशन हे मी तुम्हाला नक्कीच पटवून दिलंय असं मला वाटतं. सर इजाजत चाहूंगी एक अलग अंदाज में आज आपकी उपलब्धियों को बयां करने जा रही हूँ. 56 पानांचा बायोडाटा जो आहे तो कसा काय होतो. दिवसातनं 18-20 तास अविरत काम करणे, सकाळची मीटिंग नागपूरला, संध्याकाळी दिल्लीला आणि रात्री पुन्हा काहीतरी कुठला तरी कार्यक्रम, असं हे अविरत मागील 45 वर्षांपासून. आत्ताच प्रवीण रघुवंशी सरांनी सांगितलं की ते सार्वजनिक आयुष्यात मागील 45 वर्षांपासून आहेत. ते नागपूर विद्यापीठाचे सर्वात तरुण डीन वयाच्या 25व्या वर्षी सर झालेले होते. मेडिकल फॅकल्टीमध्ये त्यांनी बरेच वर्ष त्यांचं योगदान दिलेलं आहे. एकदा एका पत्रकाराने त्यांना सहज विचारलं की सर तुम्ही हे असं सतत तुमचं सुरू असतं, असं अविरत तुम्ही काम करत असता, तो आप थकते नहीं है, की आपको नींद नहीं आती है क्या? तो सरांनी गालिबच्या अंदाजमध्ये खूप मस्त उत्तर त्यांना दिलं. सर म्हणाले की जिम्मेदारी तय करती है की नींद कितनी लेनी है. म्हणजे काय की समाजामध्ये काम करत असताना स्वतःची नींद किंवा स्वतःचा प्रायव्हेट वेळ किंवा पर्सनल वेळ असं काही नाही, जे काही आहे ते सरांचं सगळं सार्वजनिकच असतं. एक सरांशी वार्तालाप करताना आता रघुवंशी सरांनी सांगितलं की मागील 45 वर्ष ते संविधानावर बोलले आहेत, तर ते नुसते बोलले नाही आहेत. सरांशी तुम्ही नुसतं साधा वार्तालाप जरी केला, संवाद जरी साधला, तरी आपलं असं लक्षात येतं की ते वारंवार संविधानाचा उल्लेख करतात. म्हणजेच काय, तर आपण सगळे संविधान वाचतो पण ते संविधान जगतात. तर त्यावरही कोणीतरी त्यांना विचारलं होतं की सर ऐसा क्या है कि आप हमेशा संविधान चर्चा में जब भी बात होती है तो आप हमेशा संविधान का उल्लेख करते. तर त्याच्यात त्यांनी पुन्हा तेच गालिबच्या, म्हणजे ते अतिशय सुंदर वक्ता असल्यामुळे त्यांना असं काही आठवावंच नाही लागत, ते असं सहज निघतं. आणि ते म्हणाले की जो मैं ओढता पहनता हूं वही गझल आपको सुनाता हूं. म्हणजे काय, तर संविधान जे आहे ते मी नुसतं वाचत नाही, तर ते माझ्या विचारात, ते माझ्या आचारात, ते माझ्या बोलण्यात, माझ्या वागण्यात सगळ्यात संविधान आहे. आणि हे कसं आहे, हे संविधान ते कसं काय आहे, तर हे मी तुम्हाला सांगते. कसं आहे की डिलीट ही डिग्री प्राप्त करण्याकरिता व्यक्तीचं एक संपूर्ण आयुष्य जातं. आणि सर इज कॉन्फर्ड विथ 7 universities has conferred delete to Honorable Mishra sir, and one medical university is also there. Sir is also conferred with prestigious Dr. B.C. Roy National Award for the year 2016, the category to recognize the merit of an eminent medical teacher ceremonially at the hands of Honorable President of India at Rashtrapati Bhavan on 28/3/2017. He has 96 registered copyrights to his credit in the domain of medical education. He is the principal advisor to Honorable Chancellor Krishna Vishwavidyapit, Karad. He is also Pro-Chancellor Datta Meghe Institute of Higher Education and Research, Nagpur. He is the International Co-Chair, Global Network of Medical and Health Profession Education, Melbourne, Australia. He is the head of the Medical and Health Profession Schools of Indian Program of ICB UNESCO Chair. Likewise, he is contributing his wisdom in 30 different organizations and institutions of national and international repute. आताच आपल्याला सांगितलं की सर जे आहेत ते नागपूर विद्यापीठात त्यांनी त्यांच्या आयुष्याचे बरेच वर्ष, जवळपास 30 ते 35 वर्ष घालवले. आणि त्याच्यामुळे तिथलं जे लेजिस्लेशन्स आहेत, ते स्टॅच्यूट्स आहेत, ते ऑर्डिनन्सेस आहेत, ते घडवण्यात सरांचा सिंहाचा वाटा राहिला. आणि म्हणून जर कोणी एखादा प्रश्न, एखादी शंका घेऊन त्यांच्याकडे पोहोचले, तर ते अगदी अविरतपणे सांगतात की आप ऑर्डिनेंस नंबर ये निकाल लीजिए, इसका क्लॉज नंबर दिस निकाल लीजिए, नीचे से चौथी लाइन पढ़िए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. म्हणजे काय, तर त्यांनी हे स्टॅच्यूट, हे ऑर्डिनन्सेस फ्रेम करताना त्यात आपले प्राण ओतले. आणि म्हणून त्यांना ते कंठस्थ आहेत, अगदी पानन पान आणि ओळण ओळ. आणि म्हणूनच जेव्हा व्यक्ती इतकं कुठल्या याच्यात रुजतो, तेव्हाच तो बायोडाटा 58 किंवा 56 पानांचा होतो. असं आहे की सरांबाबत जितकं सांगितलं तितकं कमीच आहे. पण मी जर एक गोष्ट सरांबद्दल नाही सांगितली तर मला वाटतं त्यांचा परिचय अपूर्ण होईल आहे. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की एखादा समाज प्रगत आहे हे कशावरनं ठरवायचं, तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्या समाजातील स्त्री किती प्रगत आहे हे मापदंड आहे.
हे बघण्याचं की तो समाज किती प्रगत आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी बाबासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत स्त्रियांना समाजात व्यवस्थित स्थान मिळावं आणि त्यांच्या कर्तृत्वाची ओळख व्हावी याकरता त्यांनी अनेक कायदे पारित केले. मग ते हिंदू मॅरेज ऍक्ट असेल आहे, इक्वल रेम्युनरेशन बिल असेल आहे, किंवा मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट असेल आहे, की प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी ऍक्ट, असे अनेक काम केले. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या हयातीत स्त्रियांकरता अनेक काम केले. आणि जेव्हा मी म्हणते की डॉक्टर प्रकाश मिश्रा सर हे संविधान जगतात, त्याचा अर्थ मला हे म्हणायचं की सरांनी ज्या ज्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतात त्यांनी प्रयत्नपूर्वक त्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये महिलांना मानाच्या जागेवर बसवलेलं आहे. मग त्यांच्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये रजिस्ट्रार आहेत, महिला आहेत, डीन्स महिला आहेत, कंट्रोलर ऑफ एक्झाम महिला आहेत, त्याच्यानंतर प्रो व्हाइस चान्सलर महिला आहेत. त्यांनी अनेक चान्सलर्स महिला बनवले, व्हाइस चान्सलर्स महिला बनवलेले आहेत. आणि त्यांचं असं असतं की अभी तक मेडिकल फील्ड में मेडिकल के इसकी महिला बनी है, लेकिन डेंटल की महिला अभी तक वाइस चांसलर नहीं बनी. तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि जो महिलाएं डेंटल में कर रही है उनको मुझे वाइस चांसलर बना है, जो नर्सिंग सेक्टर में काम कर रही. म्हणजे काय, तर महिलांच्या उत्थानात पण सरांचं खूप मोठं योगदान आहे. मी आणखीन जास्त काही बोलण्याच्या ऐवजी आपल्या शब्दांना विराम देते. सगळ्यांना विनंती करते की त्यांनी आपले आजचे बीज भाषक डॉक्टर प्रकाश मिश्रा सर यांनी इथे संबोधित करावे. धन्यवाद. Honorable Vice Chancellor, Sant Gadge Baba, Amravati University, respected Dr. Milind Barahate, esteemed inaugurator of this very notable seminar cum workshop, Dr. Indira Raghuvanshi, my younger brother and a doyen in the trade union movement of education through the very esteemed organization of NUTA, member of the Senate and Management Council of this esteemed university, Dr. Praveen Raghuvanshi, the organizer of this very significant workshop and head of the Dr.Ambedkar Study Center of this university, my younger brother, Dr. Santosh Bansod, a very old friend of mine, Vagmareji, several faces which are known to me, including Deputy Registrar of this university, thanking her for her very liberal words, Dr. Sulabha Patil, delegates and participants, including resource persons drawn from the various parts of this country for this very significant workshop, ladies and gentlemen. At the outset, I, on my own behalf and on behalf of each one of you, would like to bow in reverence before paying respectful regards to Sant Gadge Baba Maharaj and legendary father figure of this great nation, father of the Indian Constitution, Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. I would like to record my sincere sense of appreciation for Dr. Bansod for not only invoking the theme of this workshop to a very vital dimension, but I am more enamored, Santosh, by virtue of the sub-themes that have been articulated in the workshop. It's very easy to look to a thing in terms of a microscope. It's very easy to watch the entire situation from a distant world through a telescope. But it's very difficult to concentrate and work out an entire plethora in the form of a kaleidoscope. It's a kaleidoscopic depiction which has been put across, whereby the entire spectrum of the perspectives of Ambedkarism, I am sure, are expected to be unfolded. And therefore, getting an opportunity of delivering the keynote address to such an erudite gathering on such a vital theme, on such a spectral dimension, believe me, I thank
my esteemed brother Dr. Bansod and Dr. Milind Barahate, the Honorable Vice Chancellor, for giving me this opportunity of putting my straight thoughts on this very vital and significant aspect. Ladies and gentlemen, if you ask me, what is Ambedkarism? I have only one answer to say, and I am saying with all possible conviction at my disposal. Ambedkarism basically means a rightful entitlement to every human being of a decent and dignified life. It's not a ism. It's not a thought. It's not an analogy. And let me put it across, Dr. Praveen, I do not even take it as an isolated philosophy. Ambedkarism is a way of life. वो जिंदगी जीने का सलीका है, वो जिंदगी जीने का तरीका है, वो एहतराम है, वो असबाब है, वो सोच है, वो समझ है, वो तकनीक है, वो भावना है, भावना के अंतर्गत बसी हुई संभावना है, समता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी है और उसके ऊपर में ह्यूमनिज्म का तकाजा है. You put all this in one, and believe me, ladies and gentlemen, that is what Ambedkarism is. Therefore, if you really look at it, where exactly are the seeds of Ambedkarism? I try to analyze it. I trust and believe the three important dimensions which cannot be forgotten for the purposes of decipherance of as to what Ambedkarism through Dr. B.R. Ambedkar meant to the global humanity. Number one, 15th of June 1215, a great document came to be generated, which according to me is the mother repository of Ambedkarism. And that is Magna Carta document written on the banks of river Thames, handed over to the king on 15th of June 1215, which is the mother edifice of invocation of humanism for the purposes of men and mankind in the name of humanity. 1215 document gets manifested in terms of a real slogan for the world, and that was 1789 French declaration contemplating Trivara Ghoshna for the global humanity of rightful liberty, rightful equality and rightful fraternity. French declaration. And beyond that, if there is another important milestone which comes to be generated out of drawing the spirit of Magna Carta, invoking the dimensions of the three slogans of French Revolution, incorporating an historical document called as Constitution of this India, writing its preamble where the three-dimensional humanism got converted into the fourth dimension through the discovery of Ambedkarian philosophy as a mark of Ambedkarism, and therefore the entire ethos of humanism got worked up on four dimensions of liberty, equality, fraternity in terms of Magna Carta, worked out in terms of French declaration, but finally the fourth dimension of justice got incorporated. Therefore, what was incomplete in Magna Carta, what was incomplete in French Revolution declaration, ladies and gentlemen, for the entire global humanity, the great son of Mother India completed that document by incorporating justice as the fourth dimension. I am wanting to put this across. Can there be anything beyond human living other than liberty? Can there be any way of human life with its sane equality? Can there be any human dimension of social norms and etiquettes and ethics without fraternity? And can there be a rightful entitlement of settlement of the living with decency and dignity without the doors of justice being open for the purposes of desired settlement whenever there is any breach or whenever there is any deviation or distortion? The answer is a big no. What more is required for human dignity? What more is required for human sustenance? What more is required for human emancipation? And what more is required for human development? The four corner touchstones of the entire emancipation of men and mankind, not only of this country, but for the entire world. Not only beyond the geographical borders, but the entire essence of human personification gets manifested in the dimensions of four important parables which are depicted in the preamble of Constitution of India. And believe me, Chairman Sir, what is depicted in the preamble of the Constitution is the real essence of Ambedkarism. अगर हम और आप समझना चाहते हैं कि what is Ambedkarism, Ambedkar क्या है,
अंबेडकर व्यक्ति नहीं, विचार हैं। केवल विचार नहीं, शैली है, शैली नहीं सोच है, सोच नहीं समझ है, समझ नहीं केवल एक अभिव्यक्त शाश्वत चिंतन है, चिंतन नहीं चिंतन के क्रियान्वयन का प्रारूप है, और केवल क्रियान्वयन नहीं, अगर न हुआ तो क्या होगा इसकी चेतावनी है। ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन द एंटायर फ्लो। आई ट्रस्ट एंड बिलीव। मैंने कई इज्म पढ़े, एक विद्यार्थी होने के नाते सिवा पढ़ने लिखने के मुझे और कुछ आया ही नहीं, इसलिए उतना ही एक काम गरीब मां ने सिखा दिया था वही करता रहा। और इसलिए मैं अत्यंत जिम्मेदारी से कहता हूं, इजम्स आर अ वे ऑफ थिंकिंग, अंबेडकरिज्म इज अ वे ऑफ टोटलिटी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इजम्स एंड अंबेडकरिज्म। इट्स अ वे ऑफ टोटलिटी। वह संपूर्णता, वह सर्व समावेशकता की बात नहीं करता। सर्व समावेशकता से बड़ा ढोंग दूसरा नहीं है। आपको यथावत बरकरार रखते हुए उदार मन से घोषणा करना कि हम सर्व समावेशकता में विश्वास रखते हैं, यह ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर में एक बहुत बड़ा स्लर है। यह मैं अत्यंत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। सर्व समानता यह अंबेडकरिज्म है, सर्व समावेशकता यह अंबेडकरिज्म न कभी था, न है और न होगा। सर्व समावेशक बनने का दंभ और दावा करने वाले कहीं न कहीं, फिर मैं उस पुराण का उल्लेख करना चाहता हूं जहां पर दान की व्याख्या की गई। दान श्रेष्ठ कौन सा होना चाहिए? दान वो नहीं हो सकता जो किसी को दाता बनाए और किसी को याचक बनाए। हर दान में देयर इज अ क्लास विच इज क्रिएटेड, द क्लास ऑफ अ डोनर एंड द क्लास ऑफ अ रिसिपिएंट, and the donor is prestigious and the recipient is taken as a hungry man। क्या उपयोग है इस दान का? दान खैरात है, इसलिए कहा गया पुराणों के अंतर्गत, दान वो महत्वपूर्ण है जो सामयिक है, दान वो महत्वपूर्ण है जो सार्वकालिक हो सकता है, पर दान वो महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत कोई दाता की घोषणा न करे। गुप्त दान ही दान के औचित्य के साथ जुड़ा हुआ है। अंबेडकरिज्म इज a gupt gift to humanity with open revelation for the entire human emancipation as a whole. And therefore, what is Ambedkarism? Ambedkarism is a realistic manifestation of what Aristotle said, and I am quoting, men are born free and therefore men shall die free। ये वो कारण है कि I am born free and I shall die free। ये कहने का दुनिया के अंतर्गत केवल एक महामानव ने अधिकार प्राप्त किया, और जिसने उस उद्घोषणा के साथ ये साबित कर दिया कि ही वॉज बॉर्न फ्री एंड ही शैल डाई फ्री। वो उद्घोषणा 1936 की आप याद करिए। आई वॉज बॉर्न एज अ हिंदू, आई हैड नो कंट्रोल, बट आई शैल नॉट डाई एज हिंदू, इट इज अंडर माई कंट्रोल। आप विचार करिए, इस उद्घोषणा के पीछे अंबेडकर का अंबेडकरिज्म नहीं है, इस घोषणा के पीछे किसी प्रकार का रिलीजियस द्वेष नहीं है, इसके पीछे एरिस्टोटल के उस डिक्टम की सार्थकता का प्रारूप है जिसके अंतर्गत वो कहते हैं, मेन आर बॉर्न फ्री, यू कैन नॉट बी बॉर्न विथ शैकल्स, यू कैन नॉट लिव विथ शैकल्स एंड देयरफॉर यू कैन नॉट डाई विथ शैकल्स। You and me are entitled to be born with dignity. You and me are entitled to be living with dignity, and you and me are entitled to be dying with dignity. Therefore, dignity is not a charity. दिस इज अंबेडकरिज्म। डिग्निटी दान में मिलेगी, डिग्निटी खैरात में मिलेगी, डिग्निटी कोई आपको आकर के परोस देगा। अरे जो आपको डिग्निटी परोसेगा, आप मान करके चलिए उसके परोसने में ही आपको इनडिग्निफाइड बना देगा। डिग्निटी इज नॉट अ चैरिटी, फ्रेटर्निटी इज नॉट अ चैरिटी, जस्टिस इज नॉट अ चैरिटी, एंड सो ऑल्सो लिबर्टी इज नॉट अ चैरिटी। देयरफॉर व्हाट इज अंबेडकरिज्म? Ambedkarism is entitlement of men and mankind as his or her fundamental right। आप विचार करिए, मैं पुनरुच्चार के आधार पर कहता हूं, व्हाट इज अंबेडकरिज्म? अंबेडकरिज्म जिस चीज की हम और आप दुहाई देते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्लोगन के तौर पर, अरे हिंदुस्तान की यूनिटी डाइवर्सिटी के अंतर्गत प्रतिपादित करने का निष्ठा के साथ में काम अगर किसी ने चरितार्थ करते हुए दिखाया, तर वाघमारे साहेब या देशाच्या प्रिएम्बलचं प्राकतनचं पहिलं स्वर जे निघालं ते या देशातली युनिटी इन डायव्हर्सिटी आहे।
प्रकांड पंडित होते बाबासाहेब. इंग्रजीचं चिकार ज्ञान होतं का त्यांना माहिती नव्हतं की इंग्रजीचे 7 प्रोनाउन्स काय आहेत. बाबासाहेबांनी जेव्हा प्रिएम्बल मध्ये धोरणात्मक निर्णय लिहून पहिलं शब्द वापरलं तिथेच या देशाचं सांस्कृतिक उपनिवेश उपटून फेकून दिलं. त्यांनी हे नाही सांगितलं की या देशातलं हे कॉन्स्टिट्यूशन आय डॉक्टर B.R. आंबेडकर चेअरमॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली इज गिव्हिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस कंट्री. त्यांनी हे नाही सांगितलं यू मिस्टर राजेंद्र प्रसाद द चेअरमॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली यू आर गिव्हिंग दिस कॉन्स्टिट्युएंट टू दिस. त्यांनी हे नाही सांगितलं की दिस कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली इज गिव्हिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रेट इंडिया. त्यांनी हीचा वापर नाही केला. त्यांनी शीचा वापर नाही केलं. त्यांनी इटचा वापर नाही केलं. त्यांनी देचा वापर नाही केलं. ही नाही, शी नाही, इट नाही, आय नाही, यू नाही. पण जे 5000 वर्ष या देशाला कधी गवसलं नव्हतं ते संविधान देत असताना बाबासाहेबांनी सांगितलं नो आय, नो यू, नो ही, नो शी, नो इट, नो दे. एकच शब्द वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री. आंबेडकरिझम इज नॉट आय. आंबेडकरिझम इज नॉट यू. Ambedkarism is not he, not she, not they, not it. But if you and me have to decipher Ambedkarism, Ambedkarism means we the people of this country. We write this institution, in a constitution. We enact this constitution. We confer this constitution and we adopt this constitution. Therefore, it is we which is Ambedkarism. Is it possible to attain we without sacrificing I? And what is that I? Now here is a situation which has to be very clearly deciphered if we are wanting to rationalize as to what exactly Dr. Ambedkar stood for. Ambedkar basically stood for segregation and breaking away of the shackles which are resulting and which were perpetually resulting in dehumanizing human beings. अमानवीयकरण जो मनुष्य की पूरी जमात के अंतर्गत था, जिसके अंतर्गत वर्ग एक कास्ट था, जिसके अंतर्गत जात एक कास्ट थी, जिसके अंतर्गत वर्ण एक क्रॉस था. वी विल ऑलवेज से अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि सोसाइटी विल नॉट हैव क्लासेस. अंबेडकर ने कभी क्लासेस को लेकर के अंबेडकर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्क्सिस्ट थियोरी को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया. यह बात सच है कि अंबेडकर मार्क्स से निश्चित तौर पर प्रभावित हैं और कई स्थलों के ऊपर में ऐसा लगता है कि इज वेरी क्लोज टू मार्क्सिज्म, बट येट अब चिकित्सक बुद्धि से पढ़िए. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के डेमोक्रेटिक और स्टेट सोशलिज्म इसके पक्षधर हैं डॉक्टर अंबेडकर. पर डॉक्टर अंबेडकर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की बात को स्वीकार नहीं करते. एनहिलेशन ऑफ कास्ट की, एनहिलेशन ऑफ स्टेट की बात नहीं करते. अंबेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं. अंबेडकर हु वर द शूद्रास लिखते हैं. परंतु अंबेडकर कभी एनहिलेशन ऑफ स्टेट ये संकल्पना डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री, अंबेडकर propounces, he puts across the entire concept of state socialism. State shall be the custodian of socialism. समाजवाद का कस्टोडियन स्टेट होगा. और इसलिए चैप्टर 3 भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत किसी खैरात के तौर के ऊपर में अध्यक्ष महोदय पैदा नहीं हुआ. आप कल्पना करिए, दुनिया के अंतर्गत जितने रिड्यूशन है उनका तौलनिक अध्ययन एक बार कर लीजिए और उस तौलनिक अध्ययन के बाद में आप पाएंगे दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन संजय गारंटी की बात नहीं करता. आप सारे संविधानों को अध्ययन कर डालिए और कहीं मुझे बता दीजिए कि किसी भी संविधान के अंतर्गत किसी भी बात की गारंटी दी हुई है. राइटफुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स एंड एंट्रस्टेबल राइट्स की बात सारे संविधानों में की है. सबसे अच्छा संविधान आज भी बाबा साहब की नजरों के अंदर में आयरिश संविधान था, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स की संकल्पना आयरिश संविधान से बाबा साहब ने ली. परंतु बाबा साहब ने एक बहुत ओरिजिनल थिंकिंग, समथिंग वेरी इनोवेटिव ही पुट अक्रॉस, एंड दैट वाज दिस कोण मिळावं, हे मिळावं, ते मिळावं फार सोपं आहे, पर सगळ्यांना समान अवसर मिळाले पाहिजे. बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज इन अ पोजिशन टू रियलाइज अगर सचमुच में कभी डकैती हुई है तो कई ढोंगी दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, कई ढोंगी, कई भेड़
भेड़ियों के खाद में घूम रहे हैं और वाइसी वर्सा, इसलिए वो इक्वालिटी की बात करते हैं पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कभी नहीं करते। सारा खेल तो अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत बसा हुआ है। अरे अवसर है तो सब कुछ है, अगर अवसर ही नहीं है, खूप माझ्याकडे मेरिट आहे पण इक्वालिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी नाही आहे, काय करू मी त्या मेरिटचं, काय करू त्या गुणवत्तेचं, काय करू त्या सगळ्या उपलब्धींचा, यक्ष प्रश्न आहे। आणि म्हणून बाबासाहेबांनी नुसतं प्रश्नार्थक चिन्ह उभे नाही केले, परिस्थितीवरती अश्रुउदन नाही केलं, त्याच्यावरती परिमार्जनाचा मार्ग दाखवला। आणि नुसतं परिमार्जनाचा मार्ग कोणाच्या एकाधिकारशाहीमध्ये वटवू नाही दिलंय, त्यांनी त्याला संवैधानिक स्वरूप दिलं। अँड देअरफॉर आय ऑलवेज से real Ambedkarism put in words for the purposes of translatable action is one book, the greatest book and the only book, which is the most pious, most pure and most sacrosanct book of this country, holier than Bible, holier than Guru Granth Sahib, holier than Vedas and holier than Puranas, and that is Constitution. Constitution of India is the most pious document which has resulted in humanization of India, which has blocked dehumanization of India, which has made men and women believe that they are men and women of substance, which has made them realize that it's not a charity on which they are required to be thriving, it is their fundamental right which they are required to be putting across with all possible conviction at their disposal, because this is the guarantee which has been entrusted by Dr. B.R. Ambedkar's Constitution to every citizen of this country. Liberty is the doorway for global peace, global prosperity and global endurance. That is why liberty. Sovereignty is the word which is born out of liberty. Therefore, when India was to be declared as sovereign republic, liberty was the hallmark of the guarantee. Therefore, liberty is the first analogical global thought which Dr. Ambedkar is wanting to put across. Equality is the essence of human existence. That equality which ought to be in all spheres of life. Equality is not just talking की मी तुम्हाला माझ्या बाजूला बसवलं याच्यातच तुम्ही आपला आनंद मानायचा, म्हणजे काय तू कोण आणि तुझ्या बाजूला बसण्याचा अर्थ काय रे, काय लावायचा तो अर्थ। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ all spheres and dimensions of life. Equality which is social in nature, equality which is political in character, equality which is economic in nature, equality which is cultural in orientation, equality which is in all aspects of human sustenance, human survival and human endurance. हे शब्द काल्पनिक नाही आहे, या प्रत्येक शब्दाला एक अवाका आहे आणि या अवाका ही बाबासाहेबांची ती दृष्टी आहे जो त्याला आंबेडकरिझम या स्वरूपाचं नाव देऊन देते। Therefore, human dignity which is endurable, human dignity for sustenance, human dignity not for existence, human dignity not for subsistence, but human dignity for the purpose of A, growth, B, development, C, emancipation and D, evolution. छोटा तांत्रिक स्वरूप नहीं है। बाबा साहब शब्द को लिख करके छोड़ नहीं देते हैं। He is wanting to cover the various dimensions which are germane to that particular proposition. And therefore, ladies and gentlemen, मैं कभी इन सारी चीजों के अंतर्गत आप अध्ययन करता है, आप इन सारी चीजों को जानते हैं, मैं तो केवल चीजों को स्पर्श करना चाहता हूं कि हाउ अम्बेडकरिज्म इज रिक्वायर्ड टू बी लुक्ड एट। आप कल्पना करिए, द एंटायर कंट्री, इस देश के अंतर्गत फ्यूडलिज्म के खिलाफ कौन सा रास्ता था? अगर एक फ्यूडलिज्म को टैकल करते हुए अध्यक्ष महाराज डॉक्टर अंबेडकर ने मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट को स्वीकार कर लिया होता, आप विचार करके चलिए कि इस देश के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी आ गई होती। आप विचार करिए कितना तात्विक, कितना गहरा, कितना पैना, कितना सामयिकता के साथ विचार है। जिन आधारों के ऊपर में दृष्टिक्षेप अगर हम डालें तो जिस तरफ नक्शे कदम खींचते हुए दिख रहे हैं, बाबा साहब ने उसे संविधान के अंतर्गत ब्लॉक करने का प्रयास किया। डिक्टेटरशिप इन एनी फॉर्म विल बी प्रेजुडिशियल टू दिस कंट्री। क्यों? क्योंकि इस देश के डीएनए में फ्यूडलिज्म है। द कंट्रीज डीएनए, द इंडियन इथॉस इज फ्यूडलिस्टिक इन कैरेक्टर। देयरफॉर what is that which will be in a, what is Brahmanical hegemony?
Brahminical hegemony, according to Dr. Ambedkar, is nothing, but it is absolutely in the name of socio-cultural dominance that we are wanting to result in dehumanization. And therefore this dehumanization, who were the untouchables? मैं आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ 1927 का डॉक्टर अंबेडकर का बॉम्बे असेंबली में किया गया व्याख्यान, मैं समझता हूं कि एक वाक्य के अंतर्गत डॉक्टर बी आर जिसका पुनरुच्चार मैं दूसरी जगह भी संदर्भ देकर के करना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को स्पीकर ने यह कहा कि वेल मिस्टर अंबेडकर, यू शुड टॉक ऑन द होल, व्हाई यू आर वांटिंग टू बी टॉकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कितना मार्मिक विवेचन था। स्पीकर वॉज वांटिंग टू पुट हिमसेल्फ अक्रॉस अबव बोर्ड एंड दैट्स व्हाट द स्पीकर ऑट टू बी। I mean, this is exactly what the role of the speaker is. स्पीकर की भूमिका की अगर हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत वाघमारे साहब अभिप्रेत भूमिका 1927 के अंतर्गत बॉम्बे असेंबली में स्पीकर ने जब बाबा साहब के निवेदन के ऊपर में कहा कि वेल मिस्टर अंबेडकर, यू शुड थिंक फॉर द होल, व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट अ पार्ट। एंड सी द ब्रिलियंस ऑफ दैट मैन, चेयरमैन सर। व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रिस्पॉन्स? यस मिस्टर चेयरमैन, I am required to think so because we are a part that has been thrown apart. We are a part. Why I am required to be talking about the part? Why I am required to be talking about the untouchables? Why I am required to be talking about Dalits? Why I am required to be talking about those who are human beings but whose lives are worse than even animals, and not for a year or so but for generations and generations and generations together. I am required to think about a part because that is the part which has been thrown apart in the name of culture, in the name of varna, in the name of caste, in the name of hegemony. Who will think about that part? I am required to be thinking about that part. And therefore, ladies and gentlemen, याद करिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नेकेड फकीर वाला एडिटोरियल लंदन टाइम्स का 1930 मैं याद कराना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर, वाई ही वॉज वियरिंग 3-piece सूट्स। कभी हमने विचार किया? कोई फैशन के लिए अंबेडकर सूट नहीं पहना करते थे। अनटचेबल्स की आंख के ऊपर में जिस अभाव की जिंदगी के अंतर्गत वो हिंदुस्तान का समाज दुर्लक्षित सदियों से रहा, उसके एंटाइटलमेंट को प्रतिपादित करने के लिए कि ए मेरे अनटचेबल, तेरा अधिकार ये है जो मैंने पहन रखा है। दिस वॉज द डायमेंशन ऑफ इंस्पिरेशन। आप इमेजिन करिए, मैं पुनः अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से, मैं कहीं किसी प्रकार का, मैं बहुत सामान्य आदमी हूं, न मेरे कहने से बाबा साहब बड़े होंगे और न मेरे कहने से कोई छोटा होगा, परंतु मैं तुलना की बात नहीं, घटनाक्रमों को घटना की दृष्टि से देखना अनिवार्य है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब जब निकले तो बाबा साहब को ब्रिटिश करस्पॉन्डेंट्स ने लंदन के अंतर्गत सवाल किया कि वेल मिस्टर अंबेडकर, you say that you are the representatives of the depressed class, you are the representative of the untouchables of India, but you see, how are you clad? On the contrary, you look, Mr. Gandhi, in this cold he is just put across a loin cloth, and he must be taking into consideration his attire. He looks closer to those untouchables, and therefore he ought to be declared as the representative of the poor, weaker and the untouchables of India. What did Ambedkar reply? हम समझें इस चीज को, वो गांधी के साथ में स्पर्धा नहीं कर रहे हैं, वे जानते हैं, और गांधी के साथ में अगर स्पर्धा की होती अंबेडकर ने तो पुणे पैक्ट के ऊपर में हस्ताक्षर गांधी के साथ में उन्होंने उस पैक्ट के ऊपर में हस्ताक्षर न किया होता। और कभी आप सोच करके देखिए, अगर हस्ताक्षर करने के पीछे वो जानते थे कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ की खिलाफत के लिए गांधी आवश्यक हैं, और केवल ये भाव नहीं था, अंबेडकर इस बात को जानते थे कि अगर कहीं गांधी को कुछ हुआ तो इस देश के अनटचेबल गांवों के अंतर्गत रहने नहीं दिए जाएंगे। इस देश का फ्यूडलिज्म उन पर अमानुषता के साथ में कत्लेआम मचा देगा। ये एक अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा के लिए अंबेडकर ने अपने मन के विपरीत सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर अनटचेबल्स को अस्वीकार करते हुए पूना के आगा खान पैलेस के अंतर्गत गांधी पैक्ट के ऊपर में महादेव देसाई के विटनेस के तौर के ऊपर में हस्ताक्षर किया। उत्तर उनका यह था कि जब
गांधी लॉइन क्लॉथ पहनते हैं, तो मेरे लोगों को लगता है कि गांधी अगर लॉइन क्लॉथ पहन सकते हैं तो हमें अगर नहीं भी पहनने को मिला तो क्या हुआ। परंतु मैं बताना चाहता हूं, जब गांधी सफाई के लिए हाथ में झाड़ू लेते हैं तो कदाचित शौक और फितरत का हिस्सा हो सकता है। अरे जिन मानव जमातों की पीढ़ियां मां की कोख से पैदा होते हुए ही दूध की बूंद की जगह सफाई का झाड़ू जिनको थमा दिया जाता हो, झाड़ू उनकी जिंदगी की मजबूरी नहीं, झाड़ू उनकी जिंदगी का पहचान बन जाता है। और मेरी लड़ाई उस झाड़ू से है, उस लॉइन क्लॉथ से है। इसलिए ये अंबेडकर अपने तमाम बांधवों को यह बताना चाहता है कि उनका राइटफुल एंटाइटलमेंट इज दिस क्लोथिंग ऑफ माइन एंड नॉट द क्लोथिंग इन विच दे हैव बीन फोर्स्ड टू। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़े डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया जो आज भी कानून के जानकार नहीं स्पर्श कर पाते। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत एक शब्द का वापर किया था चैप्टर 3 की प्राकथन के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 के इंक्लूजन के पहले उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, ए सिटीजन इज हैविंग अ राइट फॉर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। अब आप सोचिए, एक्सपेक्टेशंस को राइट की भूमिका के साथ वो जोड़ रहे हैं। अपेक्षा, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ती को अपेक्षा का अधिकार है। कौन सी अपेक्षा? जो लेजिटिमेट है। मराठीत जर त्याचं भाषांतर करायला आपण गेलो तर रास्त अपेक्षा। आता रास्त अपेक्षा हे सब्जेक्टिव्ह होऊ शकत नाही। एअर रास्त अपेक्षा आहे की नाही आहे? वॉटर रास्त अपेक्षा आहे की नाही आहे? वस्त्र रास्त अपेक्षा आहे की नाही आहे? अन्न रास्त अपेक्षा नाही आहे की नाही आहे? निवारा अपेक्षा आहे की नाही आहे? सी, लेजिटिमेट expectations means not vegetative living. आणि इथे आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थानं मॅस्लोनी थिअरी नीड हायरार्कीची खूप नंतर दिली, 1965 मध्ये दिली। मॅस्लोच्या अगोदर नीड हायरार्की वरती जर कोणी पूर्ण संविधानाची रचना केली असेल तर ती डॉक्टर आंबेडकरांनी। ह्यूमन बीइंग्स देअरफॉर डू नॉट लिव्ह फॉर व्हेजिटेटिव्ह नीड्स. ह्यूमन बीइंग डू नॉट जस्ट लिव्ह फॉर सिक्युरिटी. Human beings do not sustain just for safety. Human beings are equally legitimately entitled to vegetative needs, needs of safety, needs of security, needs of recognition, needs of achievement, needs of attainment, and needs of accomplishment. These are the 7 levels where the legitimacy of human expectations are required to be extrapolated to, and therefore there has to be a guarantee of providence of opportunity which is in a position to match with fulfillment of these 7 levels of expectations. हा जो कोशंट, हा जो कोरिलेशन आहे, हा ह्यूमन कोशंट आहे आणि या ह्यूमन कोशंटची गॅरंटी डॉक्टर आंबेडकरांनी त्याच्यावरती दिली। इक्वॅलिटीचा संदर्भ त्यांनी उल्लेखित करत असताना इक्वॅलिटी ही काल्पनिक आहे याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही। आणि म्हणून द फर्स्ट थिंग विच ही डेमॉन्स्ट्रेटेड व्हॉट इक्वॅलिटी ऑट टू मीन, त्यांनी पहिलं संकेत आपल्या संविधानामध्ये दिलं आणि दॅट वॉज पॉलिटिकल इक्वॅलिटी। काय होतं ते आप विचार करा। अमेरिका, यूरोप की धरती के ऊपर में जिसे हम प्रगत धरती कहते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं, इस देश की महिलाओं ने अगर उठते हुए किसी का स्मरण करना है तो अंबेडकर का करना चाहिए, और सोने के पहले किसी का स्मरण करना है तो फुले और सावित्री का करना चाहिए। 2 ही चीजें औरतों की जिंदगी, इस देश की औरतों की जिंदगी के अंतर्गत स्मरणीय और स्पृहणीय है। एक डॉक्टर BR अंबेडकर और दूसरी सावित्री और ज्योतिराव फुले। इनकी दी हुई ये जिंदगी है, बाकी सब मुलम्बा। इनकी दी हुई ये जिंदगी की अस्मिता है। मेरा कहने का तात्पर्य बहुत 5-7 मिनट में मैं खत्म करना चाहूंगा। जिस बुनियादी बात को मैं कह रहा था कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस के फुलफिलमेंट की बात प्राकथन में कह करके तब उन्होंने चैप्टर 3 लिखने की शुरुआत की। आप कल्पना करिए, आर्टिकल 12 से लेकर के आप आर्टिकल 32 पढ़ डालिए। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 में आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप कभी निकाल करके 12 से 32 क्लॉज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32 पढ़ डालिए और उसके बाद में मैग्ना कार्टा का डॉक्यूमेंट निकालिए।
उसके बाद में फ्रेंच डिक्लेरेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डिक्लेरेशन का पूरा प्रीएम्बल जो 3 पन्नों का वो निकालिए। उसके बाद में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन का जो 7 क्लॉज का चैप्टर पढ़ा है वो निकालिए। और उसके बाद में अब्राहम लिंकन ने जो स्लेवरी एबॉलिशन का हाउस ऑफ अमेरिकन सीनेट के सामने बिल पेश करते हुए जो निवेदन किया है वो निकाल करके पढ़ के देखिए। जितनी अपेक्षाएं इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय वर्णित हैं, इनका केवल क्रियान्वयन नहीं, शब्दांकन नहीं, आर्टिकल 32 में इस बात की गारंटी देते हुए इन एनी केस इफ एनी वन ऑफ दीज राइट्स आर ए एब्रिज्ड, बी प्रेजुडिस्ड, C put to distortion, D put to any deviation, E put to any marginalization, any citizen will be directly in a position to go to the highest court of the land, that is Supreme Court, with a writ under Article 32 of the Constitution of India. This is legitimacy of expectation. Article 32 read with Article 226, read with Article 227. What does it mean? It means fundamental rights are not only sacrosanct, अगर उसको कहीं धक्का भी लगा और उसको कहीं धक्का भी लगता है तो इट इज नॉट ओनली दैट यू आर एंटाइटल्ड टू बी सीकिंग रिड्रेसल, बट ही वर्कड आउट द मोडालिटी ऑफ दैट रिड्रेसल इन द फॉर्म ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ सर्शोराय, रिट ऑफ कोवारंटो। दिस इज आंबेडकर, दिस इज आंबेडकरिज्म। तूने जिंदगी की चलने की चाह ही पैदा नहीं की, तूने जिंदगी के चलने का रास्ता ही नहीं दिखाया, तूने जिंदगी के कदमों को कदम पर रखना नहीं सिखाया, तूने केवल चाल नहीं दी, तूने केवल चेहरा नहीं दिया, तूने हमें संविधान के नाम पर वो चरित्र भी दिया है जिसके साथ अब घोषणाओं के नाम पर सरे दिन और सरेआम विरोधाभासी समझौते होते हुए दिखाई देते हैं। इस देश की अस्मिता का चाल, इस देश की अस्मिता का चेहरा, इस देश के अस्तित्व अस्मिता के साथ इस देश के इक्वलिटेरियन अस्तित्व का प्रारूप ये आंबेडकरिज्म है। और इसलिए आप मुझसे कहने दीजिए व्हाट इज आंबेडकरिज्म? ह्यूमन एंड्योरेंस, ह्यूमन क्वेस्ट, ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमैनिज्म, इसके रास्ते पर जो चाल होनी चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए और जो चरित्र होना चाहिए, इन तीनों को अगर आप एक जगह देखना चाहते हैं तो बस संविधान की पुस्तक के आर्टिकल 12 से 32 के अंतर्गत देख लीजिए, बाकी तो फिर एग्जीक्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है। इस देश के अंतर्गत आईना है, जिस आईने के अंतर्गत इन आर्टिकल्स के फुलफिलमेंट के अंतर्गत हिंदुस्तान बसा हुआ है, उसके डिस्टॉर्शन, डेविएशन, उसके तोड़ने, उसके मरोड़ने के अंतर्गत भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके द्वारा दी गई बुनियाद को हम और आप कहीं ना कहीं अगर कमजोर कर रहे हैं तो आप मान करके चलिए हम अम्बेडकरिज्म को नहीं, हम अम्बेडकर को नहीं, हम मानवीय संवेदनाओं को पैर के नीचे रौंद रहे हैं। एंड वी विल बी गोइंग बैक टू फुल 360 डिग्रीज दैट फ्यूडल माइंडेड सोसाइटी अगेंस्ट विच बाबा साहब नॉट ओनली रोज इन अ रिबेलियन। दुनिया के अंतर्गत रक्त रंजित क्रांतियों से परिवर्तन आए, पर रक्त विरहित क्रांति का जनक और रक्त विरहित क्रांति से जो पैदा हुआ है उसी का नाम भारतीय संविधान है। बिना खून की एक बूंद के इस देश के अंतर्गत जो संदेश, जो समागम चरित्रित, पुष्पित और पल्लवित हुआ वो भारतीय संविधान है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरिज्म इज नथिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल कैप्सुलेटेड इनटू वन। बाबा साहब ने जितनी तमाम कल्चरल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी, दलित फिलॉसफी, फॉर दैट मैटर इमेंसिपेशन फिलॉसफी, इवोल्यूशन फिलॉसफी, इन सारी वस्तु स्थितियों को लेकर के जितने भी अंगों के अंतर्गत बाबा साहब के चिंतन और दर्शन को देखा, सोचा, समझा और जाना जा सकता है, इन सबका व्यावहारिक, चरितार्थिक, फिलॉसफिकल, एनालिटिकल, एग्जीक्यूटेबल डॉक्यूमेंट, फिर भी मैं कहता हूं यह संविधान भी बाबा साहब के पूर्ण संकल्पनाओं का संविधान नहीं है। बाबा साहब इसके अंदर में कई ऐसी चीजें लाना चाहते थे जिसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के बाबा साहब और सरदार पटेल का विवाद किसी से छिपा हुआ नहीं है, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के अंतर्गत बसने वाले पोलेमिक्स और डायनेमिक्स पे
बाबा साहब की ही मसूदा समिति के अंतर्गत बाबा साहब ने 483 अमेंडमेंट प्रपोज किए, जिसके अंतर्गत संविधान परिषद ने केवल 89 को मान्यता दी। कभी बाबा साहब के प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को लेकर के भी कभी हम और आप चिंतन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी भी बाबा साहब की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा नहीं है। अरे पर जितना है उतना भी अगर अंबेडकरिज्म बच गया तो हम और आप नहीं, मानवता बचेगी। हम और आप नहीं, इक्वालिटी बचेगी। हम और आप नहीं, फ्रेटर्निटी बचेगी। हम और आप नहीं, जस्टिस बचेगी। और हम और आप नहीं, लिबर्टी बचेगी। व्हाट इज एट स्टेक? कितनी वर्षों की तपश्चर्या के बाद इन वैल्यूज के साथ गारंटी के नाम पर जीने का सद्भाग्य और सौभाग्य जिस पुस्तिका ने दिया, उससे बेटर, उससे प्योर, उससे पायस, उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। प्रतिष्ठा हो, प्राण अगर डाले जाएं तो इस संविधान के अंतर्गत डाले जाएं, क्रियान्वयन के सावन। संविधान की प्राण प्रतिष्ठा ही मानवता की प्राण प्रतिष्ठा है। आइए हम और आप मिलकर इन सारे विचारों के अंतर्गत, मैं ये आपसे क्यों कहना चाहता हूं, देश का सामान्य आदमी आज भी बटा हुआ है। बाबा साहब एक विचार थे। बाबा साहब पॉलिटिकली, अब उनकी ही दी हुई पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत ही कुड नॉट मेक अ पॉलिटिकल सक्सेस। काहे आप दूर जाते हैं? भंडारा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इसी विदर्भ की धरती के ऊपर में लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आप विचार करें, पॉलिटिकल सक्सेस की दृष्टि से अगर हम बाबा साहब का विचार करेंगे तो बाबा साहब पॉलिटिकल सक्सेस उनकी ही दी हुई डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कैप्चर्ड डेमोक्रेसी है, कैप्टिवेटेड डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज इन लेटर बट इन रियलिटी इट इज मोबोक्रेसी, इट इज हिपोक्रेसी, इट्स नॉट डेमोक्रेसी। उस पर अलग से कभी मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। दैट इज नॉट द विषय फॉर मी टुडे। बट यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्यों कहना चाहता हूं, हम और आप क्यों, हम और आप प्रबुद्ध नागरिकता है। समाज के अंतर्गत वस्तु स्थितियों के ऊपर में चैतन्य निर्मित करने का काम जिंदगी की जिद्दोजहद करने वाले आदमी से अपेक्षित नहीं होती। हम और आप बाबा साहब के इन्हीं फंडामेंटल राइट की देन के तहत, कोई ये ना भूले कि माझ्या गुणवत्तेवर भ्रम है। गुणवत्ते की अपॉर्चुनिटी का दरकार अगर उसने न खोला होता, संविधान अगर तेरे हाथ में ना होता तो तेरी सारी गुणवत्ता कहां धरी की धरी रह जाती, तुझे पता तक न चलता। इसलिए संविधान की आराधना, संविधान ही आराध्य है। मेरी मुक्त सांस, मेरा मुक्त विचरण, मेरी मुक्त विचार, मेरी मुक्त अभिव्यक्ति, इन सब की गारंटी कहां है? इन सब की गारंटी उस संविधान के अंतर्गत बाबा साहब ने हमें दी। दिस इज अंबेडकरिज्म। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अंबेडकरिज्म इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। हम अभी भी केवल अंबेडकरिज्म को लिव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं इन कंक्लूजन, अंबेडकरिज्म इज नॉट जस्ट फॉर लिविंग, अंबेडकरिज्म इज फॉर लाइफ। जब लिविंग से लाइफ के अंतर्गत उसकी स्वीकृति आ जाती है, विश्वास मानिए उस दिन अंबेडकर फिलॉसफी नहीं रह जाते, अंबेडकर अंबेडकरिज्म के रूप में नहीं रह जाता, वह मानव जीवन की चलन का, चाल का, चरित्र का, चेहरे का पर्यायवाची बन जाता है। देयरफॉर अंबेडकरिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया के रूप में प्रतिपादित हो जाएगा, उस दिन आप मान करके चलिए हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं। आज भी हम किस दुराहे पर खड़े हैं अध्यक्ष महोदय? अंबेडकर ने संविधान को अर्पित करते हुए पार्लियामेंट के अंतर्गत कहा था, यह संविधान आपको दिया जा रहा है। पर आप विचार करिए कितना दूरदृष्टि उनकी है। टुडे ऑन 26 जनवरी 1950 when we are converting India into a constitutional India, we are entering into an era of contradictions. हम विरोधाभास के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम जो लेकर के चले हैं, संविधान इसको लेकर के चलने की इजाजत आपको नहीं देता। संविधान उसका
विरोधाभासी है, और इसलिए अगर इस संविधान के अंतर्गत भी आप वही लेकर के चलना चाहेंगे जो आप इतने वर्षों से लेकर के चलते रहे हैं, तो आप सोच लीजिए, देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी जस्ट लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ब्लैंक पेजेस, एंड देयरफॉर हाउसोएवर गुड द कॉन्स्टिट्यूशन बी, goodness of the constitution that does not lie in its articulated placement and presentation, it lies in its diligent implementation. And therefore he said, this country should give to this book three things. A, constitutional sincerity. आप विचार करिए, बाबा साहब के इन तीन केवल शब्दों को अगर ऑपरेशनल आम्बेडकरिज्म, अध्यक्ष महोदय मेरी नजर में कुछ है, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ओनली दीज थ्री टेनेट्स. ए, this constitution needs constitutional sincerity. This constitution needs constitutional propriety, and this constitution needs constitutional morality. अगर sincerity होगी, morality होगी और propriety होगी, तो केवल constitution will not be lived in vibrant India in letters, because letters will be interpreted in the courts of law. But spirit of the constitution shall make every Indian free, absolutely free, living with sense of equality, dignity, ethos, with no pathos in the form of bandage, in the form of baggage which they have been carrying for the last 5,000 years. I shall be failing in my duty if I do not put the last contention, which is very vital. What exactly was the purpose of this constitution? डॉक्टर अंबेडकर को पूछा गया, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में अंबेडकर व्याख्यान दे रहे थे, जहां पे एलएलडी की डिग्री उन्हें जिसके एवज में मिली, एलएलडी की डिग्री, द ओनली एलएलडी डिग्री विच हैज बीन कन्फर्ड इन एन ऑनररी वे इन द डोमेन ऑफ लॉ इज टू ओनली वन इंडियन, एंड दैट इज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, वन इंडियन ऑफ द. व्हाई? उनसे पूछा गया, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंटैलिटी फॉर व्हाट? उसका उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय. उसका उन्होंने उत्तर दिया, I want this constitution to invoke generations which will have not just scientific temper but scientific temperament. Scientific temper and temperament, and this is the reason why Ambedkar को लेकर के कई प्रश्न किए जाते हैं कि ultimately if Ambedkar was against religion, finally वो तो उन्होंने बुद्ध धम्म हमको दिया, ये तो विरोधाभास है. विरोधाभास नहीं है, उन्होंने रीजन दिए व्हाई आई एम एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते उन्होंने ये कहा कि बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन दैट हैज इंडियन ओरिजिन. देयरफॉर नंबर वन, इंडियन ओरिजिन के ही रिलीजन को मैं पिकअप करूंगा, ये उनकी पहली संकल्पना है. इट इज इन इंडियन ओरिजिन एंड बिकॉज इट इज डोमिनेटेड बाय थ्री वैल्यूज. और इसलिए मैं फिर कहता हूं, मैंने मैग्ना कार्टा से शुरू किया, पर मेरी यह धारणा है कि मैग्ना कार्टा के पहले भी प्रज्ञा, करुणा और समता, ये तीन मूल्य जो बुद्धिज्म के अंतर्गत अंतर्निहित थे, जो धम्म के प्रारूप हैं, इसके तहत डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकथन में इन तत्वों को जोड़ा. बिकॉज आई टेक दैट एज अ प्राइमरी थॉट प्रोसेस. बुद्धा एंड इज धम्मा, इस पुस्तक के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है. साइंटिफिक टेम्पर और टेम्परामेंट, ये उन्होंने आने वाले हिंदुस्तान की तासीर और तस्वीर की बात की थी. हम साइंस पढ़ लिए, पर हमारे टेम्परामेंट में अभी भी साइंस नहीं उतरा. अभी भी हम दकियानुसी, अभी भी हम अंधश्रद्धा, अभी भी हम न जाने किसकी सूंड से कब दूध निकल जाए हमको पता ही नहीं चलता, और हम उस दूध को पीते पिलाने लगते हैं. वो बात अलहदा है, और वो सब साइंटिफिक टेम्पर के साहर नाम के ऊपर में हमारे होता है. मतलब तात्पर्य अत्यंत सीधा है. इट्स अ बेसिक क्वेश्चन बिटवीन आपको किसकी शरण जाना है. त्रिपटिका के अंतर्गत बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बुद्ध की शरण के अंतर्गत जाने की बात नहीं कही गई. किसी गौतम बुद्ध की शरण के अंतर्गत जाने की बात धम्म नहीं कहता, बुद्धि के शरण में जाने की बात करता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का प्रतीक है. अतः दीप भव इसी का प्रारूप है कि मैं मेरी अपनी रोशनी का अधिकारी हूं, जो मेरे जहन के अंतर्गत पैदा होती है, क्योंकि तर्क शक्ति के साथ में मैं. दिस इज साइंटिफिक टेम्परमेंट, congregation of scientific temperament resulting in creation of a scientific society. And that scientific society will be absolutely an antithesis to what? An antithesis to entire dogma.
आप विचार करिए, अंबेडकर रोटी और बेटी के संकेत को लेकर के देश की एकता की बात किया करते थे। अनटचेबिलिटी का एक ही उत्तर है, रोटी का व्यवहार, और अनटचेबिलिटी का एक ही आंसर है, बेटी का व्यवहार। व्हाट इज कास्ट? कास्ट की जो डेफिनेशन दी वो एक ही दी, कास्ट इज अ क्लोज्ड सोशल फैब्रिक विच इज ऑपरेटिंग विद इन इटसेल्फ। वो क्लोज्ड सर्कल है। जात क्या है? पुनः अगर हम बात करें तो मराठी वाङ्मय के अंदर इसमें तो बड़ा सुंदर स्पर्श किया गया, जन्मा अगोदर जे येते आणि मेल्यानंतर ही जात नाही ती जात। वो आइडेंटिटी है क्या आपकी? इफ दैट इज द आइडेंटिटी, देन वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन? धर्म आइडेंटिटी है क्या? अंबेडकर ने खुलेआम कहा, ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन धम्मा एंड रिलीजन। रिलीजन इज माई पर्सनल वे ऑफ वर्शिपिंग, आर्टिकल 25 पढ़िए आप। ऐसी कोई बात नहीं जो अंबेडकर के किसी भी उद्गार के अंदर में विरोधाभासी है। आर्टिकल 25 निकालिए, क्या कहता है? एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट, और फिर शब्दों के ऊपर मैं ध्यान चाहूंगा, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रीच। इससे ज्यादा और क्या अधिकार चाहिए? प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रीच हिज रिलीजन ऑब्लिक हर रिलीजन। But Dhamma is social conduct. Dhamma is not religion. Religion is व्यक्तिगत, मैं मेरे घर के अंतर्गत क्या हूं इसका अधिकार मुझे है, परंतु समाज के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का संकेत ही इस बात पर टिका हुआ है। हम केवल इतनी बात कह करके सर्वधर्म समावेशक, ओ नो, ये सेक्युलरिज्म का अर्थ नहीं है। अब तो सेक्युलरिज्म इस शब्द से भी पीड़ा है लोगों को, उसका इलाज नहीं। परंतु हकीकत यह है कि fabric of this nation under diversity, if at all was to be unified, it had to be unified in terms of giving that essence in which he himself demonstrated कि my religion and my dhamma, they are two distinct things. पब्लिक कंडक्ट के अंदर में जो होगा वो आचरण पद्धति होगी, व्यक्तिगत रूप में जो होगा वो आस्था पद्धति होगी। आस्था और आचरण, ये आस्था साइंटिफिक टेम्परामेंट है और धम्मा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। टेम्पर और टेम्परामेंट के बीच का अंतर व्यावहारिकता के तौर पर प्रतिपादित किया। अनेक चीजें हैं जिनको लेकर के वी कैन डेफिनेटली पुट इट अक्रॉस। यस, माय पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम बीइंग माय फ्रेंड्स, एंड माय कमिटमेंट टू माय फ्रेंड्स इज ओपन एंड अनएंडेड, बट मेन पर्पस वाज all of us are thinkers, all of us have got positions, all of us have got understandings, all of us are mature. These are the issues and concerns which we need to settle in not your and my political commitments, in not your and my leaning commitments. These are the commitments which are going to be decisive for the purposes of fate and future of this country. हम कदम आगे बढ़ाएंगे या कदमों को पीछे ले जा करके फिर उन्हीं रात के अंधेरों के अंतर्गत गुमनाम हो जाएंगे। उजाला मिलने के बाद में रोशनी के दावेदार आने वाली पीढ़ियां होंगी अथवा नहीं, या फिर उन गुमनाम गलियों के अंतर्गत कहीं बेबसी के साथ घूमने पर हम मजबूर हो जाएंगे। इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर आने वाला कल जब हमसे और आपसे पूछेगा, तब उसका उत्तर देने का उत्तरदायित्व भी कहीं न कहीं हम पर और आप पर होगा। उस उत्तरदायित्व का निर्वहन संविधान के कलेवर को नहीं, संविधान की आत्मा के चिरंतन स्वरूप को प्रतिपादित करने की निष्ठा प्रबुद्ध नागरिकता के अंतर्गत होगी। तो आप विचार करिए, संविधान था, संविधान है और संविधान बना रहेगा, क्योंकि जब तक संविधान बना रहेगा तभी तक भारत के रूप में बना है और टिका रहेगा। संविधान के डगमगाते ही भारत क्या हो जाएगा, इसकी संकल्पना अगर हमारी और आपके दिल को नहीं दहलाती तो कदाचित हमने और आपने अंबेडकरिज्म को समझा ही नहीं। क्योंकि मेरी दृष्टि में चलता अंबेडकर, बोलता अंबेडकर, दिखता अंबेडकर, महसूस होता अंबेडकर, अनुमान का अंबेडकर, आकलन का अंबेडकर, अनुभूति का अंबेडकर, अनुभव का अंबेडकर और प्रमाण का अंबेडकर अगर अपने पूरे इज्म के अंतर्गत है तो उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। थैंक यू वेरी मच। सरांना ऐकल्यावर पुढे काही बोलल्याच जात नाही। विचार, डोकं मन विचार
अजूनही ऐकायला अजूनही अतृप्त आहे, असं वाटतंय की आणखीन हवं होतं, आणखीन हवं होतं, पण वेळेची बंधनं आहेत. सर, थँक्यू सो मच. इतक्या सुंदर पद्धतीने आपण आम्हाला आंबेडकरिझम सांगितलं. आपण जे म्हटलं की आजच्या ज्या भारतातल्या स्त्रिया आहेत त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नमस्कार करून त्यांची सकाळ प्रारंभ करावी आणि ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना नमन करून त्यांनी त्यांची संध्याकाळ त्यांना नमन करावं. आय एम इंडेड भारताची महिला आणि सर्व महिलांच्या वतीने आज मी इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना खूप खूप धन्यवाद देते की त्यांच्याचमुळे आज या स्त्रिया आपण इथे बघून राहिलोय आणि आज एक स्त्री म्हणून मी पण इथे तुमच्या समोर उभी आहे. थँक्यू सो मच. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि या विद्यापीठाचे सन्माननीय व्हाईस चान्सलर डॉक्टर बाराते सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी सभेला संबोधित करावे. नमस्कार. आत्ताच पाटील मॅडम जशा बोलल्या की मिश्रा सरांना ऐकल्यानंतर आता काही पुढे बोलायची इच्छाही होत नाही किंवा सुचतही नाही. ती बाब मलाही लागू होते असं मलाही वाटतं आहे. आणि मिश्रा सरांना ऐकणं हे म्हणजे माझ्याकरता काही नवीन बाब नाही. अनेक वर्षापासून त्यांना ऐकत आलेलो आहो. त्यांची जी मंत्रमुग्ध करणारी शैली आहे याचा आनंद मी आणि यापूर्वीही अनेक वेळा घेतलेला आहे आणि आजही तो आनंद मला पुनश्च प्राप्त झाला. सर्वप्रथम विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच कर्मयोगी संत गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेस मनपूर्वक अभिवादन करतो. आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यास केंद्राद्वारे आयोजित या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन सोहळ्याला लाभलेल्या उद्घाटक डॉक्टर इंदिरा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर केंद्रीय विद्यापीठ लखनौ, तसेच आजचे बीज भाषक आणि आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर वेदप्रकाशजी मिश्रा, प्रकुलपती दत्ता मेघे वैद्यकीय महाविद्यालय वानाडोंगरी नागपूर, प्रमुख अतिथी ज्येष्ठ बंधू प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राचे समन्वयक आणि ज्यांच्या अतिशय उत्साही आणि धडाडीच्या कार्यशैलीमुळे अनेक कार्यक्रम आपण राबवत असतो. त्यातलाच एक आजचं जे चर्चासत्र आहे ते आमचे डॉक्टर संतोष बनसोड, निवेदिका डॉक्टर सुलभा पाटील. या चर्चासत्रातील पुढील सत्राकरता आलेले व्याख्याते डॉक्टर सुजाता गौरखेडे कर्नाटक, डॉक्टर संदेश वाघ मुंबई, डॉक्टर राहुल वरवंटीकर नांदेड, डॉक्टर बाबूरावजी खंदारे वसमत, डॉक्टर BR वाघमारे, डॉक्टर सुभाष गवई, डॉक्टर वामन गवई, डॉक्टर नामदेव ढाले, डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे, डॉक्टर नितीन कोळी, सहभागी सर्व प्राध्यापक व विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, अतिशय महत्त्वपूर्ण विषयावर आज चर्चासत्र संपन्न होत आहे. आपण जाणतोच आणि आता मिश्रा सरांनी त्याच्यावर अगदी विस्तृत असं उद्बोधन केलेलं आहे की आंबेडकरवादाचे असे विविध अनेक पैलू आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कार्य हे प्रचंड फार मोठं असं त्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्यांचं कार्य हे जवळपास आपल्या समाज जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी ते कार्य केलेलं आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांचा मूळ गाभा हा शोषितांना न्याय मिळवून देणे हाच आहे. आपण त्यांच्या संपूर्ण जीवनपटाचा तथा कार्याचा आढावा घेतला तर आपल्याला सदर बाब अगदी स्पष्टपणे दिसून येते की त्यांनी आपल्या कार्याची सुरुवात 1917 पासून केली. साऊथ बरो कमिशन समोर साक्ष देऊन त्यांनी त्याची सुरुवात केली होती. या निवेदनामध्ये त्यांनी भारतातील 50% घटक अर्थात महिला ज्या शोषित होत्या
त्यांना न्याय मिळवून देण्याकरता त्यांनी बाबासाहेबांनी 1917 मध्ये निवेदन दिले होते. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार असावा अशी कैफियत त्यावेळेस बाबासाहेबांनी मांडली होती. त्यानंतर सायमन कमिशन समोर सुद्धा साक्ष देताना शोषितांना न्याय मिळवून देण्याची कैफियत बाबासाहेबांनी मांडली होती. याच काळात ते मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य होते. यावेळी सुद्धा त्यांनी खोती अंताचे विधेयक मांडून शेतकऱ्यांना शोषणमुक्त करण्याचा प्रयत्न त्यावेळेस केला होता. खोत हे शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण करीत होते. त्यामुळे हे विधेयक त्यांनी त्यावेळेस अतिशय अभ्यासपूर्ण असे विधेयक त्यांनी त्यावेळेस मांडले होते. भारतात ब्रिटिशांची सत्ता स्थिरावल्यानंतर औद्योगिकरणाला चालना दिली. कच्चा माल नेऊन पक्का माल भारतात येऊ लागला. दळणवळणाकरता होणारा खर्च बघून भारतातच उद्योगधंद्यांची उभारणी केली पाहिजे हे उद्योजक तथा कारखानदार मजुरांचे शोषण करू लागले. परिणामी डॉक्टर आंबेडकरांनी या कामगारांच्या हक्कासाठी लढा उभारला. एवढेच नव्हे तर अनेक संप घडवून आणलेत. त्यांच्या प्रबोधनाकरता आणि संघटनाकरता सभा घेतल्यात. त्यानंतर मुंबई विधिमंडळात औद्योगिक विवाद बिलास प्रचंड विरोध करून सदर बिल त्यांनी बाबासाहेबांनी हाणून पाडले होते. परिणामी त्या काळी मजुरांना एक फार मोठा न्याय त्याद्वारे मिळाला होता. अशा प्रकारे बाबासाहेबांनी विविध क्षेत्रात कार्य केलेलं आपल्याला दिसून येतं. बाबासाहेबांचे जलमार्गाद्वारे दळणवळण करण्याचे स्वप्न होते, जेणेकरून रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाण कमी होऊन अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. म्हणजे पहा, बाबासाहेबांनी समाज जीवनाच्या अगदी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये किती खोलवर आणि अभ्यासपूर्ण विचार करून ठेवलेला आहे. त्याकरताच त्यांनी जलवाहतुकीचे विचार त्या काळी त्यांनी मांडून ठेवलेले आहेत. आणि आजचं जे शासन आहे, आजचं जे गव्हर्नमेंट आहे, त्या बाबासाहेबांनी त्या काळात मांडलेले जे विचार आहे त्याचे आज आपल्याला पालन करताना दिसत आहे. बाबासाहेबांनी बंदराचा विकास करून जलवाहतूक वाढवलेली आहे असं त्यांचं त्यावेळेस म्हणजे मत होतं की जेवढा बंदरांचा विकास होईल, जलवाहतूक वाढेल, तेवढंच आपली प्रगती होईल. मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा नदी जोड प्रकल्प अद्यापपर्यंत कार्यान्वित झालेला आपल्याला दिसत नाही. भारतातील जातीव्यवस्था व वर्णव्यवस्था ही धर्मग्रंथांच्या आधारावर उभी झालेली आहे. रचनाकाराने आपल्या हिताचे लिखाण करून समाजव्यवस्था निर्माण केली. डॉक्टर आंबेडकरांनी या व्यवस्थेला आव्हान दिले. ही शोषणयुक्त असलेली समाजव्यवस्था जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत भारताचा विकास होणार नाही. मला वाटतं आता मिश्रा सरांनी बोलताना त्यांचा एकंदर बोलण्याचा त्यांचा जो उद्बोधनाचा जो एक गाभा होता तो याच लाईनवर होता. याच विचारातून बाबासाहेबांनी मानव मुक्तीचा लढा उभा केला. हा लढा गतिमान करून शोषित घटकांना न्याय मिळवून दिला. आज भारतात स्त्री पुरुष, उच्च नीच, गरीब श्रीमंत किंवा स्पृश्य अस्पृश्य असा भेदाभेद करणे कायद्याने गुन्हा आहे. ही देण सुद्धा आपल्याला बाबासाहेबांकडूनच प्राप्त झालेली आहे. चर्चासत्राचे प्रमुख अतिथी, उद्घाटक व बीजभाषक यांनी चर्चासत्राच्या अनुषंगाने आज भक्कम मांडणी केलेली आहे. मला असं वाटतं की त्यांनी चर्चासत्राच्या विषयाला अतिशय उत्तम असा न्याय दोघांनी आज इथे दिलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा संशोधकांविषयी बोलताना म्हणतात की प्राध्यापकांनी स्वतःला आपल्या विषयामध्ये मग्न करून घ्यावे. आपल्या पगारातील 10% खर्च हा ग्रंथांवर करणे गरजेचे आहे. त्यांनी घरकामामध्ये लक्ष न घालता संशोधन कार्यात स्वतःला झोकून दिले पाहिजे. पहा, म्हणजे बाबासाहेबांनी त्या काळात हा विचार लिहून ठेवलेला आहे आणि शिक्षकांकरता, संशोधकांकरता अतिशय असा महत्त्वाचा संदेश त्यांनी त्या काळात दिलेला आहे. त्यामुळे या संदेशावर चिंतन करणं, मनन करणं, त्याच्यावर जाणीवपूर्वक अंमल करणं हे मला वाटतं सर्व शिक्षकांचं आज कर्तव्य आहे. जोपर्यंत संशोधन वाढणार नाही तोपर्यंत भारताचा विकास होणार नाही. मात्र आज आपल्याला संशोधन कुठेतरी माघारलेलं दिसतं. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये सुद्धा संशोधन कार्याला आणखीन गती देणे गरजेचे आहे. अर्थात आजही आपल्याकडे खूप चांगले संशोधक आहेत. आज आपल्या डॉक्टर अनिता पाटील मॅडम इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण मगाशी सत्कार केला.
त्यांच्या प्रॉडक्टचं त्यांच्या पेटंटचं कमर्शियलायझेशन झालेलं आहे, ही आपल्या विद्यापीठाकरता अतिशय आनंदाची अभिमानाची अशी बाब आहे. कारण की मला मिळालेल्या माहितीनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फक्त आपलंच विद्यापीठ आहे जिथे एका प्राध्यापकांनी जे प्रॉडक्ट डेव्हलप केलं, जे पेटंट घेतलं, त्याचं कमर्शियलायझेशन झालेलं आहे. म्हणजे ते प्रॉडक्ट कमर्शियल बेसिसवर त्याचं लॉन्च झालेलं आहे. म्हणजे एखाद्या संशोधनाला त्याचं जे लॉजिकल एंड असतं तो कसा प्राप्त होतो त्याचं एक उदाहरण आपल्या पाटील मॅडमनी आपल्यासमोर आज मांडलेलं आहे. आणि मला वाटतं बाबासाहेबांना त्यांनी जे विचार मांडलेले आहे त्यांना कुठेतरी हेच अभिप्रेत होतं असं मला वाटतं. आणि जोपर्यंत संशोधन कार्याला गती मिळणार नाही तोपर्यंत विद्यापीठाचा सुद्धा आपला जो उच्चांक आहे तो वाढणार नाही. आजच्या चर्चासत्राच्या निमित्ताने मी सर्व संशोधक तथा प्राध्यापकांकडून अशी एक छोटीशी रास्त अपेक्षा ठेवतो. मगाशी सरांनी पण विचार मांडला रास्त अपेक्षा म्हणजे काय, तर मी पण एक रास्त अपेक्षा ठेवतो की संशोधन कार्याला आपण गती देऊन आपल्या विद्यापीठाचा नावलौकिक पूर्ण देशात कसा होईल याबाबत विचार करावा आणि त्यावर कार्य करावे. सदर चर्चासत्रामध्ये आजच्या विषयावर दिवसभर चिंतन व मनन होणार आहे. आणि या चिंतनातून मननातून निश्चितपणे एक चांगला विचार जे एक्सचेंज ऑफ थॉट आज दिवसभर होणार आहे त्यातून कुठेतरी एक चांगला विचार, एक नवीन विचार पुढे येईल असा मला विश्वास आहे. या चर्चासत्राकरिता मी सर्वांना पुनश्च शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. कार्यक्रमाचा शेवट होऊ घातलेला आहे आणि या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्याकरिता ज्या लोकांनी योगदान दिलेलं आहे त्यांचा आभार प्रदर्शित करणे गरजेचे आहे. मी डॉक्टर पवन तायडे सर यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया आभार प्रदर्शनाकरता पुढे यावे. थँक्यू मॅडम. डॉक्टर आंबेडकर स्टडी सेंटर, संत गाडगेबाबा अमरावती युनिव्हर्सिटी, one day national level interdisciplinary seminar on perspective of Ambedkarism. End of inaugural session, and it's my duty to thank all those help us make this auspicious beginning. आजच्या या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर मिलिंद वारहाते सर यांनी त्यांच्या विचाराच्या माध्यमातून आपल्याला प्रबोधन केलं. त्यानिमित्त त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. यानंतर उद्घाटनीय भाषण म्हणून आपल्याला लाभलेल्यात आणि वेळेवरच आपण उद्घाटनीय भाषण आपल्याला दिलं डॉक्टर इंदिरा सूर्यवंशी, उस्मानिया विद्यापीठ यांनी आंबेडकरिझम या विषयावर छान पद्धतीने मांडणी आपल्यासमोर केली. त्यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे बीजे भाषक की ज्यांच्या भाषणामुळं आपण म्हणतोय की संपूर्ण मन आपण त्याला म्हणतो ते मंत्रमुग्ध झालेलं होतं, ते म्हणजे वेदप्रकाश मिश्रा सर यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो आंबेडकरवाद आहे हा रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसायटी आहे. हा समाजाची पुनर्रचना करण्याचा एक प्रकारचा भाग आहे. ते समाज रचना म्हणजेच काय तर राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासकीय म्हणजे अमूलाग्र परिवर्तन, संपूर्ण देशामध्ये अमूलाग्र परिवर्तन करणारी बाब म्हणजे आंबेडकरवाद. खऱ्या अर्थाने खूप छान असं व्याख्यान सरांनी आपल्यासमोर प्रस्तुत केलं, मांडणी केली आणि निश्चितपणे मी स्वतः आणि सर्वांच्या वतीनं आपले आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. यानंतर अधिसभा व व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आदरणीय डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी सर यांनीही आपले विचार थोडक्यात पण छान असे विचार आपल्यासमोर सर्वांसमोर मांडले. त्यांची मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि निश्चितपणे आभार व्यक्त करायचे की नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, परंतु एवढं महत्त्वाचं वैचारिक दालन आपल्यासाठी ज्यांनी खुलं केलं ते म्हणजे आंबेडकर स्टडी सेंटरचे समन्वयक डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो, व्यक्त करतो. आणि त्यानंतर आपल्या सभागृहात उपस्थित असलेले डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर, डॉक्टर वाघमारे सर, डॉक्टर कोडी सर, त्याच पद्धतीने विविध विभाग प्रमुख आणि विशेष म्हणजे अनिता पाटील मॅडम की ज्यांच्यामुळं आज आपल्या विद्यापीठाचा सन्मान हा संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात आज झालेला आहे. त्यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि सर्व उपस्थित
जे मान्यवर आहेत ज्यात, कारण की आज दिवसभर हे सेशन चालणार आहे आणि आंबेडकर वादाचा जो जागर आहे हा संपूर्ण दिवसभर या सभागृहात आपल्याला ऐकायचा आहे, विचारमंथन होणार आहे आणि त्यामुळे सर्वांना इथे उपस्थित राहायचं आहे. आणि अध्यक्षाच्या वतीने हे इनॉग्रल सेशन इथे संपलं असं मी जाहीर करतो. थँक्यू. करतो की त्यांनी या मंचावर उपस्थित राहावं. आजच्या या प्रथम सत्राचे चेअरपर्सन डॉक्टर बी आर वाघमारे सर, तसेच रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुजाता गौरखडे मॅम, प्रोफेसर संदेश वाघ सर, या सर्वांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी मंचावर आसनस्थ व्हावं. सर्व विद्वज्जनांचे या प्रथम सत्रामध्ये स्वागत. अगदी अल्पावधीतच प्रथम सत्र सुरू होत आहे. या सत्राचे चेअरपर्सन डॉक्टर बी आर वाघमारे सर, रिसोर्स पर्सन्स डॉक्टर सुजाता गौरखेडे मॅम, तसेच प्रोफेसर संदेश वाघ यांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी मंचावर आसनस्थ व्हावं. डॉक्टर सुजाता गौरखेडे मॅम यांना मी विनंती करतो. विचार मंचावर डॉक्टर सुजाता गौरखेडे मॅम यांनी आसनस्थ व्हावं. आजच्या या प्रथम सत्रामध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं स्वागत करणं आपलं कर्तव्य आहे. आजच्या या प्रथम सत्राचे चेअरपर्सन सन्माननीय डॉक्टर बी आर वाघमारे सर यांच्या स्वागतासाठी मी निमंत्रित करतो आहे प्राचार्य डॉक्टर सुधीर चव्हाण सर. प्राचार्य सुधीर चव्हाण सर यांना मी निमंत्रित करतो. त्यांनी डॉक्टर बी आर वाघमारे सर आजच्या या सत्राचे चेअरपर्सन यांचं स्वागत करावं. तद्वतच प्राचार्य सुधीर चव्हाण सर डॉक्टर बी आर वाघमारे सरांचं स्वागत करताना, तद्वतच आजच्या कार्यक्रमाचे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर संदेश वाघ सर
यांचं स्वागत करण्यासाठी मी पाचारण करतो आहे प्राचार्य अविनाश मेश्राम सरांना. प्राचार्य अविनाश मेश्राम सर, भगवान गरुडे सर यांनी प्रोफेसर संदेश वाघ सरांचं स्वागत करावं. प्राचार्य अविनाश मेश्राम सर, आजच्या कार्यक्रमाचे रिसोर्स पर्सन्स प्रोफेसर संदेश वाघ सर यांचं स्वागत करताना आजच्या या प्रथम सत्राचे दुसरे रिसोर्स पर्सन आहेत डॉक्टर सुजाता गौरखेडे मॅम. त्यांचं स्वागत करण्याकरता मी आवाज देतो आहे प्रकाश भाऊ बनसोड यांना. माजी नगरसेवक प्रकाश भाऊ बनसोड यांनी डॉक्टर सुजाता गौरखेडे मॅम यांचं स्वागत करावं. विद्वज्जन हो, फारसा वेळ व्यर्थ न दवडता मी आजच्या रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुजाता गौरखेडे मॅम, प्रोफेसर संदेश वाघ सर, सर्वप्रथम प्रोफेसर संदेश वाघ सर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. त्यांनी आपल्या विचारांना सुरुवात करावी. May I have the AV, please? Well, at the outset, I'm thankful to the convener of the conference, Dr. Santosh Bansod sir, for inviting me over here as a resource person in this plenary session. Well, in this session, I'll be talking about the perspective of the Ambedkarism in an academic sense. Honorable Vice Chancellor, Sant Gadge Baba Amravati University, Honorable Speaker for the earlier session, and all the distinguished personalities over here, and the chairperson for this session, Dr. Wagmare sir, and another resource person for this session, Dr. Sujata Gaurkhade from Kalburgi University, Central University, and dear colleagues. I'll be talking about perspective of Ambedkarism. We need to understand what Dr. Ambedkar contribution in the nation building is. And when we are understanding the nation and Dr. Ambedkar's contribution, we have to see that what are the different perspectives of Ambedkarism. It's a social perspective, it's a political perspective, it's an economic perspective, it's a constitutional perspective, legal perspective, religious perspective. And in this parameter, I'll be just talking about all these different types of perspective of Ambedkarism in two sense. Next slide, please. Now we need to understand what Dr. Ambedkar's contribution in the history is there. Dr. Baba Saheb Ambedkar has played a decisive role in the social reformation movement of India. And how Dr. Ambedkar has played a social reformation movement a decisive role, that I am going to explain in due course of time. His thoughts and ideas are revolutionary, which propagated the progressive movement and are the base of Ambedkarism. What is Ambedkarism? That I am going to explain. But we need to understand that Ambedkarism has been developed by Dr. Ambedkar's thoughts and ideas through his writings and speeches. Next slide, please. The social conditions in the 19th century and the early centuries in India were basically resultant of the prevalent age-long systems which were giving the special rights to the higher classes and disabilities for the lower classes. This was the system that was there in India. This social system
was the negation of the very existence of the society in its true system. Well, there was no democracy as such in India. There was an autocracy, there was a kingship, there was a fascism, there was a fanaticism in India, and there was no democracy in true sense for thousands and thousands of years in India. This system was negation of humanity itself, and Ambedkarism opposes the negation of the humanity. The system had degraded the Hindu society and ruined the Hindus. Next. And how that we need to understand. Comparative analytical methodology, if we try to understand, then we need to know that what Ambedkarism stands. Before the commencement of the Dr. Ambedkar's era, the untouchables in the India, due to the Hindu social system, had from time to time immemorial remained socially degenerated, I repeat, remained socially degenerated, economically impoverished, politically suppressed, religiously ostracized, and indefinitely excluded from the educational, political, and cultural opportunities for thousands and thousands of years in India. They were condemned to the lot of serfs and deprived of human rights. This is my humble submission. Next. When we see the political scenario of India, we understand that right from 1885, there was no one to take care of the interests of the millions of the untouchables in India in true sense. And here Dr. Ambedkar emerged amongst such downtrodden classes to revolt against such age-long old social orders. Next slide. Dr. Ambedkar is the emancipator of untouchables, champion of the depressed classes and suppressed classes in India, a great scholar with highest intellectual integrity, a far-sighted statesman, a legal luminary with extraordinary acumen and constitutional expert of exceptional learning, a true nationalist and great ability and mettle, and above all, a staunch protagonist of the democracy. Just to submit that, I have submitted my PhD thesis in 2008 in the Savitribai Phule University on Dr. Babasaheb Ambedkar's role in the making of democratic India, and it got the gold medal of Pune University. And on that grounds, I have taken my mastery on this particular subject. Next slide, please. Now let us understand what is Ambedkarism. As an academician, we should understand what Ambedkarism stands for. Ambedkarism stands for establishing the human rights of the depressed classes. This is absolutely important. He never talked only about the scheduled caste and scheduled tribe, but he was the emancipator for the other backward castes also. He was the emancipator of the laborers also, children's also. He was the emancipator of all the depressed classes in true sense in the women's also. The constitutional articles that he embedded in the Constitution of India speaks about his acumenship and speaks about his statesmanship in true sense. Ambedkarism propagates a movement which raised the issues pertaining to the human rights. Whether there were human rights existing in India prior to Dr. Ambedkar is a matter of question. No, the human rights were not existing in India for thousands and thousands of years due to the social system in the India, due to the religious fanaticism in India. It waged a restless struggle against all the odds and social discriminations that are being faced by historically excluded communities. Dr. Sukhdev, Thorat and Aryamma has raised this concept of the social inclusion and social exclusion. But prior to that, Dr. Ambedkar has already talked about the social inclusion and exclusion. Even in America, United States of America, they talk about the social exclusion, social inclusion, and they have brought reservation policy in a different terminology in that terms. Just to tell you that 27 different nations have given the reservation. Prior to Dr. Babasaheb Ambedkar has given the reservation, and it is called as an affirmative policy in true sense. The affirmative policy for the social inclusion of the depressed classes is brought about by Dr. Babasaheb Ambedkar. Ambedkarism is a revolution which rebelled against the age-long ethnocentrism. Ethnocentrism is something, a term which is a sociological term. Caste, untouchability, slavery and all sort of discrimination imposed by the caste Hindus upon the backward caste. This revolution is in search of self-respect, self-dignity and personification of human values. J.F. Kennedy once upon a time said that we are not here to curse the darkness of the night. We are here to ensure our bright future. Dr. Ambedkar never criticized the darkness of the night of the social systems over here in India, but he was there to ensure the bright future of India. Next slide, please. And here Dr. Ambedkar's Ambedkarism stands, and how that I'm going to explain in different terms. Ambedkar aims at reforming, reframing the Indian society on the modern principles of democracy. This is absolutely important.
the term reforming and reframing is having a connotation with the modern democracy. He wanted to bring the modern democracy on the basis of the social democracy in the true sense. And this is where Dr. Ambedkar stands. The Athenian democracy, the Greek democracy was just a political form, method and form. But Dr. Ambedkar said, I don't want a mere democracy in a political form, but it should transfer into economic democracy and social democracy. And he has defined a democracy in a true sense, and he says that it is a form of a government where in the socio-economic life of the people, without bloodshed, the revolution has been brought about. And here Dr. Ambedkar's concept of a democracy diametrically opposes the Marxism, it opposes the Naxalism, and it opposes the bloodshed revolution in true sense. He believes in democracy, and he is an ardent faith on the democracy stands in true sense. He strongly believes in the democracy. It aims at inclusive social growth, that is affirmative action for the overall development of the depressed classes. See, just to tell you that if the untouchable is there, he has to stay on the outskirts of the village. He has to wear the identification mark. He cannot have roof tiles. He cannot wear new dresses. He cannot take the water from the public places. He cannot go to the temples. He cannot take education. He has no right to take a property. This all the discrimination is been chopped up by Dr. Ambedkar in the Constitution of India, as about the earlier speaker has spoken about that. Ambedkarism represents the has-no class of the Indian society in true sense. The concept of the class conflict is in different connotation with the Marxism, and the concept of the caste conflict is different in the terms of Dr. Babasaheb Ambedkar in true sense. It combats against the dominant caste communities and class, age-long discrimination under the pretext of the religion, and enormous disabilities which were imposed upon the backward class that caused the Dalit massacre throughout the country for many centuries, opposed by Ambedkarism. Just to tell you that I was a member secretary of the government of Maharashtra for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission. I have got a data which talks about that 39,500 people have registered the cases under the SCSTPO Act in the India, which has been given by the National Bureau of the Crimes, which is published. Till today, different types of atrocities are happening. I am going to explain with the data in the course of time. That is, next slide please. Next slide. Put it along. Now, what are the different perspectives that need to be understood in a true sense? Social perspective, constitutional perspective, feminist perspective, democratic perspective, political perspective, and religious perspective. These are the different perspectives that needs to be understood in a true sense by us. Next slide please. Now, when you try to understand about the social perspective, it has resulted in the social revolution in India. It is not an evolution. It is not at all an evolution. It is a revolution. Revolution is a sudden change, and that's what basically Dr. Ambedkar had done in the Indian Constitution. Therefore, the social dimensions or the social perspective of the Ambedkarism is absolutely important in the social history of India is concerned. See, Mark Bloch has talked about the social history for the first time in the England. But the real transformation and the real writing of the social history has been done by Dr. Babasaheb Ambedkar. I was a member of the Writings Committee of Mahatma Jyotiba Phule of Government of Maharashtra, and I apparently came across with the Writing Committee of the Babasaheb Ambedkar also. Just to tell you, Adhyaksha Mohoday ya thikani sangto ki 22,000 pages are there. How many? 22,000 pages Dr. Ambedkar has written and spoken, which are published till date. No historian in India has produced such documents, and auxiliary sciences of history has been covered by Dr. Ambedkar in true sense. And here I need to tell you that Ambedkar is one of the greatest historians that India ever had, and we need to understand in a research methodology that Ambedkarism and Ambedkarite research methodology is a new trend, because 22,000 pages speaks about Dr. Ambedkar in true sense. Now, what exactly things are there? He has opposed the irrational Hinduism. He has opposed the anti-national and anti-social rituals which were practiced as the social norms. The concept of the nation is explained by analysis. Various people, of the people, by the people, for the people, explained by Abraham Lincoln. Government by discussion, explained by Bojot. But Dr. Ambedkar explains that democracy and nation is associated living. Now, whether there was an associated living in India for thousands and thousands of years, just to tell you that, no.
after reading Dr. Ambedkar's writing and speeches, we need to understand that no, the answer is no. And we need to know that the hegemony of the Vedas and the religious text in India has imposed the inhuman practices in the Indian society. The inhuman, tyrannous and oppressive nature of the Chaturvarna system can be learned by how the Brahminical lawgivers subjected Shudras with innumerable ignominies and dignities. Dr. Ambedkar has written who were Shudras. He has written untouchables. He has written waiting for visa. He has written a lot of things, and that explains what are the different atrocities that are there. Next slide, please. I would like to summarize a few over here because of the time constraint. Shudra means the other backward caste. Many of them have misconception that Shudra means the untouchable scheduled caste, scheduled. No, it doesn't have that connotation. Shudra, the other backward class, he says that the Shudra was to take the last place in the social order. The Shudra was impure and therefore no sacred act should be done within in sight and within his hearing. That the Shudra is not to be respected in the same way in other classes. That the life of Shudra is of no value and anybody may kill him without having to pay compensation to him. Dr. Ambedkar has burned the Manusmriti on 25th December by the Asprusha Sadhus when Sahasrabuddha, the Brahmin priest, just uttered the yamans of the Manusmriti. It has got a reason. The reason is that it says that anybody can kill Shudras at any time and no compensation can be given to him. I have written 47 books till date and I had been to the 17 nations till date. I never came across with such kind of an untouchability and stigma that was there in the society. Though there is some kind of an untouchability, though there is some kind of an slavery in Japan, but it is not as such as there is in India. The sanction of the religion became the social norm and it became the law. In the absence of the constitution, there was no IPC, there was no CRPC. There was only religion and that religion is based on the discrimination. The Shudra must not acquire the knowledge. That means the religion became the source of discrimination. When we understand Ambedkarism in true sense, we need to understand that the social norms, the religion, the society have discriminated with the people of India. They are not they are the original peoples of the India, and this is what the Ambedkarism has opposed. Can we go to the next slide? Again, next slide. Now, you can just see this highlighted that I have done over here. The hegemony of the Brahminism is maintained to perpetuate their privileges and given their religious sanctity to the brainchild Chaturvarna. To prevent this large part of the Shudras from revolting against the Brahmins and the Brahminic system, the Brahmin had inhumanly imposed the innumerable ignominies and disabilities on the Shudras. Let us understand, 3,500 years in India, the other backward castes were not allowed to take an education. The other backward caste peoples were not allowed to have their own property in India. They were not in the political main structure of India. They were not giving any religious benefits in the India. Where Chhatrapati Shahu Maharaj, the Vedokta episode was there. And in that, Vedokta Wagmare Sahib is knowing that being a king, the Brahmin priest denied to perform in the Vedokta mantra, and they said that you are Shudra because Parshurama has invaded the earth for 21 times and there is no Kshatriya. Such a system that existed, that opposed and the king over here, then Chhatrapati Shahu Maharaj said that I am going to establish Shatragadu Jagadguru Vidyapit and this kind of an hegemony of the Brahminism will not be tolerated. Such a revolution that was there, that is of Ambedkarism. Next slide please. Ambedkarism opposed the casteism and untouchability. Ambedkar explains that the caste breeds isolationism, an exclusiveness, an antisocial spirit. Caste conscious serves to keep the memory of a caste as an against the heritage of the society and prevent the solidarity. What kind of a solidarity is there? Just because you are born in the Brahmin caste, just because you are born in the upper caste, you think that you are a greater? You are opposing the President of India to come to the temple inside and you are saying that because you are scheduled caste, you cannot enter into the temple. This is the mentality. This is the caste system. That is the social psychology of the people. And Dr. Ambedkar and Ambedkarism opposes such kind of a caste mentality through a larger extent, and that's why the
the SC Prevention of Atrocities Act 1989 and 2016 amendment came into existence. So we need to understand that the untouchability is another part. Untouchability is the worst kind of a stigma on the Indian society. About 20% of the untouchables in the Hinduism has unscrupulously condemned their life to the subhumans. The conditions of the untouchables were deplorable. Their places in the Hindu social order was lowest of the low. Next slide, please. Dr. Ambedkar said to Gandhi, he said to MK Gandhi, what he says that? He said that I do not have any motherland. And the reason is that there is a nation within a nation. Let's just talk the concept of the nation, but Dr. Ambedkar said that there is a nation within a nation, and one nation is of the people, those who are Savarna, they said they stay inside the village. And the another nation is of the outskirts, socially excluded peoples, they live on the outskirts of the villages, where the people are buried. This is what the nation was. See, the nation for 3,500 years was divided into two nations. One was outskirts of the village and one was inside of the village. And the people used to stay in the outskirts of the village. They had no self-respect, no self-dignity given by this society. This self-dignity, this self-respect is given by Dr. Ambedkar and given by the Indian Constitution. And that's what the testimony of the Ambedkarism talks. And that's where Dr. Santosh Bansod has a vision to give this kind of a subject before the August gathering with the academicians to tell that this is where Dr. Ambedkar stands and this is where the perspective of Ambedkarism stands. Just to tell, next slide please. I'll just quote some of the Dr. Ambedkar's observation in the untouchables. The untouchables must live on the separate quarters away from the habitat of the Hindus. I had been to the 17 nations. I had been to the Paris, I had been to Germany, I had been to the Italy, I had been to the Netherlands, I had been to Switzerland, I had been to the Malaysia, Mauritius, Nepal, Sri Lanka, Japan. My 15 books are published in the foreign, in the universities. But I have never seen untouchability in that particular nation. Being a former chairman of the Board of Studies of History and Archaeology of University of Mumbai and being the former member secretary of the government of Maharashtra, of the SC Commission, I say it very authoritatively, there is no untouchability in the nations that I observed. The quarters of the untouchable must be located in the south. Why? Because south is considered to be Yamadwara and that is unauspicious. The untouchable must observe the rule of distance. See, there are three types of conditions that were imposed on the untouchables. I'll just summarize that. If the untouchable utters the word and if the upper caste listens, that becomes a pollution. One. If the shadow of an untouchable falls on the upper caste person, then that becomes a pollution. And third one, if the untouchable touches the person, that becomes a pollution. See, you can touch the cow, you can touch the pig, you can touch the animals, but you cannot touch the human beings. Nowhere in this entire nation, in all the continents, we find such kind of an ignominies and disabilities are imposed on the untouchables. That's where the India stands for. Therefore, the Article 17 that Dr. Ambedkar given the Indian Constitution, that stands as testimony for the Ambedkarism, that says that this is something horrible and it does not exist in India and it's punishable according to the law. It is an offense for the member of an untouchable community to acquire wealth such as a land form. Nobody has opposed you to have wealth in the entire world, but it is, that was there in the system. Built house roof cannot be done. Next slide please. Many other things are there. So, such many things are there, which I am not going to talk. Maybe Dr. Ambedkar has talked about the 15 different types and many other things are there. Go to the next slide, please. I'm just skipping it out because of time constraint. Next slide, please. Next slide. Go ahead. Okay, go ahead. Okay, stand over here. Now, Dr. Ambedkar expounds that such inhuman system, there was no place for democracy. This means there was no chance for equality, liberty and fraternity. If you do not have equality, liberty and fraternity in a society, how the nation can develop? If the 50% of the women are deprived of equality, liberty and fraternity and 20% of the untouchables and 50% of the OBC are not given equality, liberty and fraternity, where is democracy in India? That is the question. That question has been asked by Dr. Ambedkar for the thousands of times in his 22,000 pages in writing and speeches forms. The Hindus regarded their village system as an ideal one with no parallel anywhere in the world. They regard their village republic as republic, and Dr. Ambedkar proved that the Indian village was the very negation of the republic.
What is the concept of the republic? The concept of the republic stands for republicanism and representation. Democracy, what is that? Of the people, by the people, for the people. And republic stands for the people. Where is the representation in the democracy? That is Dr. Ambedkar has given. But there was no representation. So therefore, it was a criminal system, and untouchability is the worst kind, is been explained by Dr. Ambedkar. See, the philosophers have interpreted the world, but the real task is to change it. And Dr. Ambedkar has changed that. One of the speakers has said in the morning that Rousseau has talked about all peoples are born free, but they are found in chains everywhere in the life. And these chains are of the hegemony of the religion. These chains are in the different formats. And that's why there was a revolution and reformation. And the revolution and reformation and the renaissance, in true sense, brought about by Mahatma Jyotiba Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj, Tathagat Gautam Buddha Kabir, and then Dr. Babasaheb Ambedkar. He rationalized the humanism in true sense. Next slide, please. Well, as member of an SC/ST commission, just stop it over here. I just say that the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, conjunction with the IPC 2012 and 14 data, 39,512 cases were there. In 2013, 46,114 cases are there, and 2014, 47,124 cases are there. Going again in Maharashtra, 145 people from the SC/ST will kill because they are SC/ST. 330 people were seriously injured. 760 people, women from the SC/ST were raped just because they are scheduled caste and scheduled tribe. This is recorded data. Every 5 minutes there is one rape on the SC/ST woman in this India in 2024. This is NCRB data that is revealing. Where we are talking about democracy, it's a hypocrisy. It's a fanaticism. It's a social psychology that you feel that the women from the SC/ST are a form of an exploitation. That's what Dr. Ambedkar has opposed in the Article 17 of the Constitution. Next slide, please. Now let's go to the constitutional perspective, about which the earlier speaker has spoken. Next slide, please. Now we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure our citizens. What does it mean? The word sovereign comes into existence when it comes to existence when your nation is free. I think our nation was never free in forms of a democracy. Small princely states were there. The kingship was there. Later on, we find the Sultanate was there. Medieval India, Mughals were there. Shakas were there. Hunas were there. And then we find that we were in the slavery for thousands of years. And here, because of sovereignty, we have our own constitution. And he assures the people that justice, social, economic and political. It's true that there was no justice system because religion was become the social norms and the law of the society. Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Was there a liberty of thought? No, there was no. Yellama, Devdasi, Muruni, Zoktini system that existed for thousands and thousands of years of India. Has anybody revolted against this system? Has anybody stopped this system? This is a question that we need to understand. Dr. Ambedkar is one person who has stopped these systems in the Indian Constitution by telling that Immoral Trafficking Act is not possible. So he has brought about the laws and acts in due course of time. Equality of status and opportunity. Fraternity assuring the dignity of the individual and the utility of the nation. This is what Ambedkarism stands, and further I will just say that Ambedkarism's features in the terms of the Constitution is sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character, justice, liberty, equality, fraternity, dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. The basic contribution that I found very important, Professor Ajit and Suryavanshi ma'am is over here. They would agree with me. The chairman of the Board of Studies also is there with Mr. Dhale. Just have a round of applause for him because he is getting a national award, Mahatma Jyotiba Phule National Eminent Researcher Award by tomorrow. टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. उद्या त्यांना तो पुरस्कार देणार आहेत. रामटेके मॅडम आहेत आणि अनेक या ठिकाणी आहेत. The basic thing is that the fundamental rights, Dr. Ambedkar did a marvelous work in the Indian Constitution. Here you can understand, next slide please. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Next slide. Here we need to understand 13. Next slide. Okay, थांबा. ठीक आहे, मी सांगतो काय ते. All the laws forced in the territory of India immediately before the commencement of this constitution inconsistent and will be inconsistent and void. Okay, I'll just wind up in 5 minutes.
So this all the laws that were there in India, that Dr. Ambedkar says that when the constitution comes to existence, all the religious sanctity will not be there in the India. He says that IPC will be there, CRPC will be there, and everything that will be there on the democracy will be there. Next slide. Here we understand the equality before law, which was never before there in the India. Next slide, please. Prohibition of discrimination on the grounds of religion, caste and sex and place. 16. Opportunity of public employment. Next slide. Abolition of untouchability, abolition of titles. Then this is absolutely important. All the citizens have the right to freedom of speech and expressions. इथे अरुण कांबळेंची मला कविता आठवते. आज माझा प्रत्येक शब्द आभाळ झालाय. आज माझा प्रत्येक शब्द आभाळ झालाय. मी पडून होतो, सडून होतो, कुडून होतो. इतक्यांदा अर्थच नव्हता माझ्या शब्दाला. माझा शब्द कोनाड्यात पडलेला. माझा शब्द कोनाड्यात पडलेला. कधी मधी वापरला गेला तर वापरला जायचा पोताऱ्यासारखा. आज माझा सत शब्द आभाळ झाला. साता समुद्रापलीकडे गेलाय. आज माझा प्रत्येक शब्द आभाळ झालाय. हे भारताच्या संविधानाच्या आर्टिकल्स 19चं महत्व आहे. Many other things are there. Article 20, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, which gives you the freedom of profession, practice of religion, freedom to manage the religious affairs, even the employment. Many other things are there that talks about that. The next important point is about the Part 4 of the Indian Constitution, where Dr. Ambedkar talks about the state socialism. Central government and the state government, he has said that you cannot have any law, any act which is against the state socialism. This is what this contribution is. State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. This is what explained by Dr. Ambedkar. Equal justice and free legal aid. And many other things are there. I am just keeping it out. And the another important point is that he made the judiciary separate from the political peoples. This is absolutely important that we need to understand. The judicial power of India shall be vested in the Supreme Court, and the Supreme Court shall have the power of the superintendence over all the courts and official exercise in powers of the courts. So the hegemony of the political people is being denied by Dr. Ambedkar in true sense. So when you are understanding Dr. Ambedkar and Ambedkarism, you need to understand the legal dimensions, you need to understand the political dimensions, religious dimensions and constitutional dimension. I have just dealt with one of the dimensions, that was the constitutional dimensions, and the safeguards for the SC/STs are there, the safeguards for the minorities are there, OBCs are there, the provision of the reservation is there in the Article 15(4), 46, 330, 332, 334, 335, 338, 340, 341, 342. It goes on and on. And 14 talks about the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of the law within the territory of India. That's what the concept of the reservation and the Supreme Court reservation stands over there. So I just say that Dr. Ambedkar is the chief architect of the Constitution of India, but he can rightly be observed and recognized one of the chief architects of the modern democratic India. Whereas the feminist dimensions, I think ma'am is going to talk about that, so I'm not going to explain that much more. Burning of Manusmriti, that was an important point, and his labor member of the Viceroy's Council is an important work. Then again his speeches on women, he says that the society can develop, what Dr. Ambedkar said, the society can develop only if the women are conscious about their rights. The measurement of the development of the society can be traced by the development of women. This is what Dr. Ambedkar. So he says that if you want to develop, if you want to understand the measurement of the constitution, development of the society, we need to understand how women have developed. Again, Dalit Mahila Federation has proposed ideology on Magna Carta of Human Rights. Again, Article 14, Article 16, Article 20, Article 21, Article 32, 39A, 41, 42, 43, Directive Principle of the State Bills. Then Hindu Code Bill gives you the law of maintenance, marriage, divorce, adoption and minority and guardianship. And he talks about the ideal concept of the society, where he says that it should be full of channels of conveying change taking place in one form to another part, and many other things have stated by Dr. Ambedkar. Regarding the democratic perspective, Dr. Ambedkar has talked a lot about that. He had a conflict with many other peoples and he has developed the concept of the democracy in true sense. Already I have talked about that. And democracy is a mode of associated living, and the roots of the democracy can be searched in the social relationship. That's an important point of Ambedkarism in true sense. It needs no argument to show that the political structure rests on the social structure, and the social structure profound effect on the political structure, and therefore he says that it is important to have a social democracy in true sense. And he says that the soul of a democracy is the doctrine of one man, one value.
Dr. Ambedkar has given one man, one vote in the Indian Constitution, but he says that one man, one vote, one value is an absolutely important, because the President of India goes to the temple, he is denied to have an access to the temple in the Garbhagruha. That means that one man, one vote and one value is denied. He has one man, one vote, but he doesn't have the one value as the other upper caste peoples have. So there Ambedkarism stands. Many other things are there. Political democracy cannot be successful unless there is a social and economic democracy. Just skipping it out. Many other things are there. 26th February's speech is absolutely important, but I am skipping it out right now because of the time constraint. Regarding the political constraint, I am just taking out, with the permission of the chair, some of the important points. The political democracy, Dr. Ambedkar says that it guaranteed the full civil rights to all the citizens. It guaranteed the principles of one man, one vote and one value in true sense. Attempted the full development of the individual and the welfare of the people. And many other things are there. Dr. Ambedkar has opposed the idol of the Purusha Sukta, discriminatory ideology of the birth of human beings. Well, his submission before the Southborough Franchise Commission, Simon Commission, Roundtable Conference, and then Independent Labour Party, All India Scheduled Caste Federation, Governor General's Executive Council, Cripps Commission, Cabinet Mission. This concept of the Republican Party of India are an absolutely testimony of Ambedkarism in a political sense, in a true manner, when nobody was giving any importance to the untouchables Dr. Ambedkar had given. The last point that I am going to discuss right now is about the religious dimensions. It's absolutely important. See, the question was Deshantar, Dharmantar and Namantar, and Dr. Ambedkar said Deshantar and Namantar is not the issue. You call the people Harijan, that doesn't solve the issue. You change the nation, that doesn't solve the issue. The real issue is of the self-respect and the self-dignity. Once you change the religion, you are not untouchables. Once you change the religion, you get the self-dignity and self-respect. And therefore, Dr. Ambedkar is Mukti Kon Pate has explained about that. Well, my topic on the delete, maybe from the Cambridge University in the ahead, is on Dr. Babasaheb Ambedkar's perspective of Buddhism. So, yet to go ahead with the delete in due course of time, but I have going to discuss about that. The main concept, Wagmare sir, if you give me permission for 2 minutes more, he says that religion is for man, man is not for religion. If you want to gain self-respect, change your religion. If you want to create a cooperating society, change your religion. If you want to have power, change your religion. If you want to have equality, change your religion. If you want to have independence, change your religion. If you want to make the world in which you live happy, change your religion. If you should, why should you live in the religion that does not let you to enter in the temples? Why should you remain in the religion that does not give you the water to drink? Why should you remain in the religion that does not let you become educated? Why should you remain in the religion that bars you from the good jobs? Why should you remain in the religion that dishonors you at every steps? That's what Dr. Ambedkar's submission is there. That religion which forbids humanitarian behavior between man to man is not a religion but a reckless penalty is said by Dr. Ambedkar. That religion which regards the recognition of a man's self-respect as a sin is not a religion but a sickness. That religion which does not allow a one touch a foul animal but not a man is a religion, is not a religion but a madness. That religion which says that one class may not be given the knowledge and another class may not be given acquired wealth or arms. This is not a religion but a mockery of the man's life. That religion which teaches that the unlearned should remain unlearned, that poor should remain poor is not a religion but a punishment. Do not say men who treat animals with more respect that humans, who respects animals more than humans, respects the Brahmanism. And this is all things Dr. Ambedkar has explained. So we need to understand that Dr. Ambedkar has given these 22 oaths. I am not going to talk about that. He is talking to establish democratic principles, and that democratic principles is about the individualism, is about the respect of the caste, sex, creed, and many other things are there, and socialization. These are the many things, but I am just skipping it out. I know there is no time for me. Maybe any other day I can speak. I have taken a lot of time. I am thankful to Dr. Santosh Bansod sir. He is just like my elder brother. He is a guiding star for me in my life. Wherever we have difficulties in the University of Mumbai, I take his guidance. Also, we take guidance of Wagmare sir. And with this Babasaheb Ambedkar, Maratha, this topic on Ambedkarism, perspective of Ambedkarism, I think a new initiative has been taken to develop a social history and Ambedkarite research methodology. Let's have a big round of an applause for the convener, Dr. Santosh Bansod. Thank you very much. You can close off my AV, please. Because of the time constraint, I am just stopping. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद.
Thank you, and thank you so much, Professor Sandesh Wagh, sir. Very informative and knowledgeable deliverance of thoughts Professor Sandesh Wagh has attributed here. Professor Wagh has talked about different perspective, dimensions and facets of Ambedkarism. He commented on the previous different systems which were existed in India and how Ambedkarism revolted against them. He talked about the different virtues of Dr. Baba Saheb. Professor Wagh also pointed out the work done by Dr. Ambedkar for the people other than scheduled caste and scheduled tribes. And in a nutshell, he has perorated all the perspective and facets of Ambedkarism. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable deliverance here. Now this is time to invite Dr. Sujata Gaurkhade, madam, to please come and share her thoughts with us. Dr. Sujata Gaurkhade, ma'am, from Department of History, Central University, Karnataka, Kalburgi. Thank you. सर्वप्रथम संत गाडगेबाबा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला मी वंदन करते. मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे चेअरपर्सन डॉक्टर BR वाघमारे सर, सोबतच कन्व्हेनर, आजच्या कार्यक्रमाचे कन्व्हेनर डॉक्टर संतोष बनसोड सर, मुंबई येथील प्राध्यापक डॉक्टर संदेश वाघ सर आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, आपण सगळ्यांना नमस्कार, जय भीम. मला जो विषय आजचा जो सेशन आहे त्यामध्ये हिस्ट्री अँड प्रेझेंट सिनेरिओ ऑफ आंबेडकरिझम यानुसार मी एक विषय निवडलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्री स्वातंत्र्याचे विचार आणि त्यावर त्यांचे कार्य हे आज खूप काळाची गरज आहे आणि खूप महत्त्वपूर्ण आहे असं मला वाटलं आणि त्यानुसार मी या विषयाला इथे निवडलेला आहे. सर्वात आधी मी डॉक्टर संतोष बनसोड सरांचे खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छिते की त्यांनी मला इथे आमंत्रित केलं ॲज अ रिसोर्स पर्सन म्हणून. तर वेळेचा अभाव लक्षात घेता मी माझे महत्त्वाचे पॉईंट सांगते, नाहीतर माझं 1 तासाचं व्याख्यान मी ठेवलेलं होतं. बरं, सगळ्यांना माहीत आहे की प्रत्येक महापुरुषाच्या कर्तृत्वामागे एका स्त्रीचा हात असतो, पण हे खूप लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की स्वतंत्र भारताच्या संपूर्ण स्त्रियांच्या प्रगतीमागे फक्त एकाच महापुरुषाचा हात आहे आणि तो म्हणजे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. पण या माणसाच्या मागे एक महान अशा स्त्रीचा हात आहे जी आपली माता रमाईचा हात आहे. आणि त्यामुळे आत्ता 7 फेब्रुवारी 1898ला जन्मलेल्या माता रमाई यांची जयंती 7 फेब्रुवारी 2024ला 126वी आपण सगळ्यांनी साजरी केली. तर माता रमाई ह्या खूप छान, खूप भोड्या, यांनी एकदा बाबासाहेबांना पत्र लिहिलं आणि त्यामध्ये लिहिलं, एक आपली खंत व्यक्त केली की शेजारच्या बाया मला टोचून बोलतात, मला चेष्टा करतात माझी की माझ्या गळ्यात एकही दागिना नाही. तेव्हा बाबासाहेब लगेच त्यांना उत्तरपत्राद्वारे पाठवतात की रामू, कुणालाही मिळाला नाही असा दागिना तुला मिळेल आणि अशा कोट्यावधी लोकांच्या गळ्यातील तू दागिना होशील, म्हणून तू त्या दुःखाचे आभार मान, कारण दुःख माणसाला मोठे करतात. रमाईने आयुष्यात महादुःखाचे स्वागतच केले, वेदनेचा सत्कार केला आणि म्हणूनच माता रमाई आज कोट्यावधी लोकांच्या गळ्यातील दागिना बनली आहे. माता रमाईच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना त्रिवार वंदन करते. आज जगातील महान महिलांचा इतिहासात त्याग आणि संघर्षाची जी परिभाषा लिहिण्यात येते त्यामध्ये माता रमाई आंबेडकर यांचे नाव महान स्त्री म्हणून आदराने घेतले जाते. आधुनिक भारताच्या इतिहासात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव मोठ्या अभिमानाने घेतले जाते, पण त्या नावामागे जी स्फूर्ती, जी ताकद खंबीरपणे उभी होती ती म्हणजे माता रमाई यांची होती. त्यांच्या अपार कष्टाने भीमराव यांनी कार्य केलेले आहे. खरं विचार केला तर अगदी कोड्या वयात, म्हणजे त्या 9 वर्षाच्या असताना त्यांचं लग्न झालं, पण त्यांना हे कळलं की माझे पती जरी भीमराव आंबेडकर असले तरी या गुलामीच्या घडलेल्या समाजात एक उद्धारक म्हणून ते कार्य करत आहे. त्यामुळे आपल्याला त्यांना तन मन धनाने सहकार्य करायला पाहिजे. हे माता रमाईने जेव्हा ठासून घेतलं तेव्हा त्यांनी शेवटपर्यंत, आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संघर्षाने योगदान दिलं. शेवटी रमाबाईचे आजारपणाने म्हणा किंवा योग्य उपचाराने म्हणा त्यांचा दुःखद मृत्यू झाला.
पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांची जाणीव होती आणि म्हणून त्यांनी लिहिलं की थॉट्स ऑन पाकिस्तान हे त्यांचं पुस्तक. यामध्ये त्यांनी हे पुस्तक त्यांनी रमाबाईला समर्पित केले आणि त्यावेळेस बाबासाहेबांनी लिहिलं की एका मामूली भीमरावरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बनण्याचे जे श्रेय आहे ते केवळ रमाबाईला जाते. तर रमाबाईच्या त्यांच्या जीवनात असलेले कष्ट, त्यांची वेदना याची जाणीव त्यांना होतीच. पण थोडं लक्षात घ्या की त्यांची आत्या मीराबाई ह्या हाईटला खूप कमी होत्या आणि त्यांना थोडंसं कुबड पण निघालं होतं, मग त्यांच्याशी कोणी लग्न पण केलं नाही. हे लहानपणापासून ते पाहत होते की स्त्रियांना त्रास होतो काय. मग रमाबाईचं त्यांनी तर प्रत्यक्षात पाहिलेलं होतं अजून. तर अशा वेळी त्यांनी हे लक्षात घेतलं की भारतीय स्त्रियांच्या उन्नतीच्या कार्याला सुरुवात करायला पाहिजे. त्यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्याला दूर करायला पाहिजे आणि स्त्रियांचा अवनतीच्या शिक्षणाचा हा जो अभाव आहे तो आपल्याला त्यांना अधिकार प्राप्त करून द्यायला पाहिजे. यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी भारतीय राज्यघटनेत 15व्या कलमात स्त्री पुरुष समानतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन कलम नमूद केले. हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले, परंतु या बिलाचा सवर्ण समाजाकडून विरोध झाला आणि त्यामुळे ते पास होऊ शकले नाही आणि म्हणूनच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर 1952 मध्ये केंद्र सरकारकडून हिंदू कोड बिलावर आधारित नवीन 4 कायदे मंजूर करण्यात आले. ते फार महत्त्वाचे होते. स्त्रियांना अनेक अधिकार व सुखसोयी सुद्धा उपलब्ध करण्यात आल्या आणि प्राचीन व मध्ययुगीन काळातील स्त्रियांची तुलना जर आपण आज केली तर आधुनिक काळातील स्त्रीपेक्षा जर विचार केला तर आजच्या स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झालेला आहे आणि तो केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यामुळेच झालेला आहे. थोडंसं मी तुम्हाला पूर्व इतिहास सांगते की त्यामध्ये सिंधू सभ्यता जर विचार केला तर मातृसत्ता पद्धती होती आणि पूर्ववैदिक काळात उच्च काळातील स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार होता. त्यामुळे मैत्री, गार्गी, सुलभा, लोपामुद्रा आणि घोषावारा यासारख्या विद्वान स्त्रिया तेव्हा झालेल्या होत्या. मग पुढे गौतम बुद्धांनी स्त्रियांना आपल्या बौद्ध संघात पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान देऊन पहिल्यांदा समाजात समानता प्रस्थापित केली. 600 म्हणजे कालावधीमध्ये हर्षवर्धनाच्या कालखंडात स्त्रीला महत्त्वाचे स्थान होते. तिला संपूर्णपणे स्वातंत्र्य होते. एक पत्नी प्रथा पद्धत होती. तिला पुनर्विवाह सुद्धा करता येत होता. पण जेव्हा महाकाव्य लिहिल्या गेले तेव्हा स्त्रियांचे महत्त्व कमी होऊन स्त्री केवळ चूल आणि मूल एवढ्या पुरतच मर्यादित राहिली. एकीकडे स्त्रीला देवता मानायचे तर दुसरीकडे तिला कुठलेच स्वातंत्र्य नव्हते. एकंदरीत बुद्ध काळानंतर पुन्हा स्त्रियांचा दर्जा कमी झालेला आपल्याला दिसून येतो. पण मध्ययुगीन काळामध्ये लक्षात घ्या की रजिया सुलतान, नूरजहां, जिजाबाई, ताराबाई यांनी खूप महत्त्वपूर्ण कार्य घेतलेले आहे म्हणून त्या इतिहासात प्रसिद्ध पण आहेत. परंतु विचार करा की ह्या सर्व राजकारणातील स्त्रिया होत्या. मात्र सामान्य स्त्रियांची स्थिती फारच दयनीय होती. पुढे 18व्या शतकात राजा राममोहन राय यांनी पण सती पद्धती वगैरे बंद केली आणि स्त्रियावरील अन्याय कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण महत्त्वाचे कार्य आपण पाहू तर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या दोघांनी केला. मुलींकरता पहिली शाळा काढून त्यांनी स्त्री शिक्षणाला सुरुवात केली. सावित्रीबाई फुले भारतातील पहिला महिला शिक्षिका बनल्या. याचे कार्य डॉक्टर बाबासाहेबांनी पुढे नेऊन कायद्याद्वारे स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीने समाजात स्थान मिळवून दिले. तर स्त्रियांबद्दल त्यांना आधी असं वाटायचं की शिक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. तर त्यांनी काय केलं, महाड येथे 25 डिसेंबर 1927 सत्याग्रही परिषदेत स्त्रियांना आमंत्रित केलं. कारण त्यांनी सगळ्या पुरुषांना म्हटलं की जर तुम्हाला सभेमध्ये यायचं आहे तर तुम्हाला सोबत स्त्रियांना आणावंच लागेल. आणि मग स्त्रियांचं प्रमाण खूप वाढलं. तर त्या स्त्रियांना त्यांनी हे सांगितलं की आपली पिढी जर सुधारायची असेल तर तुम्ही मुलींना शिक्षण दिल्याशिवाय राहू नका. मुंबई येथील महिलांच्या सभेला मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितलं स्त्रियांनी शिक्षण घेणे हे फार आवश्यक आहे आणि शिक्षण जर तुम्ही घेतलं तरच तुम्ही राष्ट्राची निर्मिती व्यवस्थित करू शकाल. कारण राष्ट्राचा नागरिक स्त्रियांच्या कुशीतूनच जन्मास येतो. स्त्रियांच्या प्रगतीशिवाय समाज व राष्ट्राची प्रगती ही अशक्य अशीच आहे आणि त्यामुळे संविधान निर्मिती वेळेस स्त्री शिक्षणाचा त्यांनी आग्रह धरला. त्यांनी हेही म्हटलं की अस्पृश्य समाजातील स्त्री संघटना बांधण्याच्या दृष्टीने नागपूर शहरात शिक्षणाचा प्रचार करण्याचे कार्य त्यावेळी तुळजाबाई बनसोड आणि जाईबाई चौधरी, सुलक्षणाबाई डोंगरे या सर्व स्त्रियांनी केवळ बाबासाहेबांच्या प्रेरणेतून महिलांच्या जागृतीचं कार्य केला. बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ लिहून स्त्रीला आचरण्याची एक नवीन दिशा दाखवली. स्त्रियांच्या न्यूनगंड नेमका दूर करून स्त्री केवळ चूल आणि मूळ सांभाळणारी पुरुषांची दासी नसून स्त्री ती धैर्याचा महामेरू जन्मात घालते असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर त्यांनी स्त्रियांच्या उद्धारासाठी चळवळी सुद्धा आयोजित केल्या. त्यांनी सगळ्यात पहिले महिलांसाठी स्वातंत्र्य परिषद घेतली होती. या महाडच्या 14 तळाच्या सत्याग्रहाला अनेक स्त्रियांनी भाग घेतलेला होता. ते त्यांना म्हणतात
की समाजोन्नती करण्याचा जसा पुरुषांनी निश्चय केला आहे तसा तुम्ही का नाही करत. तुम्ही सर्वांनी आपल्या मुलाबाळांना शिकवा. जर तुमचे पती मुले व्यसनी असतील तर तुम्ही त्यांना व्यसन आहे त्याला आवर्जून सोडायला लावा, किंवा तुम्ही त्यांच्याकरता दरवाजा उघडायचा नाही. समजा ते दारू पिऊन आले की दरवाजा बंद करून ठेवायचा. तुमचं जीवन व्यवस्थितपणे जगा, कारण ते जास्त महत्त्वाचं आहे. तुम्ही जुन्या व गलिच्छ चालीरीती सोडून द्या. अगदी सर्वसामान्य महिलांप्रमाणे साड्या घाला. लोखंडी दागिने घालू नका. दागिने घालायचेच असेल तर ते केवळ सोन्याचे घाला. तर या भाषणाचा स्त्रियांवर फार परिणाम झाला. त्यांनी काय केलं, लगेच आपला पेहराव बदल केल्याचं तिथं आपल्याला दिसून येते की त्या उठल्या, शेजारच्या शेतात गेल्या आणि त्यांनी ज्या सर्वसामान्य महिला असतात त्याप्रमाणे त्यांनी साड्या घातल्या आणि परत येऊन बाबासाहेबांनी विचारलं अशा प्रकारे साड्या घालायचं का, आणि आम्ही लोखंडाचे दागिने तर फेकून दिले. बाबासाहेबांनी हे ऐकून फार आनंद झाला आणि त्यांनी सांगितलं की मी आत्ताच यांना सांगितलं आणि त्यांनी मदत करून दाखवलेलं आहे. तर तुमच्याकडे त्यांनी तिथले जे पुरुष होते त्यांनी म्हटलं की तुमच्याकडे जे काही पैसे शिल्लक असतील ते लगेच घेऊन या, आणि गोळा केलेल्या पैशातून प्रत्येक स्त्रीला 1-1 रुपया त्यांनी बक्षीस म्हणून सन्मान दिला आणि त्या महिलांनी तो 1 रुपया कायम जपून ठेवला. त्यांच्याकडचा तो रुपया म्हणजे भारतरत्नापेक्षा कमी नव्हता. तर जानेवारी 1928 रोजी बाबासाहेबांनी मुंबई येथे महिला संघटना स्थापन केली होती आणि त्यांच्या अध्यक्ष ज्या होत्या त्या रमाबाई आंबेडकर होत्या. 1930 साली नाशिक येथे काळाराम मंदिर सत्याग्रहात 500 स्त्रिया सहभागी झालेल्या होत्या आणि अनेक पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांनी सुद्धा तुरुंगवास भोगलेला होता. तर बाबासाहेबांनी स्त्रियांना सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्यास अनेक धाडसाने आपली मते मांडण्यामध्ये प्रोत्साहित केलेले होते आणि याचाच परिणाम 1931 साली झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रथमच राधाबाई वडाडे यांनी आपले मत मांडले, संपूर्ण जगासमोर मत मांडले आणि त्यांनी काय म्हटले, अपमानाने भरलेल्या जगण्यापेक्षा 100 वेळा मरणे बरे. आम्ही आमचे जीवन त्याग करू पण आमचे अधिकार आम्ही मिळवणारच. अशा प्रकारे महिलांमध्ये त्यांनी एक धाडस निर्माण केलं. काही बाबी मी ते स्किप करते वेळेला हे अनुसरून. त्यानंतर महिला मंडळ म्हणजे एक महत्त्वाचं आहे की नागपूरमध्ये खूप महिला मंडळे त्यावेळी काढण्यात आलेली होती. त्यामध्ये दलित महिला मंडळ, अस्पृश्य सुधारक लग्न सहाय्य मंडळ, अस्पृश्य महिला सुधारक मंडळ, अस्पृश्य महिला समता सैनिक दल आणि अनाथ अस्पृश्य मुलींचे बोर्डिंग व महिला मंडळ, भगिनी मंडळ आणि रमाबाई आंबेडकर महिला संघ आता पण पुष्कळशा ठिकाणी तुम्हाला कार्यरत दिसेल. तर अस्पृश्य मुलीची प्रायमरी शाळा आणि महिला मंडळ, तर असे वेगवेगळे महिला मंडळ स्त्री जागृतीच्या कार्यक्रमाला त्यांनी गती आणलेली होती. 26 एप्रिल 1934 अस्पृश्य महिला सुधारक मंडळाची स्थापना नागपूर येथे करून अस्पृश्य महिलांच्या प्रगतीसाठी बाबासाहेबांनी मूकनायक पाक्षिकामधून आपले विचार मांडले. अस्पृश्य समाजाच्या महिलांची भाषणे, त्यांच्या विविध चळवळीला त्यांनी त्यांच्या मूकनायक मध्ये महत्त्वाचे स्थान दिलेले होते. स्त्री शिक्षणाचा आशावाद ते मूकनायक मध्ये छापायचे आणि अनेक स्त्री वर्गापर्यंत आणि समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत ते पोहोचवायचे. अशा प्रकारे मूकनायक मध्ये स्त्रियांच्या प्रश्नाला विशेष स्थान देण्यात आलेले होतं. बाबासाहेबांनी नागपूरमध्ये आयोजित अखिल भारतीय बहिष्कृत महिला परिषदेमध्ये भाषण केलं, जे आजही आपल्या समाजासाठी फार मार्गदर्शक ठरते. ते म्हणतात, ज्या समाजातील स्त्रिया पुढे तो समाज पुढे, ज्या देशात महिलांची प्रगती होते तो देश प्रगतिशील होतो. कंटिन्यू. बरं. त्यामुळे 21व्या शतकातील भारत महिलांच्या प्रगतीशिवाय महासत्ता होऊ शकत नाही आणि म्हणून महिलांचं महत्त्व लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे आणि तेव्हाचे विचार आताही आपल्याला 21व्या शतकामध्ये लागू होतात. बाबासाहेबांनी शिक्षणाचं महत्त्व तर सांगितलंच होतं, पण त्याशिवाय त्यांनी हेही सांगितलं होतं की लग्न करण्यासाठी केवळ आपल्या पायावर सक्षमरित्या उभं व्हायला पाहिजे. नाहीतर आपण पाहिलेलंच आहे की काय होते आता. तर ते म्हणतात की पती पत्नीने एकमेकांशी कसं वागावं हे सांगताना ते म्हणतात, अबव ऑल लेट्स गर्ल इज हू मॅरीज स्टँड अप टू हर हजबंड, क्लेम टू हर हजबंड, फ्रेंड अँड इक्वल अँड रिफ्यूज टू बी हिज स्लेव. अर्थातच ते म्हणतात की एका मुलीने आपल्या जोडीदाराला प्रेमाने आणि नम्रपणे सांगितले पाहिजे की मी तुझी मैत्रीण आहे, मी तुझ्या बरोबरीची आहे, मी तुझी गुलाम नाही, असं सांगत बाबासाहेब पती पत्नीचं नातं कसं असावं हे स्पष्ट करतात आणि ते आताही 2024 मध्ये आपल्याला लागू होते.
परत मला काही स्किप करायचं आहे. खूप छान पॉईंट लिहिले होते पण वेळेचा अभाव मी ते सांगू शकत नाही आहे. पुढे त्यांनी बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये स्त्रियांकरता कुटुंब नियोजन उपायाचे जोरदार समर्थन पण केले होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, जास्त मुलांना जन्म देऊ नये, जास्त मुलं मुली जन्माला घालणं म्हणजे हा एक प्रकारचा देशातील राष्ट्रीय गुन्हा आहे. आणि या विचारातून आपल्याला दिसते की त्यांचं राष्ट्रप्रेम किती होतं. त्याचबरोबर त्यांनी मांडलेल्या समस्या आजही आपल्या समाजात पाहायला मिळतात. त्यांनी संविधानात स्त्री स्वातंत्र्याचे पण कायदे केलेले आहेत, पण कोणीतरी सांगेलच त्यामुळे मी यालाही स्किप करते. पण एक महत्त्वाचं सांगते की अल्पसंख्याक महिला करता विविध धर्माचे जसे ख्रिस्ती आहे, बुद्धिस्ट आहे, जैन आहे, पारशी आहे या महिलांवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रकाश टाकला. ते मुस्लिम महिलांकरता म्हणतात की 4 लग्न करण्याची प्रथा, बुरका घालावं लागणं त्यांना जरुरीच असते. पुरुषांनी 3दा तलाक म्हटलं की त्या बाईला तलाक द्यावा लागतो. मुस्लिम महिलांचं सुरक्षित जगणं असल्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर परखडपणे म्हणतात, मुस्लिम वुमेन्स इन इंडिया इज मोस्ट हेल्पलेस वुमेन इन द वर्ल्ड. म्हणून ते सांगतात की हिंदू कोड बिल वॉज फर्स्ट युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणि त्यामुळे त्यांनी हिंदू कोड बिलाकरता आपलं खूप प्रयत्न केलेले होते. त्यानंतर हिंदू कोड बिलावर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित करण्यात आला. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून हिंदू धर्माने लादलेलं जे दास्य होतं ते पूर्णतः काढण्याचा प्रयत्न केला. इथे पण मी थोडक्यातच सांगते. आणि परत मला असं वाटते की आता 21व्या शतकामध्ये ज्या स्त्रियांनी वागायचे असेल तर कसं वागायला पाहिजे, ज्या स्त्रिया सामोर गेलेल्या आहे, पुढारलेल्या आहेत, त्यांनी नक्कीच मागे असलेल्या स्त्रियांना मदत करायला पाहिजे. कारण बाबासाहेबांनी तसंच केलेलं आहे. आपला परिवार बघितला नाही तर त्यांनी आपल्या देशाचा विचार केला, समाजाचा विचार केला. म्हणून आपलं हे कर्तव्य आहे की आपण काहीतरी समाजाकरता करू शकतो. सध्या मला असं वाटतं की समानता बाबासाहेबांनी 14, 15, 16 मध्ये सांगितलंय संविधानाच्या कलमामध्ये. पण विचार करा की सध्या केवळ सरकारी नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना सगळ्या सोयी मिळतात, पण प्रायव्हेटमध्ये जॉब करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेडीला का नाही मिळत? म्हणजे स्त्रियामध्ये का बरं असमानता आहे? त्यांना गरज नाही का आर्थिक स्ट्रॉंग व्हायची? तर ही सुद्धा आपल्याला काळाची गरज आहे असं मला वाटते. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा पण नमूद केलं होतं की समजा तुमच्या नोकरीला 20 वर्ष झाले असेल तर पेन्शन योजना लागू व्हायला पाहिजे. सध्या काय स्थितीत आहे विचार करा. आणि त्यांनी हे म्हटलं की 30% जसं आता 30% आरक्षण आपल्या महिलांना मिळाल्यामुळे काय असते की हे खूप मोठं मला आश्चर्य वाटते आताचं की राजकारणी लोक काय करतात, आपल्या पत्नीला सरपंच बनवतात, आमदार बनवतात किंवा डेप्युटी मेयर. मी माझं समोर एक उदाहरण आहे. मी माझ्या कॉलेजमध्ये बोललो होतं जैतून बी नावाच्या लेडीला 8 मार्चला महिला दिवस करता बोलण्याकरता ती बाई आली आणि एक शब्द सुद्धा बोलू शकली नाही कारण तिला लिहिता वाचता येत नव्हतं. पण ती नागपूरची डेप्युटी मेयर बनलेली होती 2013-14 मध्ये. वास्तविकता बघा राजकारणात काय सुरू आहे. म्हणजे आता पण पुरुष प्रधान तुम्हाला हे दिसेलच. बरं पुढे सांगते, आज सक्षम व पुढारलेल्या लोकांनी खूप गरज आहे की मध्यस्थी करून गरजू लोकांना मदत करायला पाहिजे. तुम्हाला सांगितलेलं होतं मी. आणि त्यानुसार स्त्रियांचे शिक्षण आज पण पुरुषाच्या तुलनेत थोड्या प्रमाणात कमी दिसते. पण तुम्ही ऑब्झर्वेशन करा, 10वी आणि 12वीला ज्या बोर्डामध्ये टॉपर असतात त्या मुलीच असतात. म्हणजे बुद्धिमत्ता मुलीमध्ये कुठंच कमी नाही, पण विनाकारण शुल्लक त्यांना बाजूला करून ठेवलेलं आहे. आणि त्यामध्ये आता मला एक सांगावंसं वाटते की आताचीच घटना आहे 26 जानेवारीची. राजस्थानमध्ये बाराजीला इथे हेमलता वर्मा ही सरकारी टीचर होती आणि सरकारी शाळेमध्ये जेव्हा तो 26 जानेवारीचा कार्यक्रम केला त्यामध्ये त्यांनी सरस्वतीची फोटो ठेवली नाही, त्यांनी सावित्रीबाईची फोटो ठेवली. सगळ्यांना माहीत असेल. पण आपणही शिक्षक आहोत, आपणही तो पेशा व्यवस्थितपणे करतो. पण कोणामध्ये हिंमत असते का अशी? एवढ्या गावकऱ्यांना त्यांनी विरोध केला. तर मला असं वाटते प्रत्येक प्राध्यापकांनी प्रत्येक शिक्षकांनी ब्रेव व्हायला पाहिजे, शूरवीर धाडशी व्हायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्यावर जो अन्याय होत आहे आणि चुकीचं जो बिंबवित आहे ते आपण त्यांना थांबवू शकल्या पाहिजे. अजून मला एक सांगावंसं वाटते की महिला शिकल्या आहेत, डॉक्टर बनत आहे, इंजिनियर बनत आहे, सगळ्या याच्यावर गेलेलं आहे. पण तुम्हाला पायल तडवीचं उदाहरण माहीत असेल. थोडंसं तिला टॉर्चर केलं, मानसिक थोडंसं नाही म्हणू आपण, तिच्या पतीने जास्त असेल, पण आत्महत्या करणं हा त्याचा उपाय होता काय? म्हणून अशा प्रकारे मला असं वाटते की हे व्हायला नको. आणि त्यामुळे एक मजबूत लड़की वो नहीं जो कभी रोए नहीं, बल्कि वो है जो रोए, टूटे, बिखरे और फिर से बहादुरी के साथ अपनों के लिए खड़ी हो जाए. म्हणून असं वाटते की प्रत्येक महिलांनी बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है तो महिला शक्ति को इतिहास बदल देती है. तर मी थोडक्यात माझे भरपूर पॉइंट आहे, बट लॅक ऑफ टाइम आय स्टॉप हिअर. थँक्यू सो मच. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना जय भीम. Thank you so much, ma'am, for your
feminist perspective of Ambedkarism. विद्वत जन हो, आयुष्याच्या उमेदीच्या काळामध्ये ग्रंथ लिहिणं साहजिक आहे, स्वाभाविक आहे, आपण समजू शकतो. परंतु वयाच्या 75व्या वर्षी एका ग्रंथाची निर्मिती करणं खरोखरच प्रेजवर्दी आहे, ॲडमायरिंग आहे, अमेझिंग आहे. आणि अशीच एक जादू नारायण सहदेव डवरे यांनी केली आहे. नारायण सहदेव डवरे या लेखकांनी धर्मांतरपूर्व महारांची विवाह पद्धती व सोहळे या ग्रंथाची निर्मिती केली आहे. ग्रंथ त्यांनी लिहिला आहे. मी नारायण सहदेव डवरे यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि आजच्या सत्राचे चेअरपर्सन डॉक्टर B.R. वाघमारे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी नारायण सहदेव डवरे यांचा एक छोटेखानी सत्कार करावा. त्यांच्या ग्रंथाचं नाव आहे धर्मांतरपूर्व महारांची विवाह पद्धती व सोहळे. वयाच्या 75व्या वर्षी हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला. एकदा टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट त्यांच्यासाठी होऊ द्या. या सत्राचे चेअरपर्सन डॉक्टर B.R. वाघमारे सर नारायण सहदेव डवरे यांचा छोटेखानी सत्कार करत असताना सोबतच प्रोफेसर संदेश वाघ या सत्राचे रिसोर्स पर्सन्स मॅडम सुजाता गौरखेडे आणि डॉक्टर संतोष बनसोड सर. ओके, नाव दिस इज टाइम to move towards presiding a speech. So I kindly request former controller of examination Sant Gadge Baba Amravati University Amravati Dr. B.R. Waghmare sir to please come here and give your presiding address. I salute to Dr. Babasaheb Ambedkar, Sant Gadge Baba, and on the dais, those who have expressed their views on the topic which is given for this plenary session, history and present scenario of the Ambedkarism. Dr. Sandesh Wagh, Dr. Sujata Gaurkhede, both have expressed their academically views here. The coordinator of the Ambedkar Studies Center, my younger brother, Dr. Santosh Bansod. Of the dais, so many dignitaries here. I don't want to take their names because of there is a limitation of the time. I am not going to deliver my view so long. Just I have to talk now in Marathi. मला असं वाटते सभागृह त्याच्यासाठी थांबलेलं आहे. जो टॉपिक या सेशनचा आहे, सत्राचा आहे, आमच्या काही मर्यादा आहेत. त्यामुळं डॉक्टर संदेश वाघ हा भारत देशातील अत्यंत चांगला असा ॲकॅडमिशियन, चांगला असा हिस्टोरियन, त्याच्या विद्यापीठाचा नव्हे तर सर्व विद्यापीठामध्येचं ॲकॅडमिक त्याचं कॅरेक्टर जे आहे, बोर्ड ऑफ स्टडीज त्याचं मला माहीत आहे. पण आमच्या मर्यादामुळं त्यांना आम्हाला जास्त वेळ देता आला नाही. सुजाता गौरखेडे मॅडमजवळ जो रिसर्च पेपर आहे तो स्त्रियांच्या बाबतीत तो पण खूप आहे,
पण काही मर्यादा आहेत वेळेच्या. पूर्ण सेशन चाललं पाहिजे, कोऑर्डिनेटरच्या काही मर्यादा असतात, संचालन जे करतात ऑर्गनायझेशनच्या काही मर्यादा, त्याच्यामुळं आम्हाला त्यांना थांबावं लागलं. आता मी किती बोलावं हा पण प्रश्न आहे. अध्यक्षांना काही मर्यादा आहेत किंवा नाही. बाबासाहेबांच्या डेमोक्रेसीमध्ये सदन चालवण्याचं, सभागृह चालवण्याचे सर्व अधिकार अध्यक्षाला दिलेले असतात. कुठे थांबवायचं, कुठं नाही थांबवायचं आणि केव्हा ॲडजस्ट करायचं. तरी पण त्याच्यावर काही त्याला काय म्हणतो विवेकाच्या मर्यादा त्याला पण असतात. अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं व्याख्यान डॉक्टर संदेश वाघ यांनी दिलेलं आहे. अनेक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ त्यांच्या त्या व्याख्यानामध्ये होते, जे व्ह्यूज त्यांनी व्यक्त केले. सुजाता गौरखेडेजवळ यांनी स्त्रियांच्या बाबतीत बाबासाहेब आंबेडकरांना वेदप्रकाशनं पण सांगितलं. ते आमचे जुने मित्र आहेत, वेदप्रकाश मिश्रा. अगदी प्रारंभापासून जेव्हा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, नाव पण बदललं नव्हतं, अमरावती विद्यापीठच होतं, तेव्हापासून आमच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजवर होतं. मला त्यांनी त्या ते एका विद्यापीठाचे कुलगुरू आहे, तिथं मला त्यांनी एका एक्झामिनेशनचं ऑडिटचा एक अध्यक्ष केलं, की एक्झामिनेशनचं सुद्धा ऑडिट असू शकते असं त्यांनी मला अध्यक्ष वगैरे केलं. आपण सर्व अकॅडमिशियन्स आहात, आपण सर्व वाचक आहात, आपण सर्व चिंतनशील आहात, आपण सर्व अभ्यासक आहात. या विषयाला बाबासाहेब आंबेडकरांचा आंबेडकरवाद एक इतिहास आणि आजचा सिनेरिओ म्हणजे आजची परिस्थिती. आंबेडकरवाद हा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि अशा प्रकारचा हा क्रांतीचं अशा प्रकारचं एक हे तत्त्वज्ञान आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांची दलित चळवळ जशी जशी विकसित होत गेली तसा तसा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दलित चळवळीला एका सिद्धांताची गरज भासू लागली. जे सामान्याचं तत्त्वज्ञान आहे, जे क्रांतीचं तत्त्वज्ञान आहे, जे बहुजनांचं तत्त्वज्ञान आहे, तोच आंबेडकरवाद या चळवळीतून पुढे पुढे तो विकसित होत गेलेला आहे. पर्टिक्युलरली बाबासाहेब आंबेडकर असेपर्यंत आंबेडकरवाद ही संकल्पना काही उदयास आलेली नव्हती. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर एखादं असं तत्त्वज्ञान असलं पाहिजे, एखादं असा सामाजिक सिद्धांत असला पाहिजे, म्हणून त्या विचारातून ही संकल्पना उदयास आलेली आहे. बाबासाहेब पर्टिक्युलरली या देशामध्ये जो हिंदुत्ववाद होता, एकच इझम होता, त्याच्यानंतर ब्राह्मणिझम, तो ज्याला आपण दुसऱ्या शब्दात म्हणतो, तो पण इझम होता. त्याच्यानंतर कम्युनिझम या देशामध्ये आला, त्याच्यानंतर गांधीइझम आला. आणि मग जेव्हा आंबेडकरवाद केव्हा निर्माण झाला, आंबेडकरवादाच्या ज्या चळवळी सुरू होत्या, पर्टिक्युलरली दलित साहित्याच्या चळवळी सुरू होत्या, दलित पॅन्थरच्या चळवळी सुरू होत्या, त्याच्यातून आंबेडकरवाद हा शब्द उदयास आला आणि ही संकल्पना पुढे पुढे ते रूढ होत गेली. तो शब्द अशा प्रकारचा रूढ झाला. त्याच्यातूनच दलित पॅन्थर फुटले. दलित पॅन्थरचा जो वाद होता वर्ण आणि वर्गाचा, म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे मार्क्स जर भारतात जन्मला असता तर मार्क्स असं म्हणाला नसता की माझ्या वर्गाचा संघर्ष आहे. इथं वर्णाचा संघर्ष आहे. जगामध्ये अशा प्रकारचा वर्ण संघर्ष कुठे नाही. गरीब आणि श्रीमंत जगामध्ये असू शकतात, पण एखाद्या माणसाला स्पर्शच करता येणार नाही अशी एखादी गुलामगिरीमध्ये जगणारी अशी जात असावी असं बाबासाहेबाला वाटत नव्हतं. पण तो संघर्ष होता, वर्ग आणि वर्णाचा संघर्ष. म्हणून नामदेव ढसाळ म्हणजे साम्यवाद आणि आंबेडकरवाद अशा प्रकारचा तो संघर्ष होता. म्हणून राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळांच्या याच्यातून साम्यवाद आणि आंबेडकरवाद याच्यातून तो रसात म्हणजे पराकोटीला गेला. त्याच्यातून आपली दलित पॅन्थर फुटलेली आहे. मग हा आंबेडकरवाद कुठं शोधायचा? आंबेडकरवाद बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मग लिखाणातून शोधायचा. आंबेडकरवाद मग बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणामधून शोधायचा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रचंड लेखन, विद्वत्तापूर्ण अशा प्रकारचं प्रचंड लेखन, सुरुवात त्यांची कोलंबिया विद्यापीठापासून झाली. 9 मे 1916 गोल्डन वायझर याच्या नावानं जी परिषद झाली, मानव विज्ञान परिषद कोलंबियाला झाली, तिथे बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक रिसर्च पेपर वाचला. म्हणजे 9 मे 16 पासून तर बाबासाहेब आंबेडकर 56 पर्यंत लिहितच होते आणि बोलतच होते. लिहितच होते, शेवटपर्यंत लिहित होते, शेवटपर्यंत बोलत होते. त्याचा प्रारंभ कोलंबिया विद्यापीठ. 25 वर्षाचा एक तरुण
कोलंबिया विद्यापीठात समाजशास्त्रीय सिद्धांत मांडतो. द कास्ट इन इंडिया, इट्स मेकॅनिझम, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट, या भारतातील जातीची घडण, उत्पत्ती आणि विकास, अशा प्रकारचा समाजशास्त्रीय विचार 9 मे 16 कोलंबिया विद्यापीठामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर मांडतात. समाजशास्त्र तोपर्यंत भारतात समाजशास्त्र हा विषय पण सुरू झालेला नव्हता. 1916 मुंबई विद्यापीठामध्ये पहिल्यांदा समाजशास्त्राचा विषय हा 1919 मध्ये सुरू झालेला आहे. डॉक्टर संदेश वाघ इज हिअर नाव. म्हणजे त्यांना माहीत आहे की मुंबई विद्यापीठात समाजशास्त्र हा विषय बाबासाहेब आंबेडकर 1916 पासून सुरू झाले तर 1956 पर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर लिहितच होते. शेवटचा त्यांचा ग्रंथ जो होता तो बुद्धा अँड हिज धम्मा होता. तो त्यांना वाचता आला नाही कारण त्याचं पब्लिशच झाला. तो पब्लिश जो झाला तो त्याच्यानंतर प्रचंड लिखाण बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी द कास्ट इन इंडिया ॲनिहिलेशन कप 2 प्रकारचं लिखाण आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी. बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक तत्वज्ञानात्मक लिखाण आहे, एक ध्येयवादी लिखाण आहे आणि एक अनुषंगिक आणि प्रासंगिक अशा प्रकारचं लिखाण आहे. म्हणजे ध्येयवादी लिखाण, तत्वज्ञानात्मक लिखाण, कास्ट इन इंडिया ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्रांती प्रतिक्रांती, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, त्याच्यानंतर स्टेट अँड माइंड, असे काय हू वेअर द शूद्राज, अस्पृश्य मूळचे कोण, असं प्रचंड लिखाण बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे तत्वज्ञानात्मक लिखाण आहे. आणि प्रासंगिक लिखाण आणि अनुषंगिक लिखाण आहे. याच्यातून आपल्याला आंबेडकरवर शोधायचा असतो. नक्का आंबेडकरिझम म्हणजे काय याच्यातून शोधायचा. अनुषंगिक म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर अमरावतीत 2दा आले. 13-14 नोव्हेंबर 1927 आले, 4 मे 1936 आले. हे प्रासंगिक आणि अनुषंगिक जे भाषण आहे याच्यातून असे अनेक ठिकाणी बाबासाहेब सर्व देशभर फिरत होते, फॉरेनला पण. त्या भाषणातून आणि लेखनातून आंबेडकर वाद आपल्याला शोधायचा असतो. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो विचार होता त्या विचारातून जो आंबेडकरवादाचा उदय झाला, मग आंबेडकरवाद अशा प्रकारचा उदय झाल्यानंतर त्याच्यातून शेवटचा आंबेडकरवाद कुठं थांबतो? तो समतेजवळ थांबतो. तो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाजवळ जातो. म्हणजे मग हा आंबेडकरवाद जो विकसित झाला तो बुद्धाजवळ विकसित झाला. बुद्धाचं तत्वज्ञान काय आहे? बुद्धाचं तत्वज्ञान समतेचं आहे, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व आहे. त्याचं प्रतिबिंब आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आहे, त्याचं प्रतिबिंब आपल्या संविधानामध्ये आहे. आणि तेच वेद प्रकाश मिश्रानं सांगितलं. मग आजचं परिस्थिती काय आहे? मग संविधान धोक्यात आहे काय आजची परिस्थिती? मग आंबेडकरवादाला शेत देण्याचा प्रयत्न कुठून सुरू झाला? क्रांती आणि प्रतिक्रांती हे लक्षात ठेवली पाहिजे. क्रांतीचं एखादं शस्त्र घेऊन आपण जेव्हा पुढे निघतो ते शस्त्र उलट फिरवण्याची किमया षडयंत्री लोकांमध्ये असते. एखादं क्रांतीचं शस्त्र घेऊन पुढे घेऊन निघालो, ते जर उलट फिरवलं ते कोणाच्या पोटात जाईल? जे क्रांती करायला निघाले त्याच्याच पोटात जाईल, त्याचाच तो नाश होईल. त्याच्यामुळे प्रतिक्रांतीसाठी बुद्धाच्या वेळेत जशी प्रतिक्रांती झाली तशी प्रतिक्रांती आपल्या देशामध्ये सुरू झाली काय याचा अभ्यास आपण सुरू केला. आणि त्याचा प्रारंभ काय आता थोडी झाला 10 वर्षामध्ये. त्याचा प्रारंभ 80च्या शतकामध्ये झाला. त्याचा प्रारंभ तुम्हाला 80च्या दशकामध्ये झाला. 1984 मध्ये जेव्हा समरसता मंच स्थापन झाला तो विषमतावाद्यांचा समरसता मंच. समरसता म्हणजे समता नव्हे, समरसता म्हणजे आम्ही जसे आहोत तसा आमच्याशी जुळून घ्या अशा प्रकारचा तो समरसता आहे, समता नव्हे. तिथून तो प्रारंभ सुरू झाला. म्हणजे विषमतावाद्याच्या बाजूला समतावाद्याचा फोटो घ्या आणि मग मिरवणुका काढा अशा प्रकारचा तो तशा प्रकारचा तिथून ते सुरू झालेली प्रतिक्रांती आहे. ते आज आपल्यापर्यंत आपल्याला असं वाटत राहते की संविधानावर सर्वात जास्त लोक बोलतात. त्याचं कारण की आपलं संविधान धोक्यात आहे काय, आपल्या संविधान राहणार किंवा नाही आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आंबेडकरिझम जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्यायाची ज्यानं प्रतिष्ठापना केली तो राहणार किंवा नाही. तर प्रतिक्रांतीचं एक शस्त्र असते, एक त्यांचं पण तत्वज्ञान असते. ते तत्वज्ञान कोणत्या पद्धतीनं चालते? एखादं तत्वज्ञान एखाद्याला मारताच येत नसेल, त्याला नष्ट करता येत नसेल, टू रिजेक्ट द आयडिओलॉजी. म्हणजे पहिला सिद्धांत काय असते की एखादं तत्वज्ञान रिजेक्ट करा, त्याला नाकारा, प्रचंड त्याला नाकारण्याचे प्रयत्न करा. एवढं सर्व होऊनही जर एखादं तत्वज्ञान मृतप्राय होत नसेल, ते जर थांबत नसेल, ते जर नष्ट होत नसेल, देन ॲक्सेप्ट इट. म्हणजे रिजेक्ट नंतर मग ॲक्सेप्ट इट. आणि एकदा ते ॲक्सेप्ट केलं की देन करप्ट इट.
म्हणजे ते प्रदूषित करा. बुद्धाला जसा नववा अवतार केला तसं आंबेडकरवादाला ॲक्सेप्ट करा, त्याला नमन करा, दररोज त्या आपल्या प्रार्थनेत घ्या आणि मग करप करून ॲक्सेप्ट करायचं असेल तर असं ते क्रांती आणि प्रतिक्रांतीच असते. हा आंबेडकरवाद, हा आंबेडकरिझम या देशातील सर्व लोकांना, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी माणसाचं मूल्य, मानवतावाद, हा आंबेडकरिझम मधूनच मानवतावाद आला, आंबेडकरवादातून मानवतावाद आला. माणूस श्रेष्ठ आहे. श्रेष्ठ कोण आहे? माणूस श्रेष्ठ आहे. या देशातला कोण? ह्युमन बिईंग हा श्रेष्ठ आहे. महिलांच्या बाबतीत ज्या मॅडम तेच खरं आहे. एल्विन रीड हिला स्त्री जातीचा प्रवास अशा प्रकारचं एक पुस्तक एल्विन रीडनं लिहिता इंटरनॅशनल पुरस्कार मिळाला. स्त्री जातीचा प्रवास, त्याचं मराठी वसंत गुप्तेनं त्याचं आता मराठीकरण केलं आहे. या सर्व घटना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातून आणि लेखनातून आपण सर्व आपण अभ्यासक आहात, आपण चिंतनशील आहात. विचार करा, चिंतन करा आणि या चिंतनातून आपल्या देशात काय सुरू आहे, जगामध्ये काय सुरू आहे, जगामध्ये जो मानवतावाद आला होता, जगामध्ये जे डेमोक्रेसी एस्टॅब्लिश झाली होती ती बहुमताच्या जोरावर आज कुठे आहे? शी जिनपिंग म्हणतो की मी आता आयुष्यभर, मी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत अध्यक्ष राहणार. तिकडे पुतीन पण तसाच म्हणतो. अमेरिका, जगामध्ये काय सुरू आहे? जगानं बुद्धाला का मारलं? बुद्धाला जगात बुद्ध का पोहोचला? जगामध्ये 30 वर्ष युद्ध झाले. हॉल्टेअर म्हणतो की त्याच्या फ्रान्समध्ये राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांचा जो कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट पंथांचा जो संघर्ष होता, ह्या संघर्षातून धर्मानं वेळे झालेले माणसं एकमेकाला मारायला निघाले. 4.5 लाख लोक त्या 30 इयर्स वॉरमध्ये, जेव्हा 1618 ते 1648 या 30 वर्षामध्ये 4.5 लाख लोक मृत्यू पावले, तेव्हा लोकांना वाटलं की हे युद्ध बरं नव्हे. जे बुद्धानं जो संदेश दिला आपल्याला, हा बुद्धिझम, हे बुद्धाचं तत्वज्ञान जे बाबासाहेबांनी घटनाबद्ध केलं, जे संविधानबद्ध केलं, ते कुठे आहे याचा विचार करून आपण सर्व चिंतनशील असल्यामुळे आपल्याला खूप सांगायची गरज नाही. वेळेचं भान राखून मी या ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय भारत. Thank you, sir. Thank you so much for your presiding address. Ladies and gentlemen, to conclude this session, I invite Advocate Arun Raurade to please pay the vote of thanks. मित्रहो, आजच्या या कॉन्फरन्समधला हा प्लेनरी सेशन जे आज इथे संपन्न झालेला आहे, त्याचा जो विषय होता हिस्ट्री अँड प्रेझेंट सिनेरिओ ऑफ आंबेडकरिझम, या कार्यक्रमाच्या संदर्भामध्ये आजच्या या दुसऱ्या सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वाघमारे सर यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे आंबेडकरवादाचं इथे आपल्यासमोर आंबेडकरवाद सादर केला. कारण सकाळीच आपण पाहिलं आहे की इझम, बाकीचे इझम आणि आंबेडकरिझम याच्यामध्ये काय फरक आहे नेमका, हा इथे वाघमारे साहेबांनी आपल्या याच्यातून व्यक्त केला. त्याबद्दल त्यांनी अतिशय त्यांचा मूल्यवान वेळ आपल्याला दिला त्याबद्दल, आणि इथलं या ज्या दुसऱ्या सत्राचं जे अध्यक्षपद आहे ते स्वीकारलं त्याबद्दल आंबेडकर स्टडी सेंटरच्या वतीनं आणि आपण सगळ्यांच्या वतीनं मी त्यांचा आभारी आहे. याचबरोबर आपण पाहतो आहे की मुंबई विद्यापीठाचे डॉक्टर संदेश वाघ सर हे नेहमीच आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमात येऊन आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात आणि त्या मार्गदर्शनातून बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या ज्ञानामध्ये भर पडलेली असते. आणि त्यांनी खरंच गौतम बुद्धाच्या बद्दल किंवा बाबासाहेबाच्या बद्दल जे आपल्याला जे म्हणजे ॲक्च्युअली आपल्या समोर ज्या म्हणजे संकल्पना मांडल्यात त्या खरोखर किती नॅचरल होत्या, किती म्हणजे नैसर्गिक होत्या आणि कशा प्रकारचा तो हे होता आणि त्याच्यामध्ये कशा प्रकारचं कंटेमिनेशन वगैरे झालेलं आहे. कारण काही लोक आपल्या स्वार्थापोटी त्याला कशा प्रकारचं म्हणजे असं डायव्हर्शन वगैरे करतात. या सगळ्या गोष्टी त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण व्याख्यानामधून आपल्यासमोर मांडल्या, त्याबद्दल खरोखर मी त्यांचासुद्धा आभारी आहे. यानंतर कर्नाटकमधून
गुलबर्ग इथून आलेल्या आपल्या आदरणीय मॅडम डॉक्टर सुजाता गौरखेडे ह्या स्पेशली या कार्यक्रमासाठी इथे आलेल्या आहेत आणि त्यांनी स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये बाबासाहेबांचं जे काम होतं किंवा बाबासाहेबांचे जे विचार होते ते किती महत्त्वपूर्ण होते. कारण सकाळच्या सेशनमध्ये आपण पाहिलं की स्त्रियांनी सकाळी उठता बाबासाहेबाचं नाव घ्यायला पाहिजे आणि संध्याकाळी झोपताना महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेचं नाव घ्यायला पाहिजे. एवढं महत्त्वाचं कार्य स्त्रियांसाठी बाबासाहेबांनी केलेलं होतं. त्या स्त्रियामध्ये त्या बाबासाहेबाच्या कार्यामध्ये मातोश्री रमाबाईचं काय किती श्रेय होतं अशा प्रकारची आपली इथे आपल्या व्याख्यानातून आपल्यासमोर मांडलं, त्याबद्दल त्यांचासुद्धा मी आभारी आहे. त्यानंतर आपण पाहतो आहे की डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास सेंटरचे सन्माननीय समन्वयक डॉक्टर संतोष बनसोड सर हे आपल्यासाठी परभणीच उपलब्ध करून देतात. त्यांनी आतापर्यंत 108 कार्यक्रम घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा कॉन्फरन्स झालेल्या आहेत, बरेचसे असे कार्यक्रम झालेले आहेत ज्याच्यामध्ये फार मोठे मोठे वक्ते त्यांनी इथे बोलावलेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये म्हणजे अशा प्रकारच्या ह्या ज्या कार्यक्रम्स आहेत नेहमीच घडवून आणलेले आहेत आणि त्यांचं जे सहकारी जे तिथे टीम आहे ते सुद्धा सहकारी करतात आणि अशा प्रकारच्या कॉन्फरन्स यशस्वीरित्या पार पाडतात. त्याबद्दल खरोखरच मी त्यांचासुद्धा आभारी आहे. आणि आपण सगळे प्राध्यापक मंडळी किंवा आमचे संशोधक विद्यार्थी मित्र इथे आवर्जून उपस्थित झाले, त्याबद्दल आपण सगळ्यांचे मी इथं आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. या प्रथम सत्रानंतर वेळ झाली आहे ती भोजन अवकाशाची. मी आपणा आजच्या या सेमिनारमधील तिसऱ्या सत्राला आपण इथे सुरुवात करत आहोत. डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्र संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाद्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय आंतरविद्याशाखीय यामधील आंबेडकरवादी दृष्टिकोन या सेमिनारच्या आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान या द्वितीय सत्रामध्ये मी आपण सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपण सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा देतो. आपल्या आजच्या या आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान या सत्राचे अध्यक्षस्थान संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय सिनेट सदस्य डॉक्टर सुभाष गवई सर भूषवित आहेत. मी सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपलं अध्यक्षस्थान स्वीकारावे. तदनंतर आपल्या या द्वितीय सत्रासाठी साधन व्यक्ती म्हणून लाभलेले स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथील इतिहास अभ्यास परिषदेचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या प्रमुख साधन व्यक्तीचे स्थान स्वीकारावे. सोबतच आपल्याला लाभलेले आपले द्वितीय साधन व्यक्ती तथा बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत हिंगोली येथील मराठी भाषा विभाग प्रमुख डॉक्टर बाबूरावजी खंडारे सर हे आपले स्थान स्वीकारतील अशी त्यांना विनंती करतो. आणि आजच्या या राष्ट्रीय सेमिनारचे संयोजक तथा या विचारधारेचे डॉक्टर आंबेडकर विचारधारेचे आधारस्तंभ डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी आपले स्थान स्वीकारावे. यानंतर मी डॉक्टर प्रशांत वेघे सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या या चर्चासत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गवई सर यांचे पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद सर. मान्यवरांचे खूप खूप आभार. यानंतर आपल्या या चर्चासत्रासाठी लाभलेले साधन व्यक्ती डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर यांचे स्वागत करण्यासाठी मी ते आमंत्रित करतो डॉक्टर कल्पना मेहरे मॅडम यांना.
धन्यवाद. मान्यवरांचे आभार. तसेच इथे आपल्याला लाभलेले आपले आजच्या चर्चासत्राचे द्वितीय साधन व्यक्ती डॉक्टर बाबूरावजी खंडारे सर यांचे स्वागत करण्यासाठी मी ते आमंत्रित करतो. सन्माननीय डॉक्टर गजाननजी हिवराळे सर यांना. धन्यवाद. मान्यवरांचे आभार. यानंतर आपल्या आजच्या या सेमिनारचे चर्चासत्राचे संयोजक तथा आंबेडकर विचार केंद्राचे आधारस्तंभ डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांचे स्वागत करण्यासाठी मी प्राध्यापक डॉक्टर राहुल दखने सर यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. आजच्या या चर्चासत्रामधला विषय आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान आहे. मला असं वाटते की आजच्या वर्तमान स्थितीमध्ये सर्वात मोठा आव्हानात्मक विषय जर कोणता असेल तर तो आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान यामधला या अतिशय उपयुक्त विषयाला आपण या चर्चासत्रामध्ये सुरुवात करणार आहोत. असं म्हणतात की संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो उनसे नफरत करता है. म्हणजे संविधान त्यांचीही रक्षा करतो की जो त्याची द्वेष करतात. आणि या संविधानाला टिकवण्याची जबाबदारी हे सर्वार्थाने तुम्हा आमच्या खांद्यावर आहे. आणि या चर्चासत्रामागची हीच पार्श्वभूमी तथा या चर्चासत्राची प्रस्तावना करण्यासाठी मी ते आमंत्रित करतो डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांना की त्यांनी या द्वितीय चर्चासत्राचे प्रास्ताविक करावे. डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राद्वारे आज या ठिकाणी एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र संपन्न होत आहे. या चर्चासत्रामधील उद्घाटनीय सोहळ्यानंतर हे दुसरे सत्र. या दुसऱ्या सत्राचे लाभलेले सन्माननीय अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुभाष गवई सर, श्रीमती शकुंतलाबाई धाबेकर महाविद्यालय कारंजा लाड जिल्हा वाशिम या ठिकाणी प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. सर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेचे तथा अधिसभेचे सन्मान्य सदस्य आहेत. विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणेवर ते कार्य करीत आहेत. या विषयाला न्याय देण्याकरिता या विषयावर मांडणी करण्याकरिता लाभलेले दोन व्याख्याते, त्यामधील प्राध्यापक डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर, जे स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड या ठिकाणी इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. सर पदव्युत्तर विभागाला गेल्या 20 वर्षापासून अध्यापनाचं कार्य करीत आहेत. दुसरे व्याख्याते लाभलेले, ज्यांच्या वाणीतून ज्यांच्या विचाराची गरता आपल्या लक्षात येईल, खोली लक्षात येईल, असे प्राध्यापक डॉक्टर बाबूरावजी खंडारे सर, बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत या ठिकाणी मराठी विभागामध्ये कार्यरत आहेत. उपस्थित सर्व मान्यवर, चर्चासत्राचा विषय भारतीय संविधान आणि आंबेडकरवाद. या विषयावर बोलण्याकरिता त्याच तोडीचे सन्मान्य अध्यक्ष आणि वक्ते या ठिकाणी लाभलेले आहेत. मी आपणास सांगू इच्छितो की संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये संविधानावर सखोल चिंतन व्हावं, मनन व्हावं, विद्यार्थ्यांपर्यंत ते पोहोचावं याकरिता अविरत प्रयत्न घेणारे आजचे अध्यक्ष लाभलेले आहेत, ज्यांचे जवळपास 35 पुस्तकं प्रकाशित आहेत.
आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये BA भाग फायनलला, BA भाग 3ला संविधान हा विषय अनिवार्य करण्यासाठी ज्यांनी फार कष्टा घेतल्या आणि ते सभागृहात मंजूर करून घेतलं आणि या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ते या सत्रापासून लागू झालं, असे सन्माननीय गवई सर लाभलेले आहेत. गवई सरांच्या संदर्भामध्ये म्हणजे आपण जर आजचा जो विषय जर बघितला, त्यांना त्या अनुषंगानेच अध्यक्ष या ठिकाणी सत्राचं बनवलेलं आहे. त्यांना विनंती केली आणि त्यानुसार विषयाची निवड करून त्यांच्याशी चर्चा करूनच त्या विषयाची निवड केली की आज समाजाला आंबेडकरवादाची गरज आहे आणि आंबेडकरवादाची गरज असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्ण प्रवास जो सन्माननीय कुलगुरूंनी 1917 पासून मांडला, साऊथ ब्युरो कमिशन पासनं वेदप्रकाश मिश्रा सरांनी विविध पैलूने विविध अंगाने या ठिकाणी आंबेडकरवाद मांडला आणि हा अंतिम क्षणी आंबेडकरवाद संविधानामध्ये कसा एकरूप झाला यावर सखोल चिंतन उद्घाटनीय सत्रामध्ये बीजभाषकांनी आणि अध्यक्षांनी केलं. उद्घाटकांनी सुद्धा त्यावर अतिशय मार्मिक आपले विचार ठेवलेत. मात्र स्वतंत्रपणे या विषयावर सखोल चिंतन व्हावं, मनन व्हावं, आपल्यामधून सुद्धा काही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित व्हावे याकरिता या दुसऱ्या सत्रामध्ये आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान हा विषय चर्चेकरता ठेवण्यात आलेला आहे. या विषयाची गरज का? या विषयाची गरज बीजभाषकांनी, त्यानंतर पहिल्या सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बी आर वाघमारे सरांनी सुद्धा शेवटच्या 2-4 वाक्यामध्ये हा विचार सोडला की आंबेडकरवादाची गरज का आणि संविधान वारंवार चर्चा का होत आहे संविधानाच्या संदर्भामध्ये. मग त्यांनी पुतिन असेल, अमेरिकेचा अध्यक्ष असेल, इतर सत्ताधीशांचे त्यांनी उदाहरणं दिले आणि त्या अनुषंगाने आंबेडकरवाद जो संविधानामध्ये एकवटलेला आहे तो परत बाहेर काढण्याचं कार्य काही षडयंत्र सुरू आहे का, अशा पद्धतीचा विचार वाघमारे साहेबांनी, वेदप्रकाश मिश्रा सरांनी सुद्धा सोडला. यावर सखोल चिंतन दोन्ही वक्ते आणि त्याला खऱ्या अर्थाने न्याय सन्माननीय अध्यक्ष देणार आहेत. म्हणून या विषयावर मी जास्त न बोलता या दोन्ही वक्त्यांचा आणि सन्माननीय अध्यक्षांचं या ठिकाणी परत डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राच्या वतीने मी यांचं स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, खूप खूप धन्यवाद. यानंतर इथे आपण आपल्या चर्चासत्राला, व्याख्यानाला रीतसर सुरुवात करीत आहोत. सर्वप्रथम आपल्या आजच्या या चर्चासत्राचे आपले साधन व्यक्ती डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर यांचा अल्पसा परिचय मी आपणास करून देत इच्छितो. डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर हे प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड येथे सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर कार्यरत आहेत. सरांचं MA इतिहास असून सरांनी वकिली क्षेत्रामध्ये LLB सुद्धा केलेली आहे आणि सर नेट आणि PhD सुद्धा झालेले आहेत. सरांचा पदवी तसेच पदव्युत्तर विभागामध्ये प्रत्येकी 17 वर्षांचा अनुभव राहिलेला आहे. सरांचे आतापर्यंत 26 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित झालेले आहेत. सोबतच सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 2 विद्यार्थ्यांनी त्यांची PhD पूर्ण केलेली आहे आणि 3 विद्यार्थी त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये PhD करत आहेत. सर बोर्ड ऑफ स्टडीज, हिस्ट्री बोर्ड ऑफ स्टडीज याचे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ या परिषदेचे अध्यक्ष आहेत आणि सोबतच गोदातीर इतिहास संशोधन मंडळ नांदेड याचे सुद्धा सर संचालक आहेत. मी सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या वक्तृत्वाने आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे. आदरणीय श्री डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर. धन्यवाद सर. डॉक्टर आंबेडकर स्टडीज सेंटर आयोजित 1 डे नॅशनल लेवल सेमिनार दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुभाष गवई सर, रिसोर्स पर्सन आमचे मित्र बाबूराव खंदारे सर, या डॉक्टर आंबेडकर स्टडी सेंटरचे कोऑर्डिनेटर आमचे मित्र मार्गदर्शक
डॉक्टर संतोष बनसोड सर व इथे जमलेले सर्व बंधू भगिनी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे अपहरण होत असलेल्या काळामध्ये आंबेडकरी विचारांची चर्चा घडवून आणणे मला वाटतं ह्या परिषदेचा हेतू आहे. आणि हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवूनच डॉक्टर संतोष बनसोड सरांनी या कॉन्फरन्सचं आयोजन केलेलं दिसतं. व्याख्यानाच्या अगोदर सर्वप्रथम मी त्या महामानवाला वंदन करतो की ज्याच्यामुळे आज सर्वजण आपण इथं एकत्र जमलो आहोत. यावेळी मला नामदेव ढसाळ सरांच्या काही ओळी म्हणाव्याशा वाटतात. आज आमचे जे काही आहे ते सर्व तुझेच आहे. हे जगणे आणि मरणे, हे सुख आणि दुःख, हे स्वप्न आणि वास्तव, ही भूक आणि तहान, सर्व पुण्याई तुझीच आहे, सर्व पुण्याई तुझीच आहे. माझ्या व्याख्यानाचा विषय आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान असा दिला आहे. परंतु आंबेडकरवाद म्हणजे नेमकं काय, या प्रश्नाच्या खोलात जाऊन अथवा त्याच्या सिद्धांताच्या पातळीवरती मांडणी करण्याची माझी वैचारिक क्षमता नक्कीच नाही. हा जो प्रांत आहे हा तत्वचिंतकांचा प्रांत आहे. परंतु एक सामान्य अभ्यासक म्हणून जे माझ्या मनात प्रश्न निर्माण झाले त्या प्रश्नांना मी या ठिकाणी संशोधकीय स्वरूप प्राप्त करून माझ्या व्याख्यानाची मांडणी करत आहे. आंबेडकरवाद म्हणजे काय, आपण सकाळपासून ऐकत आलो आहोत, त्याची ते रिपीट होईल. आंबेडकरवाद म्हणजे मानवाच्या मन आणि विचार आणि वृत्तीमधील परिवर्तनाची जननी असल्याचे मानले जाते. आंबेडकरवादाला अनुसरणाऱ्याला आंबेडकरवादी किंवा आंबेडकरी म्हणतात. मग या ठिकाणी समता असेल, स्वातंत्र्य असेल, बंधुभाव, न्याय, धम्म, लोकशाही, महिलाधिकार, अहिंसा, सत्य, मानवतावाद, विज्ञानवाद, संविधान, ही सर्व आंबेडकरवादाची तत्वे आहेत. आंबेडकरवाद म्हणत असताना एका महापुरुषाने मांडलेले विचार, कारण बाबासाहेब आंबेडकर जे विचार मांडत होते ते पूर्वी नव्हते असं नाहीये, ते होतेच. कारण जी त्यातील व्यवस्था होती त्या प्रत्येक व्यवस्थेला बाबासाहेब नाकारत नाहीत. जे जे चांगल्या गोष्टी आहेत त्या सर्व गोष्टी स्वीकार बाबासाहेबांनी केलेलाच आहे. परंतु ज्या गोष्टी मानवतेच्या विरोधामध्ये आहेत त्या गोष्टी बाबासाहेबांनी नाकारल्या आहेत. जे बुद्धिवादाच्या विरोधामध्ये आहेत त्या गोष्टी बाबासाहेबांनी नाकारलेल्या आहेत. जे जे अन्यायकारक आहे ते बाबासाहेबांनी नाकारलं आहे. परंतु जे मानवतावादी आहे, जे बुद्धिवादाच्या विज्ञानवादाच्या जवळ आहे, त्याचा सर्व स्वीकार बाबासाहेबांनी या ठिकाणी केलेला आहे. कारण जेव्हा आपण सुरुवातीला बाबासाहेब पाहतो तर आपण असं म्हणू शकतो की बाबासाहेब सुरुवातीचे हे हिंदू धर्म सुधारकच होते. बहिष्कृत भारत असेल, मूक नायक असेल, हे जे नियतकालिका आहेत ते जेव्हा आपण पाहतो त्याच्या हेडिंगवरती ज्ञानेश्वरीमध्ये तुकारामाच्या अभंगाचे कोटेशन्स आहेत. कारण जे जे चांगलं होतं हिंदू धर्मामध्ये त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण हा धर्म सुधारतच नाही. जेव्हा त्यांना वाटलं तेव्हा त्यांनी काय केलं, वेगळा मार्ग शोधलेला आहे. लोकांना दुःखातून, अन्यायातून, अत्याचारातून वेगळा मार्ग शोधण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला आणि तो वेगळा मार्ग त्यांनी गौतम बुद्धामध्ये शोधलेला आहे. मग आपण असं म्हणू शकतो की आंबेडकरवाद हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर आणि सिद्धांतावर आधारित एक भारतीय तत्वज्ञान आणि विचार प्रणाली आहे. आंबेडकरवादी राजकीय, सामाजिक, धार्मिक असे राष्ट्रीय तत्वज्ञान आहे. पण आंबेडकरवादाचे प्रमुख तत्व जेव्हा आपण सांगतो तेव्हा आपण एक म्हणू शकतो की आंबेडकरवादाचे प्रमुख, मी मगाशी काही तत्व सांगितले, परंतु जेव्हा आपण प्रमुख तत्वाकडे येतो, प्रमुख तत्व आहे ती म्हणजे समता. कारण जेव्हा इनिशियल स्टेजमध्ये, सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा आपण बाबासाहेबांची जे जे आंदोलनं पाहतो
चौदार तळा असेल, कारा मंदिर सत्याग्रह असेल, मनुस्मृती दहन केलं असेल, हे सर्व कशासाठी केलेले गेले? ऑफकोर्स ओनली फॉर इक्वॅलिटी. हे समतेसाठी केलेले आंदोलन आहेत सगळे. आणि त्यामुळे आपण ठासून म्हणू शकतो की आंबेडकरवादाचे प्रमुख तत्व कोणतं असेल तर ते समता आहे. मग आंबेडकरवादाचा प्रभाव कोणावर आहे? ही विचार प्रणाली क्रांतिकारी आहे, मानवतावादी व विज्ञानवादी असून भारत देशासह जगभरामधील लोकांवरती ह्या आंबेडकरवादी विचारसरणीचा प्रभाव आहे. शोषित, पीडित, शेतकरी, महिला, राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते, दलित व बौद्ध चळवळीतील कार्यकर्ते, ह्या सर्वांवरती आपण म्हणतो की आंबेडकरी चळवळीचा प्रभाव आहे. जाती निर्मूलनासाठी आंबेडकरवाद तत्वप्रणाली वापरला. मग भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, भारत स्वतंत्र झाल्यापासून भारतामध्ये 2 प्रकारच्या विचारांचं राज्य चालतं. ठीक आहे, इजम खूप आहेत, त्याच्या खोला जात नाहीये मी. या ठिकाणी 2 विचारांचं राज्य चालतं. एक म्हणजे गांधीवाद आणि दुसरा म्हणजे आंबेडकरवाद. वाद म्हणजे विचार, ते सकाळी आपण पाहिलंच आहे. मग आंबेडकरवाद असा शब्द जो आहे तो जुळला आहे इथल्या खालच्या थरापासून ते वरच्या थरापर्यंत पोहोचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी. कारण आंबेडकरवाद समतेची विचारधारा निर्माण करणार आहे. आंबेडकरवाद कोणतीही जात, धर्म, लिंग, भेद मानत नाहीये. मानवाला मानवाशी जोडण्याचं काम आंबेडकरवाद करतो. मग आंबेडकरवादी कोण आहेत? आज बरेच जण समाजामध्ये स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणून घेतात. एकाच ओळीमध्ये सांगता येईल, जो कोणीही जुन्या चालीरीती, रूढी, परंपरा, कर्मकांड जे आपल्याला लाभले आहेत त्याला झुगारून एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवतो, तोच खरा आंबेडकरवादी. थोडक्यात आंबेडकरवाद म्हणायचं झालं, जिथे विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करणे म्हणजे आंबेडकरवाद. मानव मुक्तीचा मार्ग दर्शवणारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे आंबेडकरवाद. मानवी प्रतिष्ठेसाठी चालवलेली आंदोलन किंवा चळवळ म्हणजे आंबेडकरवाद. मानवाचं कल्याण मागच्या आणि पुढच्या जन्मात नाही तर याच जन्मात करण्यात येईल म्हणजेच आंबेडकरवाद. मानवाला माणुसकीचं जीवन देऊन योग्य मार्गाचा अवलंब करणे म्हणजेच आंबेडकरवाद. मानसिक आणि सामाजिक प्रगती आणि त्याचबरोबर आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदल म्हणजे आंबेडकरवाद. गुलामांची व्यवस्था मोडून मानवतावादी व्यवस्था प्रस्थापित करणे म्हणजे आंबेडकरवाद. वर्चस्ववाद मुळासकट उपटून काढणे म्हणजे आंबेडकरवाद. कारण हे आंबेडकरवाद हे केवळ विचारांचं दर्शन किंवा देवाणघेवाणाचं कार्य नसून ते सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात संपूर्ण बदल घडून आणण्याचं आंदोलन आहे. मग जेव्हा आपण जगाकडे वळतो, जगामध्ये ज्या ज्या प्रमुख क्रांत्या झालेल्या आहेत, अमेरिकन असेल, फ्रेंच असेल, रशियन असेल, चीन असेल, ह्या सर्व क्रांत्याचा उद्देश काय आहे? मला वाटतं सकाळी सरांनी सांगितलं होतं, कशी ते रिपीट होईल. ऑफकोर्स ह्या सर्वांचं एकच आहे तत्व किंवा उद्देश, आपण त्याला उद्देश म्हणू शकतो, तो म्हणजे समता. मग या ठिकाणी आपण सांगू शकतो की जेव्हा या जगामध्ये क्रांत्या होतो तेव्हा भारतात स्थिती काय होती? त्यावेळेस प्रबोधन चळवळ चालू होती. पण त्याही थोडंसं पाठीमागे गेलो आपण. 17व्या शतकामध्ये जेव्हा जगामध्ये गुलामांचा खरेदी विक्रीचा व्यवसाय चालत होता, त्या काळामध्ये शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीला एकत्र करून समता प्रस्थापित केली होती. या ठिकाणी जेव्हा आपण समतेचा लढा बघतो तर मग काय आधुनिक आहे का, मध्ययुगीन आहे का? नाहीये, तो प्राचीन काळापासूनचा आहे. प्राचीन काळापासूनचा लढा आहे. पहिला लढा कोण दिला असेल? तथागत गौतम बुद्ध आहेत, महात्मा बश्वर असतील, संत परंपरेतील ज्ञानेश्वर आहेत, तुकाराम आहेत, नामदेव आहेत. ह्या सर्व लोकांनी समतेसाठीच लढा दिलेला आहे. तथागत गौतम बुद्ध ईश्वरवाद सांगत नाहीयेत. बुद्ध हे फक्त आणि फक्त तुमच्या जगण्याची विचारधारा सांगतात, जगण्याचा मार्ग सांगतात. आणि तो सांगत असताना गौतम बुद्ध
फक्त समता सांगतात. महात्मा बसवेश्वर, त्या काळी महात्मा बसवेश्वरांनी संसदीय लोकशाहीची मांडणी केली होती. त्याच्यानंतर आपण येतो खाली, मग ते ज्ञानेश्वर असतील, तुकाराम असतील, कबीर असतील. संत कबीराबद्दल तर मला वाटतं भारतामध्ये फार मोठं गोंधळ झालेलं आहे. बऱ्याच लोकांनी कबीरांची जात शोधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. डाव्याने केला, उजव्याने केला, सगळ्यांनीच केला. परंतु मला वाटतं कबीराची जात ही समता आहे. त्यामुळेच कबीर म्हणतात ना, जाती न पूछो साधू की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तरवार का पडन रहे दो म्यान. या ठिकाणी कबीर समतावादी आहेत, म्हणूनच बाबासाहेबांनी कबीरांना आपला गुरु म्हटलेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की औरंगाबादला बाबासाहेबांनी मिलिंद कॉलेजची स्थापना केली होती. कॉलेज सुरू झाल्यानंतर एक दिवशी फेरफटका मारत होते, क्लास चालू होते. एका क्लासमध्ये एक प्राध्यापक डेमोक्रॅसी शिकवत होते. बाबासाहेबांना थोडा इंटरेस्ट आला, त्या क्लासमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. त्यांनी प्राध्यापकाला विचारलं, व्हॉट इज डेमोक्रॅसी? सर्वांना माहीत असलेली, परिचित असलेली अब्राहम लिंकनची व्याख्या त्या ठिकाणी त्या प्राध्यापकांनी सांगितली, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. आंबेडकरांनी परत परत विचारलं, व्हॉट इज डेमोक्रॅसी? ते प्राध्यापक गोंधळून गेले. एवढा मोठा माणूस आपला परत परत विचारतोय, ते प्राध्यापक गोंधळून गेले. आणि बाबासाहेबांनी एका वाक्यात सांगितलं, डेमोक्रॅसी मीन्स इक्वॅलिटी. डेमोक्रॅसी मीन्स इक्वॅलिटी. जेव्हा आपण महात्मा फुले बद्दल बोलायला लागतो, महात्मा फुले आपण भारताचा मार्टिन लुथर किंग म्हणतात, कारण मार्टिन लुथर किंगनी समतेसाठीच अमेरिकेमध्ये आंदोलन केलं होतं. आणि तशाच प्रकारचं आंदोलन महात्मा फुले भारतामध्ये चालवतात. जेव्हा महात्मा फुलेला वरातीतून हकलून दिलं, तेव्हा त्याने विचार केला का की मला ह्या लोकांनी वरातीमधून हकलून दिलेलं आहे, मी ह्यांच्या स्त्रियांचे बाळंतपण करणार नाही? नाहीये, तसा विचार नाही केला त्यांनी. समता होती इथं. त्यांनी त्यांच्या स्त्रियांचे बाळंतपण पण केले, मुलं दत्तक पण घेतले, त्यांना शिकवलं, नाव दिलं, डॉक्टर केलं. म्हणजे समतेचा जो हा मळा आहे, जे फुल्यांनी फुलवला होता, तेच फुले बाबासाहेबांचे गुरु आहेत. मग जेव्हा आपण एक संविधानाकडे वळतो, म्हणजे बाबासाहेबांनी जे जे आंदोलन केले, त्या त्या आंदोलनामधून ज्या तत्वज्ञानाचा आणि ज्या मूल्यांचा पुरस्कार केला, ही सगळेच मूल्य संविधानामध्ये आलेत का? नाहीये. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेले किंवा त्यांनी ज्यासाठी आंदोलन केले सगळीच मूल्ये संविधानामध्ये आलेली नाहीयेत. त्यांना अपेक्षित असणारं संविधान पूर्णपणे आले का? नाहीये. कारण त्या त्या काळामध्ये नवस्वतंत्र असणाऱ्या देशाला जे जे काही आवश्यक होतं ते त्यांनी संविधानामध्ये घेण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न केलेला आहे. कारण बाबासाहेबांनी स्टेट अँड मायनॉरिटी या ग्रंथामध्ये त्यांना अपेक्षित असणारं संविधान मांडलं होतं. ठीक आहे, बऱ्याच जणांनी संविधान मांडलं, गांधीवादी संविधान होतं, मला वाटतं मोतीलाल नेहरू यांनी संविधान मांडलं होतं, पण संविधान सभेनं बाबासाहेबांचं संविधान आपल्याला माहिती आहे, पुढचा इतिहास मी सांगत नाहीये. मग बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारं संविधान कोणतं होतं? तर ते संविधान होतं पारलौकिक केंद्रित नव्हते, तर ते इहलौकिक केंद्रित असणारं संविधान बाबासाहेबांना हवं होतं. हे जीवन महत्वाचं आहे. जीवनातील सुख दुःख महत्वाचे आहेत. जीवनामध्ये जे दुःख भोगावे लागतात त्यापासून मुक्ती देण्यासाठी, ज्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होतात त्यांच्यापासून सुटका करण्यासाठी ही व्यवस्था बदलायला पाहिजे. परंपरागत तत्वज्ञान जे सांगत होतं, उच्च कुळामध्ये जन्माला आला की तो श्रेष्ठ. भारतीय संविधान हे तत्व स्वीकारलेलं नाहीये. धर्माने सांगितलं होतं की उच्च कुळामध्ये आला तो श्रेष्ठ, पण भारतीय संविधान हे तत्व नाकारते. पण भारतीय संविधान जाहीरपणे म्हणत नाही की आम्ही ही व्यवस्था नाकारत आहोत. जी व्यवस्था तुम्ही लादली होती ते जाहीरपणे संविधान सांगत नाही की आम्ही व्यवस्था नाकारत आहोत, पण मूकपणाने संविधानाच्या मध्ये खूप मोठा बदल केलेला आहे.
हे धाडस कोण संविधानामध्ये केले आहे? धाडस बाबासाहेबांनी दाखवलेलं आहे. कल्पित गोष्टी ज्या होत्या त्या सर्व कल्पित गोष्टी संविधानाने नाकारलेल्या आहेत. संविधान तत्वनिष्ठ, बुद्धिवादी, विज्ञानवादी आहे. म्हणजे जी मूल्ये भारतीय संविधानाने स्वीकार केली आहेत त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, अहिंसा, सेक्युलरिझम असेल, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद या सर्वांचा समावेश त्या ठिकाणी संविधानामध्ये केलेला आहे. भारताचे दोन्ही लढे, मी 2 लढे म्हणतोय, सायमल्टेनियसली भारतामध्ये 2 लढे चालू होते. एक राजकीय स्वातंत्र्याचा आणि दुसरा सामाजिक स्वातंत्र्याचा. मग ह्या दोन्ही लढ्यामधून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांना प्रतिष्ठा मिळत गेले होते. कारण राजकीय स्वातंत्र्याच्या ह्याच्यामध्ये गांधी आणि आंबेडकर हा फार मोठा संघर्ष आहे. आपण पाहतो की सुरुवातीला वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे गांधी, सुरुवातीच्या काळामध्ये वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे महात्मा गांधी हे नंतरच्या काळामध्ये कदाचित बाबासाहेबांचा त्याच्यावर प्रभाव झाला असेल, ते असं म्हणतात, मी जाईन त्याच लग्नाला जाईन जे इंटरकास्ट मॅरेज आहे, नाहीतर मी कोणत्याच लग्नाला जाणार नाही. निश्चित हा प्रभाव मला वाटते आंबेडकरांचा आहे, बाबासाहेबांचा आहे. गांधी आणि आंबेडकर जर आपण पाहिले तर दोघंही परस्परावरती प्रभाव टाकत होते, एकमेकाचा आदर करत होते, संवाद साधत होते. हे दोघांमधलं विचारमंथन होतं. मला वाटतं की हे विचारमंथन भारतासाठी अत्यंत महत्वाचं आहे. हे विचारमंथन लोकांमध्ये रुजवण्यासाठी यंत्रणा सुद्धा आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणं गरजेचं आहे. तो आपण केला नाहीये, म्हणून आपण म्हणतो की स्वातंत्र्याच्या ह्या अमृत महोत्सवामध्ये आपण उलट्या दिशेने प्रवास करत आहोत. निश्चित आज आपण उलट्या दिशेने प्रवास करत आहोत. असं म्हणतात की एक अत्यंत धोक्याच्या ठिकाणी आज आपला देश येऊन पोहोचलेला आहे. जे आज आदर्श व्यवस्था म्हणून आपण म्हणत होतो त्या काळी नव्हती का? होतीच. त्या काळी सर्व काही होतं. जे आज आपण म्हणतो की हे आदर्श आहेत, ते आदर्श आहेत, हे आमचे आदर्श आहे, तुमचे आदर्श ते, त्या काळी होतच. तरी देश पारतंत्र्यामध्ये गेला. त्याही वेळेत त्या ठिकाणी गौरव केला जायचा, तरी देश पारतंत्र्यामध्ये गेला. मग देश त्या काळात पारतंत्र्यामध्ये का गेला? तुमची व्यवस्था इतकी आदर्श ठिकाणची होती, आदर्श होती, देश पारतंत्र्यात का गेला? याचा अर्थ असा आहे की देश तेव्हा आदर्श स्थितीमध्ये नव्हताच. देशाच्या व्यवस्थेमध्ये फार मोठी बिघाड झाली होती, परंतु ही बिघाड आहे असं कोणाला वाटतच नव्हतं. तुम्ही अस्पृश्य का? तुम्ही दलित का? कारण धर्म सांगतो पुनर्जन्मामध्ये पाप केला. मागच्या जन्मी तुम्ही पाप केलं, त्यामुळे तुम्ही कोण आहात आता? अस्पृश्य आहात. कारण अस्पृश्य करण्याला धर्माचं अधिष्ठान मिळालं होतं. धर्मसिद्धांत म्हणतो की सर्व दुःख आपल्या वाट्याला का आले? हे सगळे कर्माची फळ आहे. हे तुमचे सगळे कर्माची फळ आहेत. हे दुःख तुमच्या वाट्याला आलं. हे सगळं कुणी बनवलं? हे धर्माचे ठेकेदार आहेत, त्यांनी बनवलं. अविद्या कोणी लादली? अविद्या ही काय इंग्रजांनी लादली होती का आपल्यावरती? नाहीये. जे धर्माचे ठेकेदार होते त्यांनीच अविद्या लादली होती. मग या ठिकाणी हे जे काही व्यवस्था होती हे सर्व नाकारणारी चळवळ म्हणजे भारतीय सामाजिक स्वातंत्र्याची चळवळ. आणि ह्या चळवळीचे नेतृत्व महात्मा फुलेपासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत यांनी केलेलं आहे. मग आपल्या मनामध्ये जे काही उच्च निष्ठेची स्पृश्य अस्पृश्यची घाण निर्माण झाली आहे, हे घाण काढून टाकण्याचा सर्वश्रेष्ठ कायदा म्हणजे भारतीय संविधान. भारतीय संविधानाने आपला मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. 15व्या अनुच्छेदाने आपल्याला समतेचा अधिकार दिलेला आहे, समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. समानतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. 17व्या अनुच्छेदानुसार अस्पृश्यता नष्ट केली आहे असं म्हटलं गेलेलं आहे. मग जरी समतेच्या अधिकारामध्ये ज्यांना संधी नाकारली गेली होती, त्यांच्यावर बंधने लादली गेली होती, ज्ञानबंदी असेल, शिक्षणबंदी असेल, बेटीबंदी, व्यवसायबंदी, शस्त्रबंदी, ही सर्व बंधने जे होतं हे वर्ण व्यवस्थेने आपल्यावर लादली होती. स्पेशल मॅरेज ऍक्टनुसार ठीक आहे, भारतीय संविधानाने अनेक बंधनं काढलेली आहेत. स्पेशल मॅरेज ऍक्टनुसार बेटीबंदी पण काढलेली आहे.
मग बेटी बंजारी काढली तरी तसे लग्न होतात का? आंतरराष्ट्रीय विवाह होतात का? आपण त्याला प्रोत्साहन देतो का? नाहीये. कारण माणसांचे मेंदू सडवणारी व्यवस्था होती आणि अशा प्रकारच्या व्यवस्था नाहीशा करण्याची तरतूद भारतीय संविधानाने केली आहे. स्टेट अँड मायनॉरिटी या ग्रंथामध्ये बाबासाहेब म्हणतात की जमिनीचं आणि उद्योगाचं राष्ट्रीयकरण झालं पाहिजे. ही भूमिका मांडली होती, सामूहिक शेतीची भूमिका मांडली होती. ती गोष्ट वेगळी की ते मान्य केली नाही. मग आपण असं पाहू शकतो की संविधान, जर आपल्या संविधानाचं महत्त्व सांगायचं आहे, निश्चितपणे आपल्याला काही देशाकडे जावं लागेल. जे जे देश धर्मावर आधारित आहेत किंवा ज्या ज्या देशावरती हुकुमशाही आहे त्यांची अवस्था काय आहे? अफगाणिस्तान असेल, पाकिस्तान असेल, इराक असेल, सिरिया असेल, उत्तर कोरिया आहे हुकुमशहाचा, त्यांची अवस्था काय आहे? पाकिस्तानमध्ये 8वी 9वीला शिकणाऱ्या एका पोरीवरती मुलीच्या शिक्षणावर का बोलते म्हणून धडाधड गोळ्या घातल्या. मला लयसूप जाईल. बेंजूर भट्टूला निवडणुकीचा प्रचार करते वेळेस मारून टाकलं गेलं. तिचे वडील त्यांना फाशी दिलं होतं. फाशी देते वेळेस त्यांना विचारलं गेलं होतं की तुमची अपेक्षा काय आहे? असं म्हणतात, ते म्हणाले या देशाकडून मी अपेक्षा काय करणार? जर भारतीय संविधानासारखं संविधान पाकिस्तानमध्ये असलं असतं तर मी फाशावर गेलोच नसतो. ऑंग सान सू की म्यानमारची जेव्हा ती जेलमधून बाहेर आली, जेव्हा राष्ट्रपती झाली, म्यानमारमध्ये संविधान करण्यासाठी त्यांनी याचा रेफरन्स घेतलेला आहे. आपल्या देशामध्ये मेघा पाटकर असतील किंवा पंजाब हरियाणा शेतकरी आज माहिती आहे आपल्याला की आंदोलन करत आहेत. हे कशामुळे घडतं सगळं? म्हणजे आज आपण व्यक्त होतो, लोकांसमोर येऊन आपले विचार मांडतो, हे फक्त आणि फक्त भारतीय संविधानामुळे. निखिल वाघेवरती मागे हल्ला झाला सेकंडला ते येऊन काय केलं? आपले विचार मांडले. कशामुळे धाडस येते? ऑफकोर्स संविधानामुळे. त्यामुळं संविधानानं आपल्याला काय दिलं? मी म्हणतो की संविधान आपल्याला सगळं दिलं. मित्र म्हणेन की संविधान आपला बुद्ध दिलं. बुद्ध काय सांगतात? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. आणि संविधानाचा उद्देश पण तोच आहे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. त्यामुळे भारतीय संविधान हे बहुजनाचं हित पाहतं. मला वाटतं की आपण सर्वांनी हे संविधान जपलं पाहिजे. शेवटी मी असं म्हणेन की स्वातंत्र्य म्हणजे आंबेडकरवाद, बंधुता म्हणजे आंबेडकरवाद, समता म्हणजे आंबेडकरवाद, संविधान म्हणजे आंबेडकरवाद, लोकशाही म्हणजे आंबेडकरवाद. जाता जाता एका अज्ञात कवीची, मला कवीचं नाव माहिती म्हणून अज्ञात म्हणतोय मी, काही ओळी म्हणून दाखवतो. बाबासाहेब सूर्यास म्हणाले, बाबासाहेब सूर्यास म्हणाले, तू तिथला सूर्य तर मी इथला सूर्य, तू तिथला सूर्य तर मी इथला सूर्य. परिवर्तनासाठी आपण एक करार करू, परिवर्तनासाठी आपण एक करार करू. तू ताऱ्यांना प्रकाशमान कर, मी साऱ्यांना प्रकाशमान करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आदरणीय डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर यांनी अतिशय स्पष्टपणे आणि परखडपणे आपले इथे विचार व्यक्त केले आहेत. सरांनी त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आंबेडकरवादाची व्याख्या अतिशय स्पष्टपणे आपल्याला सांगितलेली आहे. सोबतच समता हे आंबेडकरवादाचे प्रमुख तत्व म्हणून त्यांनी इथे नमूद केलेले आहे. आंबेडकरवादी कोण आणि कसा असला पाहिजे याची सुद्धा व्याख्या सरांनी केलेली आहे. सरांच्या सखोलपणे केलेल्या या मार्गदर्शनाबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. आणि यानंतर आपल्या आजच्या या चर्चासत्राचे द्वितीय साधन व्यक्ती डॉक्टर बाबूराव भिवाजी खंडारे सर यांना इथे मी आमंत्रित करतो. तत्पूर्वी सरांचा एक अल्पसा परिचय मी इथे देऊ इच्छितो की सर बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत जिल्हा हिंगोली येथे प्रोफेसर आणि मराठी विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आजपर्यंत 7 विद्यार्थ्यांनी त्यांची PhD पूर्ण केली आहे आणि इतर 7 विद्यार्थी PhD करत आहेत. सोबतच सरांनी स्त्रीवादी साहित्य या ग्रंथाचं संपादन सुद्धा केलेलं आहे आणि 1990 नंतरची लक्षवेधी कविता हे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित आहे. आणि सर्व हक्क स्वाधीन हा कविता संग्रह प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. सरांनी यशवंत मनोहर यांच्या कवितेतील मूल्य विचार या विषयावर PhD सुद्धा प्राप्त केली आहे.
अशा या प्रज्ञावंत आजच्या साधन व्यक्तीला मी इथे आमंत्रित करतो की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाने आम्हाला प्रेरित करावे. आदरणीय डॉक्टर खंडारे सर. धन्यवाद सर. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि आंबेडकरी स्टडी सेंटरच्या वतीने एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात करत असताना खरं तर आंबेडकरवादाचा परिप्रेक्ष्य या विषयाची मुख्य थीम घेऊन अनेक विषयांवर या ठिकाणी सकाळपासून चर्चा होत आहे. अतिशय सुंदर आणि चांगली अशा प्रकारची ही चर्चा या ठिकाणी संपन्न होत आलेली आहे. या चर्चासत्राचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुभाष गवई, अकॅडमिक काउन्सिल आणि सिनेट मेंबर संत गाडगेबाबा महाराज अमरावती विद्यापीठ अमरावती. या आंबेडकर अध्यासन केंद्राचे समन्वयक माझे मित्र आदरणीय डॉक्टर संतोष बनसोड. या सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले समस्त बुद्धिवादी, विचारवंत, चिंतक आणि माझ्यासोबत ज्यांनी आत्ता विषय आपला या ठिकाणी प्रतिपादन केला ते माझे मित्र वरवंटीकर, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, पहिल्यांदा मी डॉक्टर बनसोड सरांचं आणि या विद्यापीठाचं अभिनंदन करू इच्छितो की आजच्या काळामध्ये ज्या विषयाचं महत्त्व अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं आहे आणि काळाची गरज आहे त्या विषयावर त्यांनी हे चर्चासत्र आयोजित केलं आणि माझ्यासारख्या एका महाविद्यालयाच्या अभ्यासकाला या ठिकाणी पाचारण केलं त्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि मी माझ्या विषयाला सुरुवात करतो. मला माहीत आहे, मला जाणीव आहे की आपण वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. सन्माननीय अध्यक्षाला विस्तृतपणे आपणाला ऐकायचं आहे. उद्घाटनाच्या सत्रामध्ये वेद प्रकाश मिश्रा सरांनी इतकी सुंदर मेजवानी दिल्याच्या नंतर आंबेडकरवादाचा परिप्रेक्ष्य काय असतो याचं सुंदर बीज भाषण त्यांनी ह्या ठिकाणी दिलं. मी धन्य झालो. मला खूप आनंद झाला की एका थोर व्यक्तीला मला या ठिकाणी ऐकण्याची संधी मिळाली. तुमचे सर्वांचे धन्यवाद. मी माझ्या बाबासाहेब आंबेडकर किंवा आंबेडकरवाद आणि भारतीय लोकशाही या विषयाच्या आकलनासंदर्भात माझं जे आकलन आहे ते आकलन मी तुमच्यासमोर ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. मला माहीत आहे तुमच्याही डोक्यात खूप सर्वच ज्ञानी माणसं आहात. संविधान हा आपल्या जीवन मरणाचा तसं पाहिलं तर श्वास आहे. तमाम भारतीयांच्या जगण्याचा हा एक श्वास आहे. हा श्वास ज्याला आपण प्राणवायू म्हणू, हा जर प्रदूषित झाला तर सकाळी वेद प्रकाश सरांनी सांगितलं की या देशाचं कसं होणार. चिंता करण्याची कारण नाही की तुमच्या आमच्यासारख्या प्रत्येकांच्या जीवनामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली जी तत्व आणि मूल्य आहेत, जी भारतीय संविधानांमधून त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तुम्ही आम्ही जोपर्यंत जिवंत आहेत तोपर्यंत भारतीय संविधानाचं काय होणार आहे हे प्रश्न जरी पडत असले तरी
त्याचा मूळ ढाचा कोणीही बदलू शकत नाही, हे इथलं वास्तव आहे. मित्र, आंबेडकरवाद म्हणजे काय माझ्या मित्रांनी आणि सर्वांनीच या चर्चेमध्ये सांगितलेलं आहे. आजपर्यंत अनेक विचारवंतांनी, अभ्यासकांनी, तत्वचिंतकांनी आंबेडकरवादाविषयीचं चिंतन आणि मनन मांडलेलं आहे, परंतु त्याची सैद्धांतिक मांडणी अद्यापपर्यंत झालेली नाही. याच्यासाठी फार मोठे कष्ट लागणार आहेत. मला वाटतं वेदप्रकाश मिश्रासारखे लोक तुमच्यातून काही पुढे येतील आणि त्याची सैद्धांतिक मांडणी करतील. माझ्या अल्पबुद्धीला जो आंबेडकरवाद समजलेला आहे, तो आंबेडकरवाद म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये ज्या प्रेम्बलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक वाक्य, तसं ती उद्देशिका आहे, तमाम भारतीय जीवनाचा असलेला प्रवास आणि त्याचं जगणं कसं असावं याची ही अपेक्षा आहे. हे उद्दिष्ट घटनेच्या रूपाने त्यांनी पूर्णत्वास आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून भारतीय लोकांच्या जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता निर्माण करणं म्हणजेच आंबेडकरवाद आहे, असं मला तरी वाटतं. त्याशिवाय आंबेडकरवाद हा आंबेडकरवादी मूल्य विचारांच्या आधारेच आपल्याला आंबेडकरवादाची मांडणी करता येईल. आपल्याला माहिती आहे बाबासाहेब आंबेडकरांची संबंध आंदोलनं आणि त्या आंदोलनाच्या पाठीमागची असलेली त्यांची जी भूमिका आहे किंवा जी मूल्य त्यांनी तथागत बुद्ध, संत कबीर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि जगभरातल्या असलेल्या तत्वविचारातून जी काही स्वीकारली, आत्मसात केली ना आपल्या जगण्याचा एक भाग बनवली. आपल्या जगण्याबरोबर कोट्यावधी लोकांच्या जगण्यामधला अंधार दूर करण्यासाठी आणि एक समतेच्या पायावर नवी समाज रचना उभी करण्यासाठीची जी मूल्य बाबासाहेबांनी आपल्याला या देशामध्ये आपल्या आंदोलनातून, घटनेमधून रुजवण्याचा प्रयत्न केला, त्या सर्वांचा आशय म्हणजे आंबेडकरवाद आहे, असं मला ह्या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं. बाबासाहेबांचा संघर्ष हा तसा पाहिला तर मूल्य संघर्षच आहे. हजार वर्षांपासून या देशातल्या तमाम माणसांचं अस्तित्व ज्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने हिरावून घेतलं होतं आणि माणूस म्हणून जगणं दुरापास्त केलं, त्याची माणसाच्या प्रती असलेली प्रतिष्ठा पायदळी तुडवली, त्या प्रतिष्ठेला पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठीचा असलेला संघर्ष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा असलेला हा इझम आहे, ज्याला आपण आंबेडकरवाद असं म्हणतो. खरं पाहिलं तर हे स्वातंत्र्य आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही जी मूल्य आहेत, ही अतिशय महत्वाची अशा प्रकारची मूल्य आहेत की ज्या वर्णव्यवस्थेने आणि जाती व्यवस्थेने या देशातल्या तमाम माणसाला दास बनवलं, त्यांचे माणूसपणाचं असलेलं अस्तित्व हिरावून घेतलं, त्याच्या जगण्याचे संपूर्ण हक्क आणि त्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं. अशा माणसांना त्यांचं त्याला स्वतंत्र पद्धतीने आणि स्वातंत्र्य मिळवून देणं हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जीवितवाचं आद्य कर्तव्य मानलं. हे स्वातंत्र्य मूल्य
मिळवून देण्यासाठीचा असलेला हा जो संघर्ष आहे तो परत समतेकडे घेऊन जायचा आहे. स्वातंत्र्य मिळवून काही उपयोग होणार नाही. ते राजकीय स्वातंत्र्य असो की सामाजिक स्वातंत्र्य असो. बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळेस म्हणाले होते, आत्ताच वरवंटीकरांनी ज्याचा उल्लेख केला, मी त्या जागतिक परिप्रेक्ष्यामध्ये जाणार नाही. संतोष बनसोडला मी विनंती करतो की येणाऱ्या काळात आपल्याला आंबेडकरवाद जागतिक परिप्रेक्ष्य असा विषय घेऊन यावं लागेल. कारण आपल्याच देशातला नाही तर अवघ्या जगभरातल्या असणाऱ्या माणसांच्या आणि माणसांच्या शोषणातून मुक्त करणाऱ्या त्या व्यवस्थेचं नाव आहे आंबेडकरवाद. प्रामुख्याने भारत देशासमोरची असलेली आव्हानं आणि या देशातली असणारी अतिशय माणसाला गुलाम बनवणारी अशा प्रकारची ही जी धर्मव्यवस्था आहे, त्या स्त्रिया सहित व्यक्ती बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर असलेला तमाम भारतीय माणूस आहे, हे आधी आपण नीट लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यांच्या समोर केवळ अस्पृश्य नाही आहेत, त्यांच्या समोर केवळ आदिवासी नाही आहेत, तर हजारो वर्षापासून कर्मकांडाच्या आहारी गेलेला, अंधश्रद्धेच्या गर्तेत लोटल्या गेलेला, पिढ्यानपिढ्या आपलं अस्तित्व गमावून बसलेल्या या देशातल्या सर्व माणसांना ताठमानेनं, सन्मानानं, स्वाभिमानानं त्याला त्याच्या अस्तित्वासह उभं करणं म्हणजे आंबेडकरवाद आहे. ही आंबेडकरवादाची असलेली विचारधारा समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि समान न्याय जो कधी न्यायच या व्यवस्थेला, या देशातल्या माणसाला मिळाला नाही, जो नैसर्गिक आहे. जरी महात्मा गांधी हरीचे जन म्हटले असले आणि बाबासाहेबांनी त्यांना प्रतिप्रश्न केलेला असला की तुम्ही कशाचे जन आहात, तर आपल्या समोर गांधी, बाबासाहेबांसमोरही गांधी हा विषयच नव्हता. तत्कालीन परिस्थितीतले असणारे जगभरातले दिग्गज आणि या देशातले सर्व धुरीण बाबासाहेबांच्या लढ्याकडे, मानवमुक्तीच्या लढ्याकडे एक नवं आव्हान उभं राहत आहे असं समजून त्याच्याकडे बघत होते. बाबासाहेबाला या देशातला सर्वहारा माणूस जागा करायचा होता आणि त्याला माणूस बनवायचं होतं. नुसते स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समान न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद, जाती व्यवस्था निर्मूलन, या सगळ्या मूल्यांच्या भोवती बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा तुम्ही मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह असोत किंवा पाण्यासाठीचा संघर्ष असो, जर या देशामध्ये माणूस असून माणसाला माणसाप्रमाणे जगता येत नसेल तर ही व्यवस्था आपल्याला बदलावं लागेल. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा संघर्ष केला आणि माणसाला जागा केला की उठा, तुम्ही माणसात, तुम्ही काही पशु नाही आहेत. व्यवस्थेने सांगितले जरी असले की तुम्हाला ईश्वरानं हे सगळे जन्माला घातलेलं आहे, पाप पुण्याच्या असलेल्या मिथ्या कल्पना उभ्या करून या देशातल्या माणसांचा बुद्धिभेद करून त्यांच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा जो काही प्रयत्न या व्यवस्थेनं, ब्राह्मणी व्यवस्थेनं केलेला आहे तो अमानवीय आहे.
म्हणून हा संघर्षातून, त्यांच्या लढ्यातून बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना जाग करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना आंदोलनात उभं केलं आणि समतेच्या लढ्यासाठी रक्ताचा एकही थेंब न सांडता आपल्याला सन्मानजनक या देशाचं परिवर्तन घडवून आणायचं आहे असा असणारा सुज्ञ आणि सुसंस्कारित असलेला आंबेडकरवाद या देशामध्ये आपण अनुभवतो आहोत. आणि ही सगळी जी काही मूल्ये आहेत ती मूल्यांच्या अस्तित्वासाठी, ती मूल्ये या देशामध्ये रुजली पाहिजेत, ती भारतीय समाजाच्या जगण्याचा एक भाग झाली पाहिजेत. असं गळी उतरवण्याचा, या देशातल्या प्रत्येक माणसाच्या गळी उतरवण्याचा जो प्रयत्न बाबासाहेबांनी केला आणि संविधान सभेच्या माध्यमातून ज्या काही डिबेट्स घडल्या, प्रत्येक मुद्द्यावर डिबेट्स घडल्या आणि भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून नव्या भारताचं, नव्या माणसाचं, नव्या राष्ट्राचं, नव्या समाजाचं आपल्याला उभं करायचं आहे, हे राष्ट्र उभं करायचं आहे. त्यासाठी आपण केंद्रावरती या देशातला माणूस ठेवला पाहिजे. माणसाला नाकारून या देशात काही आपल्याला उभं करता येत नाही. हा सुज्ञपणा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी होता, बाबासाहेब आंबेडकरांकडे होता. एकाच वेळेला व्यवस्था परिवर्तनासाठी माणसाला जाग करणं, त्याच वेळेस त्याला लढ्यामध्ये उतरवणं, त्याचबरोबर त्याला आत्मभान आणून देणं की आपणही माणूस आहोत, तुम्ही माणसं आहात. आणि माणसाला माणसाप्रमाणे जर व्यवस्था जगू देत नसेल तर व्यवस्था आपण ठोकरली पाहिजे. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर 1927ला मनुस्मृतीचं दहन करतात. आणि मनुस्मृतीचं दहन या देशातल्या कर्मकांडाच्या आहारी गेलेल्या, अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेल्या आणि माणूस म्हणून आपलं अस्तित्व गमावून बसलेल्या अशा तमाम माणसाच्या मुक्तीचा जाहीरनामा हा तो सिद्ध करतायत. मनुस्मृतीचं दहन हे प्रतिकात्मक आहे. आपण सर्वजण जाणतो आहोत मनुस्मृती आमच्या अस्तित्वाचा विषय कधी होता कामा नये, होऊ नये. सगळ्यात जास्त जर आघात कोणावर केले असतील तर ते या देशातल्या स्त्रियांवर केलेले आहेत. म्हणून मनुस्मृती ही या देशाच्या विकासासाठी, या देशाला नवराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी उपयोगाची नाही. म्हणून जाहीरपणे बाबासाहेब आंबेडकर 1927ला त्याची होळी करतात. याचा कार्यकारण भावही आपण लक्षात घेतला पाहिजे. 1927ला बाबासाहेब आंबेडकर असं का करतायत याचा पाठीमागचं कारण आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण बाबासाहेब, या देशामध्ये महात्मा फुल्यांचा जन्म 1927ला झालेला आहे. हे त्यांचे गुरु आहेत, आपल्याला माहित आहे. गुरुकडून काय घ्यावं आणि गुरु का मानावा याच्यातलं रहस्य आणि याचा अंतरंग आपण जर समजून घेतलं तर महात्मा फुले सत्यशोधक समाजाची स्थापना 1874ला करतात आणि तिथं सांगतात की सत्य हाच धर्म आहे. हजारो वर्षांची असलेली धर्माधिष्ठित परंपरा आणि तिथली असणारी व्यवस्था एका वाक्यात महात्मा फुले नाकारतात. ही गोष्ट लक्षात ठेवा, ही साधी गोष्ट नाही आहे. अतिशय चुकीच्या थोतांडावर असलेली या देशातली असणारी मनुष्य निर्मित असलेली व्यवस्था ही विषमतेवर आधारलेली आहे. आणि खोट्या नाट्या अशा गोष्टी सांगून आम्हाला जो धर्म सांगितलाय तो धर्म नाहीच आहे. सत्यशोधक समाजाचा जर आपण जाहीरनामा वाचला तर लक्षात येईल की महात्मा फुल्यांचं मोठेपण बाबासाहेब का मान्य करतात की गुरुच्या स्थानी त्यांना ठेवतात. कर्मकांड आणि पाप पुण्य जन्म पुनर्जन्माला तिलांजली देणारा महात्मा फुल्यांचा असलेला हा विचार बाबासाहेब पुढील असलेल्या आपल्या संविधानासाठी महत्त्वाचा मानतात. हजारो वर्षांची परंपरा बदलायची असेल, जी अलौकिकाच्या पातळीवर आपलं सुख दुःख मापत होती
आणि प्रत्यक्षात मात्र या देशातल्या असणाऱ्या माणसाला माणूस म्हणून जगू देत नव्हती. बाबासाहेब म्हणाले, अरे मुंगी सुद्धा चावा घेते, तुम्ही तर माणसं आहात. मुंगी जर आपल्या अस्तित्वासाठी लढत असेल तर या देशातली माणसं अस्तित्वासाठी का लढू नयेत? हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या असलेल्या हृदयाचा पीळ आहे. ही वेदना आहे, खंत आहे बाबासाहेबांची. त्यांना माहिती आहे पूर्वापार चालत आलेली समाज व्यवस्था आणि त्या समाज व्यवस्थेतला माझा माणूस, या देशातला माणूस कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सडवल्या गेलेला आहे. त्याला त्याच्यातून आपल्याला बाहेर काढणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे. इकडे 4 लेकरांची होळी झालेली आहे. अन्न पाण्या वाचून, कपड्या वाचून लेकरं मेलेत आहे, मृत्यू पावलेले आहेत. रमाबाईला, त्या लेकराला, राजरत्नाला कपड सुद्धा त्याला मृत्यू समय नव्हतं, ही बाबासाहेबाला माहिती आहे. पण रमा, तू असा धीर सोडू नकोस. बाबासाहेब आपल्या रामूला सांगतात. बाबासाहेब ढसाढसा रडत होते, परंतु व्यक्तिगत सुख दुःखांना तिलांजली देऊन या देशातल्या असणाऱ्या तमाम माणसांच्या अस्तित्वासाठी, त्याच्या हितासाठी बाबासाहेब अविरतपणे झटले. हे केवळ आणि केवळ अस्पृश्यांसाठी महत्वाचं नाही आहे, तर या देशातल्या तमाम माणसांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आंबेडकरवाद हा केवळ, सकाळी जसं मिश्रा सर म्हणाले की ही व्यक्ती नाही आहे, हा विचार आहे, मानवी जीवनाचा मार्ग आहे की जीवन कसं जगलं पाहिजे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना मोडीत काढून हे केव्हा शक्य होणार आहे सर? आंबेडकरवादाची रुजवण भारतीय संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर मोठ्या ताकदीनिशाने समर्थपणे करतात. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबरीला बरेच विद्वान होते, काही अनुकूले होते आणि काही प्रतिकूले होते. पण बुद्ध, फुले आणि कबीराचा असलेला जो इहवादी दृष्टिकोन आहे, त्या दृष्टिकोनातला असणारा भारत मला या देशात उभा करायचा आहे. तो घटनेच्या रूपाने बाबासाहेबांनी करण्याचा प्रयत्न केला, याच्यात निर्विवाद हे सत्य आहे, याच्यात काही शंका नाही. प्रत्येक माणसाचे न्याय हक्क आपण संवर्धित केले पाहिजेत. घटनेच्या 3ऱ्या भागामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर हे मूलभूत हक्कांची रुजवण करतात आणि 330, 331, 332 ते 40 पर्यंतच्या असलेल्या या कलमांमध्ये त्याचं संरक्षण करून घेतात. बाबासाहेबाला अपेक्षित आहे की हे सगळं पोकळ असता कामा नये, म्हणून बाबासाहेबांना कायद्याचं राज्य अपेक्षित होतं, रूल ऑफ लॉ. जोपर्यंत आपण यांना कायद्यात बांधून घेणार नाही तोपर्यंत हे संविधान आणि या संविधानातून जी काही आपण मूल्य दिली ती मूल्यांची रुजवण या देशामध्ये होणार नाही. बाबासाहेबाला धोकेही माहित होते. बाबासाहेब ज्यासाठी लढतात त्याच्या पाठीमागचं विज्ञान बाबासाहेबाला माहित आहे, म्हणून तर क्रांती विज्ञान म्हणतो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला. या क्रांती विज्ञानाची जाणीव ठेवून बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येक प्रावधान आणि त्याचा अवधान सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. ही गोष्ट आपण नीट लक्षात ठेवली पाहिजे. सर्व हक्क घेतले. स्त्री या देशामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेद असता कामा नये. भेदाभेदांची उतरंडी हजारो वर्षापासूनची आहे. स्त्रियांना सांगितलं गेलं की पती हा परमेश्वर आणि पत्नीचा धर्म हा पुरुषाची सेवा करणे, पतीची सेवा करणे हा धर्म सांगितला. बाबासाहेब म्हणले हा धर्म नाही आहे, हा अधर्म आहे.
महात्मा फुलेही म्हणाले की हा अधर्म आहे, म्हणून सत्य हाच धर्म आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. जाता जाता मला माहित आहे अधिकचा वेळ झालेला चिठ्ठी आलेली आहे. बाबासाहेबालाही रमाईने चिठ्ठी लिहिली होती. आपल्या आया बहिणी या ठिकाणी बसलेल्या त्याही आपल्या रमाईच्या रूपात आपण पाहत असतो. शेवटच्या जाता जाता सांगतो, या तमाम देशाला प्रज्ञावंत, बुद्धिवंत, विज्ञाननिष्ठ, बुद्धिप्रामाण्यवादी समाज आणि हा देश बनला पाहिजे, तरच हा देश टिकू शकतो आणि जगाचंही नेतृत्व करू शकतो. यासाठी तथागत बुद्धाचा मार्ग अनुसरला. सकाळी सकाळी मिश्रा सर म्हणाले की रशियन क्रांतीकडून ही आम्ही मूल्ये घेतलेली आहेत. परत दुसऱ्या वेळेस त्यांनी सांगितलं की ही सगळी बुद्धांकडून आलेली आहेत. बाबासाहेबांनी सांगितले जाहीरपणे की मी ही बुद्धाकडून घेतलेली आहेत. सिद्धार्थ गौतम महानिर्वाण अवस्थेला असताना सिद्धार्थ म्हणजे त्यांचा शिष्य आनंद एक प्रश्न विचारतो. आनंदाच्या मनात काय ते जातच असतात. 2 मिनिटे जास्त राहू दे. आनंदाच्या मनात काहीतरी संभ्रम चाललेला होता आणि महानिर्वाणाकडे तथागत झुकलेले होते. बुद्धाने ओळखलं की आनंदाच्या मनात काहीतरी चाललेलं आहे. तेव्हा तथागत त्यांना म्हणाले, आनंदा, तू एक गोष्ट लक्षात ठेव. माझं सगळं सांगून जरी झालेलं असलं, मला जे कळालं आणि मी जे सांगितलं हे सगळं खरं मानू नको. तुझ्या सत्सद विवेक बुद्धीला जर पटत असेल तरच ते खरं मान. या जगातला असा एक माणूस हा आहे बाबासाहेब. या देशातल्या प्रत्येक माणसाला आपल्या स्वतःच्या वैचारिकतेवर, त्याच्या बुद्धीच्या बळावर त्याला उभं करण्याचा प्रयत्न करतात. हजारो वर्ष लोक सांगत होते की आम्ही जे मानतो तेच खरं आहे. म्हणून बुद्ध म्हणाले की तुझा तू मार्ग, तुझ्या सत्सग विवेक बुद्धीला, तुझ्या ज्ञानेंद्रियाला आणि कर्मेंद्रियाला जर एखादी गोष्ट पटत असेल तर ती सत्यमान अथवा मानू नको. म्हणून ज्याला अतदीप भव असा हा सिद्धांत बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या निमित्तानं सांगितला आणि तो तुमच्या आमच्या सर्वांच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाचा आहे असं मला वाटतं. प्रत्येकाने असं स्वयंप्रकाशित व्हावं ही बाबासाहेब आंबेडकराची अर्थात आंबेडकरवादाची अपेक्षा होती. थांबतो. जय भीम, जय भारत. मला समजून घेतलं, ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार. धन्यवाद सर, खूप खूप धन्यवाद. सरांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण आणि मार्मिक भाषणातून आजच्या या वर्तमान स्थितीमध्ये संविधान वाचविण्याचा आशावाद व्यक्त केलेला आहे. याबद्दल पाब्लो नारुदा याच्या 2 ओळी मी आपणास ऐकू इच्छितो. पाब्लो नारुदा असा म्हणतो की तुम रोन सकते हो सभी फूलों को, लेकिन तुम वसंत को आने से नहीं रोक सकते. तर आंबेडकरवाद हा येणारा वसंत आहे. यानंतर आपल्या आजच्या चर्चासत्राचे अध्यक्षीय भाषण करण्यासाठी मी ते डॉक्टर सुभाष गवी सर यांना आमंत्रित करतो. सर्वांना सप्रेम जय भीम. क्रांतीसूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मयोगी संत गाडगेबाबा यांच्या कार्याला आणि विचारांना नमन करतो. आत्ताच या ठिकाणी दुसऱ्या सत्रामधल्या प्रमुख वक्त्यांनी आपले विचार आपल्या सगळ्यांसमोर ठेवलेले आहेत. डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर, डॉक्टर खंडारे सर या सेमिनारचे आणि या आयोजनाचे प्रमुख समन्वयक, आमचे स्नेही मित्र, अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य,
प्राध्यापक डॉक्टर संतोष बनसोड सर, विचारपीठाच्या समोर या सभागृहामध्ये, अधिसभेचं हे सभागृह आहे, विद्वत सभेचं सभागृह आहे आणि आपण सगळे विद्वतजन या ठिकाणी आहेत. खरं म्हणजे डावीकडून किंवा उजवीकडून कुठूनही बघायला लागलो तर सगळ्यांची नावं घेता येतील अशी या सभागृहामध्ये विद्वतजन आहेत. तरी त्यातल्या त्यात काही नावं घेणं हे क्रमप्राप्त आहे, तेवढी नावं घेतो. बाकीची या नावांचा उल्लेख देखील त्यांच्यासोबत असेल असं त्यांनी गृहीत धरावं अशी विनंती करतो. कारण इकडे 4:15 होत आहेत आणि मी आल्या आल्या आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर BR वाघमारे सरांनी मला विचारून घेतलं की किती मिनटं, तर मी तेव्हा त्यांना म्हणालो 2 मिनटं. कारण आम्ही लोक या सभागृहामध्ये जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा तेव्हा सभागृहातले सर्व सन्माननीय सदस्य वाघमारे साहेब परीक्षा नियंत्रक आणि कुलसचिव राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे ते सतत वरून आमच्याकडे माझ्याकडे बघत राहायचे. कारण मी उभा राहिलो की तोपर्यंत खाली बसत नसे जोपर्यंत माझ्या हातात मला जे पाहिजे ते मिळत नाही. सन्माननीय डॉक्टर BR वाघमारे सर, माझे मार्गदर्शक, माझे गुरुवर्य डॉक्टर वामन गवई सर, अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर, डॉक्टर प्रशांत विघे सर, डॉक्टर रोकडे सर, प्राध्यापक वरघट सर, नगरसेवक आमचे मित्र प्रकाश बनसोड सर, डॉक्टर संजय खडसे सर, डॉक्टर प्रफुल्ल गवई सर आणि उपस्थित सर्व विद्वतजन मान्यवर बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे विषय सकाळपासून ज्या पद्धतीने सुरू झाला आणि इतक्या मोठ्या उंचीचे लोक या ठिकाणी बाबासाहेबांवर बोलून गेलेत की त्यानंतर काही बोलण्यासारखं आहे असं मला वाटत नाही. मूलतः आजचा विषय जो आहे तो अत्यंत मार्मिक आणि अत्यंत स्पष्ट आणि चाकोरीत बसलेला आहे. आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान असा जर विषय आहे तर त्याच्याकडे जाण्याचा किंवा विचार करण्याची गरज ही माझ्यासारख्या व्यक्तीला शिल्लक राहत नाही. मी राज्यशास्त्र या विषयाचा विद्यार्थी आहे. सुदैवाने भारतीय संविधानावर माझी आचार्य पदवी आहे. माझ्या अंतर्गत जितके विद्यार्थी आलेत त्या सगळ्यांना कुठला तरी एक भाग भारतीय संविधानातल्या एखाद्या भागातला देऊन त्याच्यावर आचार्य पदवी करून घेण्याचा आग्रह देखील मी धरला आणि त्यातून आमचा प्रवास सुरू झाला. मूलतः मी असं म्हणालो की भारतीय संविधान आणि आंबेडकरवाद हा विचार मांडत असतानाच याचं उत्तर देखील भारतीय संविधानाच्या संविधान सभेच्या या तुम्हाला 11 खंडांमधल्या शेवटच्या खंडामध्ये बघायला मिळतो. म्हणजे आंबेडकरवाद वेगळा काही सांगायची गरज आहे का? तर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच खरं म्हणजे आंबेडकरवाद हा सभागृहाच्या प्रोसिडिंग मध्ये करून ठेवलेला आहे. याचं उत्तर शोधण्यासाठी संशोधकाची वेगळी गरज नाही. त्यासाठी तथागत जरी बघितला तरी आंबेडकरवाद दिसतो, फुले जरी अभ्यासला तरी आंबेडकरवाद दिसतो, कबीर जरी बघितला तरी आंबेडकरवाद दिसतो आणि या सगळ्यांचा निचोड जर करायचा असेल तर या देशाचं संविधान बघितला तरी आंबेडकरवाद दिसतो. आंबेडकर हा मला समजून घेण्या पलीकडच्या आधी बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याची आठवण फक्त मी या ठिकाणी करतो. मी 2 मिनिटं म्हणालो, 4 मिनिटं एखाद्या वेळेस होतील. मी अधिक बोलणार नाही कारण याच्यानंतरचं एक सत्र आणि त्यानंतर समारोप असा भरगच्च कार्यक्रम. आम्ही बुलढाण्यापासून सिंदखेड राजापासून इथं आमची मित्र आलेले आहेत. मला खरं म्हणजे माझी मोठी अडचण होते बनसोड सर, नेहमी मला सेशनचं अध्यक्ष करून टाकता आपण आणि त्या अध्यक्षाला काय करायचं असते त्या दोघं जे बोलले त्याच्यानंतरचं तेवढं आपलं थोडंसं सांगसूंग करून मोकळं व्हायचं असते आणि माझ्यावर खरं म्हणजे अन्याय होतो. म्हणजे बाबासाहेब एकीकडे सांगायचा आणि अन्यायाच्या विरोधात लढणारा बाबासाहेब सांगायचा आणि अन्याय आमच्यावरच होऊन राहिला. म्हणजे आता क्रांती करायची कुठे, नेमकं परिवर्तन बदलायचे काय, असा मोठा बिकट प्रश्न आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेवटचं भाषण मी वारंवार वाघमारे दादा या विषयावर, वामन दादा याच्या विषयावर आता बोलायला सुरुवात करतोय आपण. म्हणजे सकाळी वेद प्रकाश जे बोलून गेले ना, ही चळवळ आहे. तुम्ही मी आणि काय खासदार घेतलं पाहिजे. म्हणजे मी या सभागृहातल्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत जर बघायला गेलो ना तर बाबासाहेब माहित नाही असा एकही माणूस या सभागृहात नाही.
संविधान माहित नाही असा एकही माणूस या सभागृहामध्ये नाही. संविधानातलं इंटरप्रिटेशन मात्र यामध्ये दुमत असू शकतं, यामध्ये भेदाभेद असू शकतो. आता जी चर्चा झाली मोठ्या सुरेख पद्धतीने चर्चा होते, या चर्चेवर मात्र आपण वेगळ्या अंगाने बघण्याची गरज आहे. जी दृष्टी तुम्हाला मला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली आहे, तो तिसरा डोळा जोपर्यंत तुम्ही आणि मी उघडत नाही तोपर्यंत केवळ हे म्हणण्याचं पोपट गीत गाण्यात काही हसील नाही असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे. आणि ती गोष्ट ही आहे की संविधानाची चौकट या देशामध्ये कोणी बदलू शकत नाही, ह्या म्हणण्यालाच मी मान्यता देत नाही. संविधानाच्या कलमा आणि कायद्याच्या कलमांनी व्यवस्था बदलवता येत नाही हे जरी म्हणत असलो तरी माझा त्याच्याकडे पाहण्याचा आणि स्पष्टीकरण करण्याची भूमिका ज्या दिवशी मी बदलतो तेव्हा आपसुकपणे माणसांच्या मनामध्ये देखील त्या पद्धतीचा गैरसमज निर्माण करण्याचं मोठं षडयंत्र या देशामध्ये निर्माण झालाय. समतेचा अर्थ तुम्ही लावाल तसा नाही. समतेचा अर्थ कायद्याने दिलेल्या अनुच्छेद 14 मध्ये जो दिला आहे त्याचा भावार्थ जोपर्यंत तुम्हाला मला समजत नाही तोपर्यंत 14चा अर्थच कळत नाही. आणि याचा अनुच्छेद 14 शिकवणारे प्राध्यापक या सभागृहामध्ये आहेत, माझ्यासारखा विद्यार्थी देखील या सभागृहामध्ये आहे. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत एवढं म्हणून आर्टिकल 14 पूर्ण होत नाही. त्याचे अर्थ अंतर्भाव देखील तुम्हाला समजून घ्यावे लागत असतात. आणि म्हणून या ठिकाणी देखील तोच मुद्दा मी विदित करतो आणि थांबण्याचा प्रयत्न करतो की बाबासाहेब आंबेडकरांनी, म्हणजे मी मगा जे म्हणालो ते असं आहे की चळवळ करण्याची गोष्ट आता का निर्माण झाली आहे, तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी जे शेवटचं आणि तिसरं भाषण केलं ते तुम्ही आणि मी जोपर्यंत कोळून पित नाही तोपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांचा आंबेडकरवाद आपल्याला लोकांसमोर नेता येत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1949 जे इशारे या देशातल्या लोकांना दिले हे संविधान आहे, हा दस्तऐवज आहे. आणि म्हणून त्याच्यावर देखील मोठा वादविवाद, मोठी वेगळी भूमिका की बाबासाहेब असं म्हणाले होते राज्यसभेमध्ये. काय म्हणाले होते बाबासाहेब, तर बाबासाहेब असं म्हणाले होते की घटना जाणणारा माणूस मीच पहिल्यांदा असेल. मग बाबासाहेबांनी ही कशी निर्माण केली. जर बाबासाहेब स्वतः म्हणतात म्हणजे बाबासाहेबांना त्या संविधानातला काही भाग मान्य नव्हता असा देखील एक भाग चर्चेचा. बाबासाहेबांनी म्हटलेला उद्योगांनी काढलेला एखाद्या शब्दाचा अर्थ आणि त्याचं खेळल्या जाणारं राजकारण, हे राजकारण जोपर्यंत मी आणि तुम्ही समजून घेत नाही तोपर्यंत आंबेडकरवाद हा समजला जात नाही. आणि म्हणून भारतीय संविधानामध्ये भाग 3 घ्या, भाग 4 घ्या, भाग 5 घ्या आणि उद्देश पत्रिका हा आरसा घ्या. उद्देश पत्रिकेची जी मांडणी आहे हा संपूर्ण मांडणी ज्याला लोक या देशातले तर जगातले त्याला आरसा मानतात. स्वातंत्र्य समतेचा हुंकार देणारी उत्तम प्रकारची अभिव्यक्त स्वातंत्र्याची उद्देश पत्रिका जगाला आदर्श मानल्या जाते. खरं पाहिलं तर ती चौकट उद्देश पत्रिकेची जी आहे तो संपूर्ण आंबेडकरवाद आहे. याच्या पलीकडे आपल्याला पाहावं लागेल का बनसोड सर, याच्या पलीकडे जाण्याची गरज मला वाटत नाही. स्वातंत्र्य समता आणि बंधुत्व, बाबासाहेब असं म्हणतात की स्वातंत्र्य वेगळं करून चालणार नाही, समता वेगळी करून चालणार नाही, बंधुत्व वेगळी करून चालणार नाही. जोपर्यंत हे तिन्ही सूत्र एकत्र बांधल्या जात नाहीत आणि याचा अंगीकार अंमलबजावणी तुम्ही आणि मी करत नाही तोपर्यंत या देशामध्ये खरी लोकशाही अस्तित्वातच येऊ शकत नाही. राजकीय लोकशाही जरी अस्तित्वात आली असेल तरी जोपर्यंत या देशामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण होत नाही तोपर्यंत या देशामध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकत नाही. रक्ताचा एक थेंबही न सांडवता केलेलं परिवर्तन म्हणजे लोकशाही, एवढ्यावर ही गोष्ट थांबत नाही. वामनदादा याच्या पलीकडे आपल्याला जावं लागेल आणि ते परिवर्तन हे आहे की सामाजिक परिवर्तनाचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून सन्मानित करण्याची व्यवस्था या देशामध्ये तुम्ही आणि मी वर्तनातून जोपर्यंत अंगीकारत नाही कायद्याने होत नाही. सर, मनामध्ये माझ्या वेगळं असताना कायद्याचा आधार आहे म्हणून मला पर्याय नसल्यामुळे तुम्हाला एखादी जागा आणि एखादी संधी द्यावी लागत असेल, ती समता होत नाही हे लक्षात आपल्याला घ्यावं लागेल. ही समता तेव्हा अस्तित्वात येईल सर जेव्हा समाजाने संपूर्णपणे तुम्ही आणि मी ती अंगीकारू. माझ्या वर्तनामध्ये आणि माझ्या विचारामध्ये तफावत न असता
मी वर्तनातून या व्यवस्थेमध्ये ती निर्माण करेल, तेव्हा ती समता आहे. आणि तो समतेचा विचार घेऊन मग खरं म्हणजे प्रवास करावा लागेल. महिलांच्या बाबतीमध्ये असलेला विचार आपण मोठ्या गुणगोविंदाने ह्या गोष्टी सांगायला लागलो की आता बरोबरीने आपण त्यांना संधी दिली, ती दिली आहे का? समतेचा विचार करताना जर तो विचार आपण केला तर अजूनपर्यंत त्या समानतेने, त्या समरेषेमध्ये आपण त्यांना एकत्रितपणे घेऊन आलो का? याचं उत्तर नकारात्मक आहे ना. आणि म्हणून आजची जी परिस्थिती आहे, आजची जी व्यवस्था आहे, या व्यवस्थेमध्ये अनेकांशी मी चर्चा करतो, पत्रकारितेमध्ये काम करतो, 35-36 वर्ष मी त्या क्षेत्रामध्ये आहे. चर्चा करताना मला असं सांगितलं जातं की हे संक्रमणाचा काळ आहे. पण हा संक्रमणाचा काळ म्हणून चालणार नाही. याच्याकडे तुम्हाला मला हा धोक्याची घंटी आहे की व्यवस्था आणि मानसिकता ज्या पद्धतीने बदलवल्या जाते, केवळ बाबासाहेबांची कोणीतरी मूर्ती स्थापित केल्याबरोबर किंवा मी आता सुरुवात करताना सप्रेम जय भीम म्हटल्याबरोबर हुरून जाण्यासारखा हा विषय नाही. एवढं सतर्क तुम्हाला मला व्हावं लागेल. तुम्हाला मला हे सतर्कता याच्यात बाळगावी लागेल की कोण सप्रेम जय भीम म्हणतोय. जय भीमाच्या मागे आणि तथागताचा नाम उच्चार करणाऱ्या पाच्या तोंडामध्ये असलेल्या ओठातून निघणारा शब्द आणि मनात असलेला अंतरंगात असलेलं राजकारण, यातला भेद जोपर्यंत व्यवस्था आपण करत नाही तोपर्यंत आंबेडकरवाद तुम्हाला मला समजलाय असं मानायला मी तयार नाही. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि हे समजून जोपर्यंत घेत नाही तोपर्यंत आपली व्यवस्था ही बदलवता येत नाही, हे देखील आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. गंमत अशी आहे, जातीच्या पलीकडे जाऊन उपजातीचा राजकारण करणारी मानसिकता ज्या समाज व्यवस्थेमध्ये आम्ही निर्माण केली त्याला बाबासाहेब आंबेडकर समजलाय असं मानायला मी कदापि तयार नाही. हे लक्षात घ्यावं लागेल. आपल्याला पहिल्यांदा जर तोडायचं असेल तर केवळ सवर्ण आणि अस्पृश्य हा भेद तोडून होणार नाही. माझ्यामधली असलेली उपजात मला तोडता येते का? त्याच्यामध्ये माझ्यात समता निर्माण करता येते का? त्याच्यामध्ये माझ्या रोजीरोटी बेटीचा व्यवहार मला करता येतो का? हा विचार ज्या वेळेस तुम्ही समतेने घ्याल तेव्हा तुम्हाला जय भीम म्हणण्याचा अधिकार प्राप्त आहे असं मानणाऱ्यापैकी मी. माझी मान्यता आपल्याला धाडस ज्या दिवशी आंबेडकर म्हणणारा, आंबेडकरवादी म्हणणारा प्रत्येक जण स्वीकारेल त्या दिवशी आंबेडकरवाद जिवंत झालेला असेल, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि तिथे मग खऱ्या अर्थाने संविधान आहे. त्या ठिकाणी संविधानाची व्यवस्था सुरू होते. संविधान केवळ अनुच्छेदांचा परिपाठ करण्यासारखा नाही. मला खूप आनंद झाला, या देशातल्या अनेक लोकांना तो आनंद झाला. काल सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी जी गोष्ट पुढे आली, मला असं वाटतं तो मैलाचा दगड होता. या व्यवस्थेमध्ये बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली गोष्ट जी काही होती ती तिथे होती. ती तिथेही होती की सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणामध्ये त्या महापुरुषाचा ची मूर्ती बसवत असतानाचा विचार करताना देखील हा आमचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची देखील जी व्यवस्था निर्माण केली, ते जेव्हा वर्तन घडते ना तेव्हा कोण आम्हाला संधी द्यायला उभा आहे हे पाहण्याऐवजी माझे अधिकार काय आहेत हे नेमकेपणे कळणारी माणसं ज्या दिवशी तुम्ही उभी कराल त्या दिवशी तो आंबेडकरवाद असेल. आणि म्हणून मी नम्रपणे कबुली देतो, या सभागृहातल्या या माझ्या उजवीकडून डावीपर्यंत मी गेलो तरी प्रत्येकाला आंबेडकर माहित आहे, प्रत्येकाला संविधान माहित आहे. आणि अधिकाराने मी सांगतो की आमचा बाबा आहे, आमचा बाबासाहेब आहे हे सांगताना देखील याचं मात्र चिंतन करावं लागेल की पहिल्यांदा सुरुवात मला माझ्यापासून करावी लागेल. हा एकीकृतपणा आंबेडकरवादाचा जोपर्यंत आपण स्वीकारत नाही, ही भूमिका तुम्ही मी जोपर्यंत स्वीकारत नाही तोपर्यंत संविधानाचं रक्षण खऱ्या अर्थाने होऊ शकत नाही. केवळ आर्टिकल सांगून, केवळ अनुच्छेद सांगून, केवळ भाग सांगून हे होणार नाही. आणि आमच्या बाबासाहेबांनी हे निर्माण केलं, हा बळजावपणा करून पण चालणार नाही. तो स्वीकारावा लागेल तुम्हाला आणि मला वर्तनामध्ये. ज्या दिवशी आम्ही ते स्वीकारू तेव्हाच. आणि म्हणून माझा आग्रह असा आहे की 25 नोव्हेंबर 1949चं भाषण हे प्रत्येकाने कोळून पिलं पाहिजे आणि बाबासाहेब आंबेडकर आणि आंबेडकरवाद त्यातून समजून घेतला. अभ्यास केंद्राला न्याय देण्याचं काम जर कोणी करत असेल, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे संतोष बनसोडांसाठी. आणि त्यांचं मनापासून अभिनंदन करून त्यांच्या पाठीशी आपण सोबतीला गेलो पाहिजे की या माणसाने ही गोष्ट हातात घेतली आणि ज्या तळमळीने हे काम ते करतायत त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आपण मला इथे संधी दिली, पण असा अन्याय वारंवार करत जाऊ नका. जरा गडबड होते खूपच जास्त. मला वाटते कधी कधी हे मार्गदर्शन BR वाघमारेंकडून आणि वामनदादाकडून तुम्ही पहिल्यांदा घेऊन घेता की दादा कोणाला बोलून कोणाला अध्यक्ष करू, तर ते सांगता सुभाषला अध्यक्ष कर, बाकीच्यांना काही बोलू दे.
पण मी काही माझं सोडत नाही. धन्यवाद देतो. जय भीम करतो. धन्यवाद सर, खूप खूप धन्यवाद. सरांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच या अतिशय धीरगंभीर सभागृहामध्ये आपल्या थोड्याशा विनोदी शैलीने चैतन्य निर्माण केलं, त्याबद्दल सरांचे मी आभार व्यक्त करतो. सरांनी तथागत फुले कबीर यांच्यातूनच आपल्याला आंबेडकरवाद दिसू शकतो हा स्पष्टपणे आशावाद इथे मांडलेला आहे. आणि ही चळवळ, आंबेडकरवादी चळवळ निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे हे सुद्धा सरांनी सांगितलेलं आहे. इथे बसलेल्या सर्व बुद्धिवंत विचारवंतांना मी जाता जाता एक वाक्य सांगू इच्छितो की तुम्ही हे सर्व बसलेले हे निशस्त्र क्रांतिकारक आहात. गोरख पांडे म्हणतोय की जे या सभागृहाबाहेर असतील ते सगळेजण आपल्याला भीतायत. वो डरते हैं हमसे क्यों, तमाम फौज पैसा धन दौलत होने के बाद भी वो हम सबसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एक दिन ये निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे. आणि त्यांचं हे डरणं स्वाभाविक आहे, कारण की तुम्हा आमच्यामध्ये संविधानाचा हौसला आहे. मी यानंतर आजच्या या द्वितीय चर्चासत्राचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी प्राध्यापक आयुष्यमान सुरेश पवार सर यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी या चर्चासत्राचे आभार प्रदर्शन करावे. धन्यवाद सर. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परिसरातील डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राच्या वतीने आयोजित एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. आणि आयोजनाच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये आंबेडकरवाद आणि संविधान हा एक चिंतनाचा आपल्या आवडीचा विषय आणि याचं मूल्यमापन आज आपण केलेलं आहे मान्यवरांच्या मनोगतातून. या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले अकॅडमिक कौन्सिल आणि सिनेट सदस्य माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुभाष गवई सर यांनी आंबेडकरवादी विचारसरणीच्या माध्यमातून आपल्याला अंतर्मुख करण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनातून आंबेडकरवादाची सुरुवात ही आपल्या स्वतःपासून व्हायला पाहिजे. आणि स्वतःपासून जर ही सुरुवात झाली तर खऱ्या अर्थाने आंबेडकरवाद आपल्याला समजेल आणि यातूनच आपल्याला संविधान म्हणजे काय हेही समजेल. यानंतर आपल्याला रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभलेले स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेडचे इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर यांनीसुद्धा आंबेडकरीवादाचा परिचय आपल्याला करून दिलेला आहे. आणि यासोबतच आंबेडकरवादाची तत्त्वे त्यांनी आपल्याला माहीत करून दिलेली आहे. याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. यानंतर दुसरे आपल्याला लाभलेले रिसोर्स पर्सन बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत जिल्हा हिंगोलीचे डॉक्टर बाबूरावजी खंडारे यांनी आपल्या मार्गदर्शनातून संविधान हा आपल्या जगण्याचा मार्ग आहे, संविधान हा आपला श्वास आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण जीवन म्हणजे एक प्रकारचा आंबेडकरवादच आहे हे आपल्या वक्तव्यातून त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. यानंतर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे संयोजक डॉक्टर संतोष बनसोड सर, समन्वयक डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्र संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ यांनी आपल्याला ही एक संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि खरोखरच सरांचं व्यक्तिमत्व जर आपण पाहिलं तर सतत आपल्यासारख्या अभ्यासक विचारवंत यांना ते एक नवी संधी उपलब्ध करून देतात की ज्या संधीच्या माध्यमातून आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जीवन आणि कार्य याच्या अनुषंगाने ते नेहमीच तज्ज्ञ व्यक्तींचं आपल्याला मार्गदर्शन उपलब्ध करून देतात. या ठिकाणी उपस्थित असलेले माजी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BR वाघमरे सर यांचेही मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनातून ही परिषद घडून आणली. मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर यांचे मी आभार व्यक्त करतो. यानंतर ज्येष्ठ विचारवंत डॉक्टर वामन गवई सर, नगरसेवक माननीय बनसोड सर, इतर मान्यवर, उपस्थित प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी, सोबतच विविध विद्यापीठातील उपस्थित प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विविध महाविद्यालयातील प्राध्यापक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा विभागाचे आजी माजी विद्यार्थी, त्याच विषयामध्ये संशोधन करत असलेले संशोधनार्थी, या सगळ्यांचे मी आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या वतीने हे सेशन संपलं असं मी जाहीर करतो. जय भीम. धन्यवाद.
यानंतर पेपर प्रेझेंटेशनच्या सत्राला सुरुवात होत आहे. तर या सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर नामदेव ढाले सर, अध्यक्ष इतिहास अभ्यास मंडळ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, डॉक्टर वामन गवई सर विचारपीठावर येतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. या सत्राचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रकांत सरदार सर करणार आहेत. मी दोन्ही मान्यवरांना, दोन्ही अध्यक्षांना विचारपीठावर निमंत्रित करतो. डॉक्टर वामन गवई सर, डॉक्टर नामदेव ढाले सर. व्हावं. या पेपर वाचन चर्चा सत्राचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वामन गवई सर आणि डॉक्टर ढाले सर इथं स्थानापन्न झालेले आहेत. वेळेचं भान लक्षात घेता मी डॉक्टर वामन गवई सरांचं स्वागत करण्याच्यासाठी मी डॉक्टर दिलीप तेलंग सरांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर वामन गवई सरांचं स्वागत करावं. डॉक्टर वामन गवई सरांचं स्वागत तेलंग सर करतील. डॉक्टर तेलंग सर मुंबई विद्यापीठामध्ये असोसिएट प्रोफेसर आहेत. यानंतर या चर्चा पेपर्स रीडिंगचे मार्गदर्शक डॉक्टर ढाले सरांचं स्वागत करण्यासाठी मी खुशाल ढवळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी ढाले सरांचं स्वागत करावं. डॉक्टर नामदेवराव ढाले सर हे इतिहास अभ्यास मंडळाचे अमरावती विद्यापीठाचे चेअरमन आहेत. खुशाल ढवळे सर त्यांचं स्वागत करतील. यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टडी सेंटरचे समन्वयक डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी प्राध्यापक डॉक्टर मिलिंद वाहुरवाग सरांना विनंती करतो की त्यांनी प्राध्यापक संतोष बनसोड सरांचं स्वागत करावं. बंधूंनो, या एकदिवसीय परिषदेमध्ये आतापर्यंत साऱ्या वक्त्यांचा विचार त्यांनी आपल्यासमोर मांडला आहे. यासोबत अभ्यासकांचाही विचार, अभ्यासकांचा चर्चासत्राच्या माध्यमातून आपण तो ग्रहण केला आणि या परिषदेचं आउटपुट काय असेल हे उद्या जर विचारलं तर ते आउटपुट जे असेल ते या पेपर्स रीडिंगचं जे असेल, पेपर्सच्या माध्यमातून ते पुढे येणार आहे आणि म्हणून हे अत्यंत महत्त्वाचं सेशन आहे. आणि त्यामुळे या सेशनचा सुरुवात
करण्याच्यासाठी मी दिल्ली येथील आदरणीय अजीत सर को मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट करें। अजीत सर अम्बेडकर हिस्ट्री कांग्रेस के जाने माने अभ्यासक हैं और सभी पार्टिसिपेंट को गुजारिश की जाती है पेपर पूरा पढ़ना नहीं है, उसका जो आपका रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च क्वेश्चन है वो पढ़े, कुरुहितक पढ़े, उसके उद्दिष्ट पढ़े और मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे और सारांश उसका बिल्कुल ब्रीफली होना चाहिए। बाकी किताब में आया है। धन्यवाद। अजीत सर, कृपया आप अपना पेपर्स प्रेजेंट करें। डॉक्टर अजित कुमार। जय गाडगे, जय भीम। मेरा जो पेपर का टाइटल है जय भीम के नारे और अम्बेडकरवाद। यह शोध पत्र मूल रूप से जय भीम के नारे और अम्बेडकरवाद को जानने, समझने, परखने और इसके इतिहास एवं वर्तमान समय में क्या सार्थकता है इसकी परख करने की कोशिश है। जब भी किसी व्यक्ति, समाज या देश के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, भेदभाव अथवा शोषण होता है तो यह नारा एक संकट मोचक की तरह काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। चाहे भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े किसी योजना के फैसले के लिए भी इस दो शब्द का सहारा लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एकजुटता और सहमति के लिए इस नारे का ही इस्तेमाल किया जाता है। अतः ये एक नारा नहीं वरन एक भाव, आदर्श, विचार, क्रांति, आंदोलन है जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई है और आज भी कालजयी है। इसमें हमने इसकी ऐतिहासिकता में जाने का प्रयास किया है। पहली बार इस जय भीम का नारा कौन लगाए सबको मालूम है, लेकिन ये जय भीम का अर्थ क्या है और किस तरीके से लोग समझते हैं। जय भीम ये एक उद्घोष नारा या अभिवादन मात्र नहीं है वरन एक पूरी विरासत है जो अम्बेडकर के संघर्षों, आंदोलनों, विचारों और विरासतों की एक दास्तां बयां करता है जो उनके समय से अब तक अनवरत जारी है। जय का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसका अर्थ किसी भी व्यक्ति, देश, राज्य, विचारधारा, पार्टी आदि की लंबी अवधि हो और निरंतर चलता रहे। भीम का अर्थ है भीमराव अंबेडकर के जीवन, मूल्यों, विचारों, विरासतों से, यानी जिन वसूलों, इरादों, विश्वासों और आदर्शों पर बाबा साहब अम्बेडकर चले उसकी अनवरतता बनी रहे और बरकरार रहे। अतः जय भीम का शाब्दिक अर्थ हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किए गए प्रयासों और सफलताओं को लंबे समय तक जीवित रहें। इसका अर्थ यह भी हुआ कि उनके त्याग, बलिदान, योगदान, संघर्षों एवं आदर्शों की जीत हो और उनके द्वारा प्रस्थापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को पुरजोर तरीके से बरकरार रखने की जरूरत है। पहली बार ये जो 6 जनवरी 1935 में लिखे गए पत्र में लक्ष्मण दास नागराले जी ने एक समता सैनिक दल को एक सलाह के तौर पर लिखी थी, जिसकी पहली लाइन की शुरुआत ही थी, समता सैनिक सेना के सूरवीरों को जय भीम। इसे संबोधित की गई थी और इसी पत्र में आगे वह चौथे पॉइंट में लिखते हैं कि झंडे को सलामी देते समय या अधिकारियों को सलामी देते समय वैसे ही एक दूसरे और दोस्तों से मिलते समय राम राम कहने के जगह पर जय भीम कहें और उसका स्वीकार बल भीम से करें। यह आदत सभी स्त्री, पुरुष और लड़के लड़की को आवश्यक है। जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम कहते हैं, वैसे ही हम सभी को निष्ठापूर्वक जय भीम और बल भीम कहें। हरदास जी का यह सुझाव सिर्फ नागपुर तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश का नारा बन गया। यह एक सोच थी जो उनके आदर और सम्मान ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अम्बेडकरवाद की ओर मुखर कर रही थी। दूसरी बार
1946 में देखते हैं कि एक उत्तर भारत के दलित कवि बिहारी लाल हरित और उनकी 8 कविताओं की एक लघु पुस्तिका अछूतों का पैगंबर नाम से 1946 जो कि शाहदरा दिल्ली से प्रकाशित होती है। और इसी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर बिहारी लाल हरित द्वारा रचित अन्य पुस्तकों की विज्ञापित सूची से पता चलता है उनकी 2 पुस्तकें और भी छप चुकी थी जिनके नाम थे अछूतों का बेताज बादशाह और अछूतों का पिस्तौल। तो इस कविता में उन्होंने जय भीम का उद्घोष किया था और मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ। खोए अधिकार दिलाएगा जय भीम का झंडा, छुआछूत मिटाएगा जय भीम का झंडा, इस झंडे का मान करेगा सारा हिंदुस्तान, अभिमान गढ़ को ढावेगा जय भीम का झंडा। विश्लेषण बनकर आज करेगा अछूतों के सब काज, भूखों को नाज दिलाएगा जय भीम का झंडा। गोवर्धन बिहारी लिखे करारी, अब नवयुवकों करो तैयारी, सारी काम जगावेगा जय भीम का झंडा। तो इस कविता से पता लगता है कि 1945-46 तक दलित वर्गों में, खास तौर से हिंदी क्षेत्र के दलित समुदाय में डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व क्रांतिकारी महत्व हो गया था और जय भीम का नारा लोकप्रिय हो गया था। उनके नए अंबेडकर एक मसीहा और देवता बन चुके थे। अतः जय भीम सिर्फ नारा ना रहकर एक सोच, क्रांति और अधिकारों के जयघोष का केंद्र बन गया था। जय भीम का यह स्वरूप अपने आप में बहुत ही विशाल और विस्तृत रहा होगा, तभी यह मध्य भारत से उत्तरी भारत और पूरे भारत का नारा बन गया था। जहां आजादी की लड़ाई के कई नारे प्रचलित थे और इतिहास में दर्ज थे, वहीं यह नारा उस समय समाज में बाबा साहब के अनुयायियों के बीच ही प्रचलित थी, जिसका जिक्र किसी भी पुस्तकों में नहीं थी। धन्य हैं यह दोनों भीम के सिपाही जिन्होंने इसे जन जन तक अपनी लेखनी से पहुंचाने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि यह नारे के एक विचार के रूप में हर भारतीयों को दिल और जुबान पर राज कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इलेनियर जैलियट ने अपनी किताब फ्रॉम अनटचेबल टू दलित में लिखती हैं कि ये भारतीय राष्ट्रवादी नारा जय हिंद को जय भीम में बदल दिया गया है, जिसमें धार्मिक अवसरों पर जय बोध जोड़ दिया गया है। बौद्ध निमंत्रणों पर पारंपरिक हिंदू अभिवादन सप्रेम नमस्कार सप्रेम जय भीम बन जाता है। कभी कभी राजनीतिक बैठकों में आदर्श सरकार के लिए हिंदू शब्द रामराज के स्थान पर भीमराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंबेडकर के जीवन और शिक्षाओं को अपने विषय के रूप में लेकर गीतों का एक बड़ा समूह विकसित हुआ और कई क्षेत्रों में गायन पार्टियां अंबेडकर के जीवन का जश्न मनाती हैं। दिस इज फ्रॉम अनटचेबल टू दलित एसेज ऑन द अम्बेडकर मूवमेंट ऑन पेज नंबर 144। बिसाइड्स दिस, अब इसकी अभी समसामयिक समय में इसकी क्या भूमिका है, मैं उस पर 1 मिनट लेना चाहूँगा सर। आप देखते हैं चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, जैसा कि जैसे आप 2019 की घटना का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जब मायावती जी और अखिलेश जी के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। तो मायावती जी एक चुनावी रैली में जय भीम और जय लोहिया का नारा देती हैं। तो ये नारा जो है किस तरीके से जो दलित हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये नारा दिया जाता है। उसी तरीके से 2016 में असदुद्दीन ओवैसी हैं जो हैदराबाद से MP हैं और उन्होंने जय भीम जय मीम का नारा दिया था। उसी तरीके से जो भारत सरकार है, जैसे नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2016 में भीम ऐप लेकर आते हैं और इसको मैं इस तरीके से रिलेट करता हूं क्योंकि बाबा साहब जो है वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे और इसीलिए इस ऐप के थ्रू उनका ये रहता है कि हम उनको एक सम्मान भी दें, आदर भी दें और उनके नाम का भी हम इस्तेमाल करें। उसी तरीके से दिल्ली सरकार की 2018 में जय भीम करके एक योजना आती है जो 12th पास
SC/ST स्टूडेंट के लिए होती है, जिसका पूरी तरीके से उनको फ्री जो है 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उन सब के लिए। तो मेरा कहने का आशय है कि ये जय भीम ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, विचार है, क्रांति है, आंदोलन है। उसको जितना उस समय प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया, आज उससे कई गुना अधिक बढ़ चुका है और इसकी महत्ता जो है वो बहुत अधिक है। जय भीम। धन्यवाद अजित सर। अजय सर, आप सब लोगों को पता होगा कि अजय सर बिहार से आते हैं और बिहार के कास्ट सिस्टम के ऊपर उनकी PhD है और दिल्ली में वो इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जो कुछ भी अभी इतिहास क्षेत्र में जो चिंतक है उसमें अजित सर का नाम सबसे आगे और बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। हर साल वो नया टॉपिक्स लेके आते हैं और हमारे बीच में एक नया चिंतन वो रखते हैं। आज भी उन्होंने जय भीम के इस विचार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पातळी लेवल पे किस ढंग से प्रसारित किया जा रहा है, इस बात की अच्छी सोच रखी। थैंक यू। इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ ज्ञानेश्वर रोकड़े सर को और इसके बाद में मैं थोड़ी सी गुजारिश भी करूँगा आप सभी को कि 10 मिनट के अंदर आपका जो पेपर्स है वो बात रखे। 10 मिनिट में अध्यक्षाच्या वतीने मी 7 मिनिटं करतो। 7 मिनिटांमध्ये आपला विषय ठेवायचा आहे आणि रोकडे सर, त्याच्यानंतर मी भटकर सरांना विनंती करेल त्यांनी आपला पेपर तयार ठेवा, त्यानंतर कल्पना पाटील मॅडमना, त्यानंतर बोधिले मॅडमना, त्याच्यानंतर मी स्वाती अंबाळकर मॅडमना आणि शेवटी प्राध्यापक दिलीप तेलंग सरांना। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मयोगी संत गाडगे महाराज आजच्या या कार्यक्रमाला हजर असलेले सर्व विद्वान, आजच्या या सेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर गवई सर, डॉक्टर ढाले सर, वाघमारे सर, मुंद्रे सर आणि सर्व समोर बसलेले विद्यार्थी संशोधक, माझं नाव आहे ज्ञानेश्वर विश्वनाथ रोकडे आणि माझा हा रिसर्च जो निबंध आहे त्या निबंधाचा टॉपिक आहे अमरावती अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रहामध्ये महिलाचे योगदान। तर हा जो माझा विषय आहे ॲक्च्युली माझ्या थेसिसचाच विषय आहे। या थेसिसच्या विषयामधला हा जो एक पार्ट आहे हा मी रिसर्च निबंधाच्या रूपाने आपल्यासमोर मांडत आहे। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे मानवमुक्तीचे लढे होते त्या मानवमुक्तीच्या लढ्यामध्ये अनेक असे लढे होते। महाडचा सत्याग्रह, काळाराम मंदिराचे सत्याग्रह आणि शेवटचं म्हणजे धम्मक्रांती। तर त्यामधला हा जो एक पार्ट आहे याचे मंदिर प्रवेशाचे सत्याग्रह, त्यामधला हा अमरावतीचा अंबादेवी हा जो एक सत्याग्रह हा सुद्धा या बाबासाहेबांच्या मानवमुक्तीच्या लढ्यामध्ये खरोखरच त्यांनी आपलं योगदान दिलेलं आहे। तर या माझ्या शोध निबंध, या शोध निबंधाचे उद्दिष्ट जे आहे आपल्या अध्यक्ष महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे शॉर्टमध्ये सांगतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पूर्व अस्पृश्याच्या मंदिर प्रवेश बंदीचा अभ्यास करणे, त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहाचे अध्ययन करणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीमधील महिलांच्या योगदानाचा अभ्यास करणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहातील सहभागी महिलांची माहिती जाणून घेणे आणि मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहामुळे खरोखरच मानवमुक्ती लढ्याला मिळालेल्या यशाचा अभ्यास करणे, हे या माझ्या शोध निबंधाचं हे आहे। तर ही या शोध निबंधाची जी ही संशोधन पद्धती आहे, प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये पश्चिम विदर्भाच्या भौगोलिक परिसरामधील अमरावती शहरात असलेल्या प्राचीन अंबादेवी मंदिर सत्याग्रहामध्ये महिलांच्या योगदानाचा अभ्यास केला जाणार आहे। अभ्यासासाठी जनसंख्या म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळी अंतर्गत मंदिर प्रवेशाचे सत्याग्रह व संभाव्यता नमुना निवड पद्धतीतील साधा यादृच्छिक पद्धतीने अमरावती येथील अंबादेवी मंदिराची निवड करून
तेथील प्राचीन अंबादेवी मंदिर सत्याग्रहामध्ये महिलांच्या सहभागाचा अभ्यास करण्यात येईल. म्हणून सदर संशोधन साधनाचे मूळ व दुय्यम असे वर्गीकरण करून वस्तुनिष्ठपणे संशोधन केले जाईल. म्हणून सदर संशोधन हे ऐतिहासिक पद्धतीने विश्लेषणात्मक स्वरूपाचे राहील. तर या माझ्या शोध निबंधामध्ये अमरावतीचा जो इतिहास आहे यामध्ये हे आपले रुक्मिणीचं लग्न वगैरे हे ते सगळं आहे. त्यानंतर अंबादेवीचं जे प्राचीन मंदिर आहे त्या प्राचीन मंदिराचं जे महत्त्व सांगितलेलं आहे. त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे अंबादेवी मंदिराचा जो मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आहे 26 जून 1927ला झालेला. सत्तादेवी या दिवशी यावेळेस जेव्हा सत्याग्रह सुरू झाला तर त्यावेळेस पहिल्यांदा वेळेस याचं जे हे होतं या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. म्हणजे आणि येथील अमरावती येथील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, गणेश आकाजी गवई, नानासाहेब तिडके, चौबळ वकील, केशवराव देशमुख, डॉक्टर पटवर्धन आदी पुढारी या सभेला हजर होते. काही दिवसानंतर अंबादेवी संस्थान कमिटीचे अध्यक्ष गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे यांनी अस्पृश्याच्या मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न सोडवण्याकरता पुढाकार घेतला व त्याच्या या प्रयत्नाला यश मिळून 25 सप्टेंबर 1932 रोजी बाबासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत अस्पृश्यांना अंबादेवी मंदिरात जाऊ देण्याचा ठराव बहुमताने संसद आपला संमत करण्यात आला. शेवटी प्रदीर्घ संघर्षानंतर 28 सप्टेंबर 1932 रोजी मंदिराच्या पंच कमिटीने अंबादेवी मंदिर अस्पृश्याकरता खुले केले. आता या माझ्या जो टॉपिक आहे या टॉपिकमध्ये अंबादेवी मंदिर प्रवेशामध्ये महिलाचे योगदान. तर यामध्ये महिलाचे योगदान म्हणजे यामध्ये पुरुष तर होतेच होते, म्हणजे आपले दलित पुरुष होते, दलित महिला होत्या, त्याचबरोबर दलितेतर महिला पण होत्या आणि दलितेतर पुरुष पण होते. तर हे जेव्हा 26 जून 1927 रोजी हा अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह सुरू झाला त्यामध्ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्याबरोबर दादासाहेब खापर्डे, बॅरिस्टर बागवे, रणदिवे वकील, संपतराव नाईक, रावसाहेब दिघे, नानासाहेब अमृतकर, दादासाहेब पाटील, दलपत सिंह चव्हाण, गणेश आकाजी गवी व कमिटीचे सरचिटणीस देवराव नाईक, बॅरिस्टर तिडके, आनंदराव चोबितकर, CK देशमुख, दाजी डॉक्टर पटवर्धन, बाबूराव चौबळ इत्यादी भारदस्त पुरुष मंडळीचा भरभरून सहभाग होता. या पुरुष मंडळी बरोबरच महिलांचा सुद्धा सहभाग होता आणि अनेक दलित आणि दलितेतर महिलांचे योगदान या मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहामध्ये राहिला. अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रही करता दलित महिलांना तयार करण्याकरता 28 ऑगस्ट रोजी भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी बॅरिस्टर नानासाहेब तिडके होते. लक्ष्मीबाई नाईक यांनी चांदूर बाजार, थुगाव, एलिचपूर, अमरावती इत्यादी ठिकाणच्या दलित महिलांना अंबादेवी मंदिर सत्याग्रहासाठी जागृत करून संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा परिणाम म्हणून अंबादेवी मंदिर प्रवेशाचे सत्याग्रहामध्ये संपतराव नाईक यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई नाईक, शेवंताबाई ओगले, नानासाहेबाच्या पत्नी केशवबाई गवई, नलिनीताई लडके, विमलाताई देशपांडे, विमलाताई देशमुख, पार्वतीबाई पटवर्धन व सुशीलाबाई सबनीस इत्यादी महिलांचा सहभाग होता. अंबादेवी मंदिर प्रवेशाच्या आंदोलनाने संपूर्ण विदर्भातील दलित महिलांमध्ये जागृती झाली. 13 व 14 नोव्हेंबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावतीच्या इंद्रभवन नाट्यगृहामध्ये वराड प्रांतिक अस्पृश्य परिषद भरली होती. या परिषदेला लक्ष्मीबाई नाईक यांच्याबरोबर अनेक दलित महिला उपस्थित होत्या. या परिषदेला संबोधित करताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, अंबादेवी मंदिर सत्याग्रहातील अस्पृश्य महिलेचा सहभाग व लक्ष्मीबाई नाईक, विमलाबाई देशमुख या सगळ्यांचे कार्य हे दलित चळवळीला प्रेरणादायी ठरणारे आहे. अशा प्रकारे अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रहामध्ये महिलांचा भरभरून सहभाग राहिला. तर याच्यावरून मी असे निष्कर्ष काढलेले आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्याच्या उत्थानाकरता, त्यांना समानतेचा अधिकार मिळण्याकरता मंदिर प्रवेशाचे सत्याग्रह सुरू करून प्रथमच अमरावतीचा अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, नंतर पुणे येथील पर्वती मंदिर सत्याग्रह व नंतर नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह करून मानवमुक्तीचे लढे तीव्र केलेत. मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहामध्ये पुरुषाच्या बरोबरीने महिलांचे सुद्धा भरभरून योगदान राहिले. त्यांच्या या विश्लेषणामधून खालील प्रमुख निष्कर्ष काढता येतात. निष्कर्ष असे काढलेले आहेत की मंदिर प्रवेश सत्याग्रहामध्ये पुरुषाबरोबर महिलांचाही समावेश होता. मंदिर प्रवेश सत्याग्रहामध्ये दलित महिला
व पुरुषाबरोबर दलितेतर पुरुष व महिलांचाही सहभाग होता. अंबादेवी सत्याग्रहाच्या निमित्ताने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्यासारखे अनेक दलितेतर सहकारी मिळालेत. मंदिर प्रवेश सत्याग्रहामुळे बाबासाहेबांच्या मानवमुक्ती लढ्यास गती मिळाली. तर हा माझा निबंध वाचून झाला. धन्यवाद. धन्यवाद रोकडे सर. मी पुन्हा तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो की निबंध वाचताना कुठली प्रस्तावना करू नका. जास्तीत जास्त वेळ निबंधावर द्या. 7 मिनिटाचा वेळ आहे, कृपया ती वेळ पाळा. यानंतर मी कल्पना पाटील मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी आपला निबंध वाचावा. यानंतर मी स्वाती अंबेडकर मॅडम आहेत, त्याच्यानंतर तेलंग सर आहेत आणि अरुणाताई वाघोळे मॅडम आहेत. सर्वांना सप्रेम जय भीम. माझा निबंधाचा विषय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मानवमुक्ती लढ्यासाठी केलेले योगदान. माझे गाईड आहेत संजय भगत सर, प्राध्यापक. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाच्या कार्याची रितसर सुरुवात जरी 2 जुलै 24ला बहिष्कृत हितकारणी सभेची स्थापना करून केली असली तरी त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आपल्याला 20 मार्च 1920 साली कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव येथे भरलेल्या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवूनच त्यांनी सुरू केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सार्वजनिक कार्याचा मुख्य हेतू हा अस्पृश्य व तळागाळातील लोकांना पशुपेक्षाही हिंतेचे जीवन जगावे लागत होते त्याच्यात स्वाभिमान निर्माण करून स्वतंत्र जीवन जगण्यासाठी सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षमता आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी आपले लढे व चळवळी उभारल्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही जी सामाजिक क्रांतीची चळवळ आयुष्यभर चालविली त्यासाठी त्यांनी खडतर प्रसंगातून जावे लागले, अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या, सर्वच आघाड्यावर लढावे लागले. त्यांनी राज्यघटना लिहितानाही सर्व भारतीयांचा विचार करून सामाजिक, आर्थिक समता सांगणारा, प्रत्येक नागरिकाचे स्वातंत्र्य जपणारा, बंधुभाव वाढीस लागणारा आणि सर्वांना सारखा समान न्याय आणि समान संधी देणारा विचार बाबासाहेबांनी समाविष्ट केला. माणूस त्यांच्या विकासाचा केंद्रबिंदू होता. बाबासाहेबांनी केलेल्या चळवळी ह्या काही एकाच जातीपुरत्या किंवा विशिष्ट समाजासाठी नव्हत्या, तर त्या संपूर्ण मानव जातीचे कल्याण व्हावे हाच त्यांचा विकास होण्यासाठी चळवळी आणि लढे उभारले. माझं संशोधनाचा समस्याचे उद्दिष्ट आहेत की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरित्राचे अध्ययन करणे, भारतीय समाज व्यवस्थेचे अध्ययन करणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानवमुक्तीचा जो लढा उभारला त्याचे अध्ययन करणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक चळवळीचे अध्ययन करणे. आणि माझे जे विषय आहेत ते पहिला आहे साऊथ ब्युरो कमिशन समोरील साक्ष, नंतर आहे माणगाव परिषद, त्यानंतर तिसरा मुद्दा आहे माझा बहिष्कृत हितकारणी सभेची स्थापना, नंतर चौथा मुद्दा आहे महाडच्या चौदार तळ्याचा सत्याग्रह, नंतर 5वा अमरावतीच्या अंबादेवी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आणि 6वा पर्वती मंदिर प्रवेश पुणे 13 ऑक्टोबर 1929चा आणि 7वा आहे नाशिक काळाराम मंदिर प्रवेश. तर बाबासाहेबांनी हे जे सगळ्या चळवळी ज्या केल्या तर त्या काय समान हक्क मिळण्यासाठी, म्हणजे ज्यांना मंदिरात जाता येत नव्हतं त्यांना मंदिरात जाता यावं, पाणी पिण्याचा अधिकार नव्हता तो पाणी पिण्याचा अधिकार मिळावा, आणि जो काही आपल्याला लढा उभारले त्यांनी तर प्रत्येक तळागाळातील लोकांसाठी उभारले. कोणी एका जातीपुरता नव्हता त्यांचा, तर सर्व जातींना समान हक्क मिळावे यासाठी त्यांनी जे लढे उभारले. समारोप आहे माझा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सम्यक आणि समग्र तत्वज्ञानाचा अभ्यास करताना बाबासाहेबांनी मांडलेल्या विविध शाखा अभ्यासकांच्या समोर येतात. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक विचार अभ्यासताना एक गोष्ट लक्षात येते की त्यांनी या विषयावर अभ्यास करताना त्यांच्या लक्षात आले की भारतीय समाज व्यवस्थेत असलेली प्रचंड विषमता आणि तिचे खोलवर झालेले दुष्परिणाम त्यांच्या डोळ्यासमोर होते. या सामाजिक विषमतेचा तीव्र चटका त्यांना संपूर्ण अस्पृश्य समाजाला लागला होता. या समाजाला जागृत करण्यासाठीच त्यांनी आपले कार्य सभा परिषदा घेऊन जनतेला जागृत केले. धन्यवाद. धन्यवाद पाटील मॅडम. यानंतर मी स्वाती अंबेडकर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आपला निबंध वाचावा. सन्माननीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग,
इथे उपस्थित सर्व माझे बंधू आणि भगिनींनो, माझ्या पेपरचा विषय आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व भारतातील सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार. माझ्या मार्गदर्शिका आहेत डॉक्टर संगीता बांगडिया. भारत हा एक लोकशाही प्रधान देश आहे. लोकशाही प्रधान देश म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेले शासन, अशी अब्राहम लिंकन यांनी त्याची व्याख्या केली होती. तर लॉर्ड ब्राइस यांच्या मते कोणत्याही शासन व्यवस्थेमध्ये राज्य संस्थेची शासन संस्था ही कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माच्या, जातीच्या व्यक्तींच्या हाती नसून ती सर्व जनतेच्या हाती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी सर्व जनतेला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार देणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकीय हक्क देण्यासाठी सर्व जनतेला राजकीय हक्क प्राप्त व्हावा याकरिता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार मिळणे आवश्यक आहे. लोकशाही आणि मताधिकार ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेव्हा भारत पारतंत्र्यामध्ये होता तेव्हा 1935च्या कायद्यानुसार भारतीयांपैकी फक्त 10% जनतेला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार देण्यात आलेला होता. त्यामध्ये संपत्ती, कर, शिक्षण अशा मुद्द्यांना महत्त्व देण्यात आले होते. खऱ्या अर्थाने सर्व भारतीयांना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार जो प्राप्त झाला त्याचे सर्व योगदान आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देऊ. त्यांच्या अथक प्रयासामुळे आपल्याला हा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. कोणत्याही देशामध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार याची व्याख्या करायची झाल्यास कोणत्याही देशातील विशिष्ट वयाची मर्यादा राज्यघटनेने ठरवून दिल्यानुसार कोणताही धर्म, वंश, जात, लिंग, संपत्ती, भाषा, अधिवास अशा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता तेथील सर्व जनतेला मत देण्याचा अधिकार म्हणजे सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार. अशी राज्यघटनेनुसार ठरवून दिलेली वयाची मर्यादा ही प्रत्येक देशामध्ये वेगवेगळी असते. इंग्लंड, अमेरिका, सोव्हिएत संघ, भारत या देशामध्ये ती 18 वर्षे पूर्ण आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये 20, नॉर्वेमध्ये 23. बेंथम यांच्या म्हणण्यानुसार या सर्व मताधिकार देताना एक व्यक्ती एक मत हे मूल्य पाळण्यात येते. भारताने तर त्याही पुढे एक पाऊल जाऊन एक व्यक्ती एक मत आणि एक मूल्य या तत्वाचा अंगीकार केलेला आहे. भारतीय जनतेला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्राप्त होण्यासाठी त्यांना 3 अटी पूर्ण करावे लागतात. ते म्हणजे तो भारताचा नागरिक असावा, त्याने राज्यघटनेनुसार ठरवून दिलेली वयाची अट पूर्ण केलेली असावी आणि त्याचे मतदारसंघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवलेले असावे. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार याचे सर्वात महत्त्वाचे गुण म्हणजे ते लोकशाही तत्वाला अनुकूल आहे. त्यामुळे सर्व जनतेला राजकीय शिक्षणाची संधी प्राप्त होते. दुर्बल जनतेच्या मनातले असंतोषाची भावना निर्माण होत नाही. जनतेच्या कल्याणासाठी निर्माण होणारे शासन कार्य करते. केवळ शिक्षणाला महत्त्व न देता अनुभव, सर्वमान्य व्यवहार, विशिष्ट वयानंतर प्राप्त होणारी विचारशक्ती या आधारावर मताधिकार नागरिकांना प्राप्त होतो. राजकीय संमती, राजकीय समता प्रस्थापित होते. नागरिकांमध्ये स्वाभिमान व एकात्मतेची भावना निर्माण होते. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्राप्त होण्यासाठी डॉक्टर आंबेडकर यांनी कोणकोणते प्रयत्न केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेचे स्वतः चटके सोसले होते. त्यामुळे या समाजातील दुर्बल घटकांना जोपर्यंत स्वतः प्रशासनामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार नाही, त्यांना मताधिकार प्राप्त होणार नाही आणि सत्ता भागीदारीमध्ये त्यांना वाटा मिळणार नाही, तोपर्यंत त्यांचा उद्धार होऊ शकत नाही, असे मत त्यांनी वेळोवेळी ठामपणे मांडले. साऊथ ब्युरो समितीसमोर साक्ष देताना ते 27 जानेवारी 1919 रोजी असे म्हणाले होते की कोणत्याही देशामध्ये प्रतिनिधित्वाचा अधिकार आणि एखादे पद धारण करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो तेव्हाच तेथील जनतेला नागरिकत्व प्राप्त होते आणि समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना नागरिकत्व, समान नैतिक सदस्यत्वाकरिता राजकीय शिक्षणाचे एक साधन म्हणून आणि अस्तित्वात असलेल्या वाईट परिस्थितीतून बाहेर काढण्याकरिता मताधिकार देणे अत्यंत आवश्यक आहे. सायमन कमिशन समोर सुद्धा त्यांनी अहवालामध्ये 1928 रोजी असे म्हणाले होते की भारतातील 21 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकास मताधिकार देण्यात यावा. हो, गोलमेज परिषदेमध्ये सुद्धा त्यांनी 2 मुद्द्यांना सर्वात जास्त महत्त्व दिले होते. हो, निष्कर्ष सांगू इच्छिते की
गोलमेज परिषदेमध्ये सुद्धा त्यांनी जबाबदार शासन निर्माण करणे आणि हे सरकार कशाला जबाबदार राहील या 2 मुद्द्यांवर त्यांनी सर्वाधिक महत्त्व दिले. संविधान निर्मिती करताना सुद्धा त्यांनी कलम 326 मध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार सर्वांना प्रदान केला. भारतीय स्त्रियांना मताधिकार देण्यामध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान फार मोठे आहे. त्यांनी कलम 14 अन्वये समानता आणि कलम 15 अन्वये अस्पृश्यता निवारण केले. निष्कर्षामध्ये मी एवढेच सांगू इच्छिते की मताधिकार आणि समाजातील दुर्बल घटकांना मताधिकार आणि प्रशासनामध्ये सत्ता भागीदारी जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत अस्पृश्यांचा किंवा दुर्बल घटकांचा उद्धार होणे शक्य नाही. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाती उद्धारी ही उक्ती भारतीय महिलांना पुरुषाच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये समानतेचे तत्व लागू करून त्यांनी सिद्ध करून दाखवली. आणि संविधान लेखन करताना सुद्धा त्यांनी जाती, धर्म, पंथ, लिंग, संपत्ती, जन्मस्थान इत्यादी कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार मिळवून देऊन भारतात खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची पायाभरणी केली. धन्यवाद. धन्यवाद अंबेडकर मॅडम. यानंतर मी तेलंग सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं पेपर प्रेझेंटेशन करावं. डॉक्टर दिलीप तेलंग सर मुंबई विद्यापीठामध्ये कार्यरत आहेत. यासोबत आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसचे ते मुंबई प्रांताचे म्हणजे मुंबई विद्यापीठाचे ते सेक्रेटरी आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं पेपर प्रेझेंटेशन करावं. त्याच्यानंतर अरुणाताई तयार यांचा पेपर आहे. हां, थँक्यू सर. विचारमंचावर उपस्थित डॉक्टर गवई सर, डॉक्टर ढाले सर, आमचे ज्येष्ठ मित्र, मेंटॉर, मार्गदर्शक डॉक्टर बनसो सर आणि उपस्थित माझे सर्व सहकारी. 2 वामन हे महाराष्ट्रात नाही तर भारतात प्रसिद्ध आहेत. एक वामनदादा कर्डक आणि दुसरे आदरणीय गवई सर. आणि माझं दुर्दैव असं होतं की मी दोघांना आतापर्यंत बघितलं नव्हतं. त्यापैकी एकांना आज बघितलं आणि ऐकलं. माझ्या पेपरचं टायटल आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थॉट्स ऑन ह्युमन राईट्स अँड इट्स रिफ्लेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. येथे मी शॉर्टकट कन्क्लुजन करून सांगेल, कारण की मला असं वाटतं की आपला पेपर 4 लाईनचा पेपर 4 तास आपल्याला बोलता यायला हवा आणि 4 तासाचा पेपर आपल्याला 4 लाईनमध्ये सुद्धा सांगता यायला हवा. मी कन्क्लुजन फक्त सांगतो, पूर्ण डिटेल वाचणार नाही. या ठिकाणी तुमची चिठ्ठी येणार नाही आणि सूचना येणार नाही एवढी घाई घेतो. मुळामध्ये सर्वांनी आंबेडकरवादापासून सुरुवात केलेली आहे आणि सर्वांनी आंबेडकरवादांच्या वेगवेगळ्या व्याख्या आपापल्या परीने सांगण्याचा निश्चितपणे जोरकसपणे प्रयत्न केला. आंबेडकरवाद त्याच्यापेक्षाही पलीकडे आहे हेही आपल्याला माहीत आहे. आंबेडकरवाद जसं सकाळी मिश्रा सरांनी सांगितलं की नंतर आंबेडकरवाद जसा पसरत गेला. आंबेडकरवाद म्हणजे काय तर बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित तत्वज्ञान, सामाजिक राजकीय विचार आणि आर्थिक तत्वज्ञान यांच्याबद्दल बाबासाहेबांचं मत काय होतं आणि त्या मताला अनुसरून असणारं जे काही मत आपण मानतो त्या मतामधून आपल्याला काय त्या ठिकाणी संदेश द्यायचा आहे. तो संदेश किती स्पष्ट असतो, जो समानतेवर आधारित असतो. त्या समानता विचारसरणीला आपण आंबेडकरवाद या ठिकाणी म्हणतो. येथे आपण मानवी हक्क हा शब्द ऐकत आहोत. मुळामध्ये मानवी आज संपूर्ण जगावर जागतिक स्तरावर मानवी हक्काची संकल्पना, मानवी हक्काचं महत्व संपूर्ण जग मानत आहे. पण ही संकल्पना कदाचित जगाला नवीन असेल, ही भारताला नवीन नाही. इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये त्या ठिकाणी बुद्धांनी ही संकल्पना मांडली होती. माझ्या संशोधनाचे जे उद्दिष्ट आहे, अत्यंत शॉर्टकट उद्दिष्ट ठेवले आहे. मानवी हक्काचा इतिहास तपासणे, काळात त्याचं महत्व, त्याची संकल्पना आणि त्याचा राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्काशी संबंध तपासणे. संपलं. मानवी हक्काचा ऐतिहासिक संदर्भ जर आपण लक्षात घेतला तर आपल्याला त्रिपिटकातली एक कथा आवर्जून माहीत असेल. एकदा भगवान बुद्ध हे जेतवनामध्ये असताना एक ब्राह्मण त्यांच्याकडे आलेत आणि त्यांनी म्हटलं की भदंत, आपण असं म्हणतात की शूद्र सारखे, ब्राह्मण सारखे, सर्वच सारखे, असं कसं काय? आम्ही जन्मानी, वंशानी, रक्तानी, काय काय कोणकोणत्या बाबतीने आम्ही शुद्ध आहोत, कारण आम्ही कुठून कुठून निघालेलो आहोत ब्रह्मदेवाच्या. तर हे कसं काय शक्य आहे की सर्व या पृथ्वीवरचे सगळेच माणसं समान आहे? जे 1948 मध्ये मानवी हक्क सांगते की सगळे समान आहेत, ते बुद्ध त्या काळात सांगतात कसं काय? तर त्यावर बुद्ध असे म्हणतात
की मी तुला 3 प्रश्न विचारतो, त्या 3 प्रश्नाचं उत्तर मला दे. ज्याप्रमाणे प्राण्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रजाती आहे, म्हणजे वाघ हा गाढवापेक्षा वेगळा आहे, गाढव हा हत्तीपेक्षा वेगळा आहे, हत्ती हा बैलापेक्षा वेगळा आहे, बैल हा सिंहापेक्षा वेगळा आहे, तसं माणसामध्ये वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी नोंदणी त्या ठिकाणी स्पष्टपणे जाणवेल अशा जाती उपजाती आहेत का? त्यांनी सांगितलं नाही. मग त्यांनी पुन्हा सांगितलं की ज्याप्रमाणे पक्ष्यांमध्ये आहे पोपट, कावडा वगैरे वगैरे वगैरे, तसं आहे का? त्यांनी सांगितलं नाही. मग त्यांनी बुद्धांनी सांगितलं की ज्याप्रमाणे वनस्पतीमध्ये आहे, आंबा हा फणसपेक्षा वेगळा आहे, फणस हा नारळापेक्षा वेगळा आहे, प्रत्येक वनस्पती वेगळी आहे गुणधर्मानुसार, आकारानुसार, आणखीन कोणत्या वेगवेगळ्या त्यांच्यातील घटकांनुसार, तसं माणसामध्ये आहे का? त्यांनी सांगितलं नाही. आणि मग त्यावेळेस बुद्ध म्हणतात की या जगामध्ये फक्त 2च जाती आहेत, एक स्त्री आणि दुसरी पुरुष. आणि ज्यावेळेस त्या 2च जाती असं आपण मान्य करतो, त्यावेळेस आपल्याला मग हे मान्य करावं लागतं की मग त्यांच्यामध्ये इक्विलिटी असायलाच पाहिजे, समानता असायलाच पाहिजे. जे समानतेचं तत्व 1948 मध्ये मग युनो सांगते. मग हे तत्व आम्हाला कुठे मिळते? मग हे तत्व आम्हाला बुद्धाच्या क्रांतीमध्ये मिळते. सकाळी मिश्रा सरांनी आवर्जून उल्लेख केला होता मॅग्ना कार्टाचा. काय आहे मॅग्ना कार्टा? मॅग्ना कार्टा मध्यंतरी सगळ्यांना एक तो सलमान खानचा चित्रपट आला होता बघा, चुलबुल पांडे वगैरे, तो म्हणतो माझं नाव हसी मजाक मध्ये म्हणतो रॉबिन हुड पांडे आहे. हा शब्द जो आहे रॉबिन हुड, ही जी कन्सेप्ट आहे रॉबिन हुडची, श्रीमंताला लुटणे गरिबांना वाटले, ही कन्सेप्ट ज्या पिरियड मध्ये आपल्याला पुढे दिसते तो पिरियड आहे 13वे शतक. मॅग्ना कार्टाच्या मध्ये निर्माण झालेला हा एक कॅरेक्टर आहे. मॅग्ना कार्टा काय आहे तर इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये जे युद्ध झालं होतं, त्या युद्धाचा खर्च वसूल करण्यासाठी इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन याने सर्वसामान्य लोकांवर टॅक्स लावला. आणि तो टॅक्स प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला. लोकांनी त्या ठिकाणी नंतर त्या ठिकाणी विद्रोह केला, रिबेल केलं. आणि शेवटी राजाने त्या ठिकाणी 15 जून 1215 रोजी त्या ठिकाणी थेम्स नदीच्या काठावर एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तो जाहीरनामा म्हणजे मॅग्ना कार्टा आहे. त्या मॅग्ना कार्टामध्ये असं सांगितलेलं आहे की राजा किंवा सरकार हे सर्वसामान्य लोकांच्या अधिकारावर बंधने आणू शकत नाही. इथे पहिल्यांदा असं झालं, एक ड्राफ्ट तयार झाला की राजा किंगशिपचे अधिकार, किंगशिपचं डॉमिनेशन हे जनतेवर कोणत्या स्तरापर्यंत असायला हवं. आणि म्हणून मग तो आपण मानवी हक्काचा एक ऐतिहासिक ड्राफ्ट म्हणून त्या ठिकाणी मॅग्ना कार्टाला बघतो. पण इथे बुद्धाकडे ज्यावेळेस आपण जातो त्यावेळेस बुद्ध त्या ठिकाणी सार्वत्रिक करुणा सांगतात, त्या ठिकाणी समानता सांगतात, त्या ठिकाणी सम्यक वाचा सांगतात. हे सगळं या सगळ्यांचे अर्थ मी सांगणार नाही. या सगळ्यांचा मतित अर्थ असा आहे की मनुष्याला सन्मानाने जगता यावं याकरता ही बुद्धाची फिलॉसॉफी आहे. आणि हेच तत्व मानवी हक्कामध्ये आहे. मानवी हक्काशी संबंधित तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की याची गरज का पडली तर ज्यावेळेस दुसरं महायुद्ध झालं होतं आणि प्रचंड जीवितहानी झाली, त्यावेळेस मग ह्याची जाणीव झाली की काहीतरी आंतरराष्ट्रीय संघटना असावी. युनोकडे मी जात नाही, तो मुद्दा नाही. पण त्या ठिकाणी दिनांक 26 जून 1945 रोजी युनोने एक चार्टर प्रसिद्ध केलं आणि त्यातून मूलभूत स्वातंत्र्याचा आदर करावा ही बाजू पहिल्यांदा पुढे मांडली. आणि त्यातून मग फर्स्ट लेडी एलिनॉर रुझवेल्ट यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या ठिकाणी जे ड्राफ्टिंग कमिटी नेमण्यात आली होती 1947-1948 मध्ये, की ज्याच्यामध्ये चार्ल्स मलिक, लेमिनाज आणि त्या ठिकाणी इतर लोक होते. आणि शेवटी 10 डिसेंबर 1948 युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. मी आवर्त घेतो, मानवी हक्काच्या जाहीरनाम्यातील एकूण 30 कलमे आहेत. हे 30चे 30 कलम त्यांच्या मतितार्थासहित राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्कात आलेले आहे. कलमांचा क्रम वेगवेगळा असेल आणि हे कलम नंतर 200 भाषांमध्ये त्या ठिकाणी भाषांतरित करण्यात आले 1948 मध्ये. पण शेवटचा मुद्दा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना जवळपास त्या काळात संपत आली होती, 1949 मध्ये त्या ठिकाणी आपण एक्सेप्ट केली. म्हणजे संपूर्ण जग मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स स्वीकारतं आणि आपापल्या देशाच्या राज्यघटनेमध्ये बदल करतं. तो बदल युनोच्या आधी बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः राज्यघटनेत करून ठेवला होता. एवढंच मी या ठिकाणी सांगू शकतो. आणि याचं मूळ हे बुद्धाच्या क्रांतीपासून आहे, फ्रेंच राज्य क्रांतीपासून नाही. जगाला फ्रेंच राज्य क्रांतीने स्वातंत्र्य दिली असेल, आम्हाला बुद्धाच्या क्रांतीने दिलेली आहे. धन्यवाद.
धन्यवाद तेलंग सर. यानंतर अरुणाताई वाघोळे पुन्हा हे आपले पेपर्स प्रेझेंट करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार, जय भीम. मी अरुणा वाघोले. माझ्या शोध निबंधाचं नाव आहे भारतीय राज्यघटनेने स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचावला, आणि त्याचं चित्र आज या ठिकाणी दिसत आहे. इथेच हे सर्व परिषदेचं यश प्राप्त झालेलं आहे. एकेकाळी महिला घराच्या बाहेरही पडत नव्हती. घराच्या बाहेर पडत नसल्यामुळे जन्म झाल्याबरोबरच त्या ठिकाणी ती मुलगी म्हणून तिचा जन्मही नाकारला जात असायचा. नंतर कशी बशी ती राहू लागली तर लहानपणी बालविवाह होत असायचे. बालविवाहाच्या नंतर बालजरठ विवाह, विधवेचे विविध प्रकारचे प्रश्न. त्यानंतरही पुन्हा समाजसुधारकांनी कार्य केलं आणि म्हणून शारदा सदन, सेवा सदन यासारख्या संस्थांमध्ये जाऊन महिला शिकू लागल्या. परंतु नंतर भारतीय राज्यघटनेने महिलांना जे काही विविध प्रकारचे हक्क व अधिकार दिले, त्यानंतर महिला शिकू लागल्या, वेगवेगळ्या डिग्र्या घेऊ लागल्या आणि वेगवेगळ्या समाजकार्यामध्ये त्या समाविष्ट होऊ लागल्या, आणि त्याचं चित्र आज आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे. परंतु हे सर्व होत असताना ज्यावेळेस माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 9 जुलै 1946 मध्ये राज्यघटनेचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली, त्यावेळेस पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, आनंदी कृष्ण स्वामी अय्यर, BN राव, N गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णाम्माचारी, श्रीकृष्ण सिन्हा, बॅरिस्टर जयकर, सरदार बलदेव सिंग, जॉन मथाई, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, फ्रँक अँथनी, आचार्य कृपलानी, हृदयनाथ कुंजरू, HD कामत, पद्मभामी सीताराम, पट्टभी सीतारामय्या, पुरुषोत्तम दास टंडन, मिनू मसानी या नामवंत व्यक्तींचा या राज्यघटना निर्मितीच्या समितीमध्ये समावेश होता. आणि या समितीच्या म्हणजे राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली होती, आणि त्यांनी समितीचे अध्यक्ष म्हणून घटना निर्मितीच्या कार्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली होती. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने राज्यघटनेच्या मसुद्याला मान्यता दिली. त्याच दिवशी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी घटनेच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आणि स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार झाली. ही भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी त्यावेळेस 2 वर्ष 11 महिने 16 दिवसांचा कालावधी लागला आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी ही राज्यघटना अंमलात आली. तेव्हापासून तर आज तागायतपर्यंत हा संपूर्णपणे लढा चालू होता. आणि या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या मध्ये या भारतीय राज्यघटनेने कोणकोणते हक्क व अधिकार दिलेले आहेत? एक म्हणजे समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, पिळवणुकीविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क. तसेच समतेच्या हक्काचे विशेष महत्त्व समाज सुधारणेच्या घटकांच्या पुढे सादर करत असताना कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण, भेदभावाचा अभाव, धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान भेदभाव केला जाणार नाही, संधीची समानता, कोणत्याही पदावर जागेवर समान संधी, की ह्याच घटनेमध्ये महिलांवर अन्याय हा मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जात असायचा, की जाहिरात येत असायची नोकरीची, परंतु तिथे ही जागा स्त्रीसाठी आहे की पुरुषांसाठी आहे हे सांगितलं जात नसायचं. ज्यावेळेस तो ठराव झाल्याच्या नंतर मग ही जाग परफेक्ट SC साठी आहे, OBC साठी आहे, ओपन साठी आहे हे निश्चित झालं. त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने महिलांना हळूहळू त्यांचं स्वातंत्र्य त्यांना प्राप्त करण्यासाठी संधी मिळालेली आहे. आणि अशाही वेळेस जर त्या सक्षमतेची महिला जर तिथे आलेली असेल किंवा आलेली नसेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा त्या संस्थेने काही आपले जवळचे आहे, लांबचे आहे म्हणून हक्क नाकारलेले होते. परंतु घटना अशी तयार केलेली आहे की त्या ठिकाणी त्याच पदावर त्याच व्यक्तीला नंतर का होईना घ्यावं लागलं आहे. हा हक्क अधिकार माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला मिळवून दिलेला आहे. संधीची समानता, कोणत्याही पदावर जागेवर समान संधी, अस्पृश्यता पाळण्यास बंदी, पदव्या देण्यास बंदी म्हणजे सन्मानदर्शक पदव्या देण्यास त्या काळामध्ये 16व्या कलमामध्ये बंदी होती. त्यानंतर स्वातंत्र्याचे हक्क राज्यघटनेच्या 19व्या कलमानुसार भाषण, मत प्रदर्शन स्वातंत्र्य. महिलांना बोलू दिलं जात नसायचं. तू बोलू नकोस, तू बोलली तर आम्हाला समाजात आम्हाला नावं ठेवतील, घरच्यांना नावं ठेवतील, काय शिकली पुढे गेली असं बरंच म्हणत असायचे सर्व स्तरातील. परंतु ते हक्क अधिकार
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला मिळवून दिलेले आहेत. आम्ही ते घेतलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला पाठिंबा पण दिलेला आहे. त्यामुळे त्यासाठी 19वा कलम हे फार महत्त्वाचं आहे. शांततापूर्वक व शस्त्र न बाळगता एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, जसे आपण आज जमलेलोच आहोत. संस्था किंवा संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य. आम्ही कोरोनाच्या काळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेस असोसिएशन आम्ही स्थापन केली आणि जवळजवळ 550 व्याख्यानं आम्ही ऑनलाईनद्वारे सुरू केलेली आहेत. ते झालेले आणि त्याचे भाग्यविधाते शिल्पकार आहेत माननीय डॉक्टर संदेश वाघ सर आणि माननीय संतोष बनसोड सर आणि आमचे हे सरदार सर आणि असे बरेचसे या ठिकाणी आमचे सर्वजण सभासद आहेत आणि आमचे असोसिएशन अतिशय चांगल्या प्रकारे कार्य करत आहेत. या स्वातंत्र्याचा आम्ही फायदा घेतलेला आहे. भारतीय प्रदेशात सर्वत्र मन मोकळेपणाने संचार करण्याचे स्वातंत्र्य. आम्ही आमच्या या संघटनेमध्ये विविध प्रकारच्या विद्यापीठामधील लोक या ठिकाणी एकत्रित येऊन कार्य करत आहोत. तसेच भारतीय प्रदेशात कुठे राहण्याचे किंवा कायम वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य, व्यवसाय, रोजगार, व्यापार आणि धंदा याबाबत सर्वांना स्वातंत्र्य. त्यानंतर प्रौढ मताधिकार. या प्रौढ मताधिकाराने तर आम्हाला खूप स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. थोडक्यात सांगण्याचं तात्पर्य म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने आम्हाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे आणि समाजामध्ये मान, सन्मान, प्रतिष्ठा आणि व्यासपीठ गाजवण्याची सुद्धा संधी दिलेली आहे. त्यामुळे जय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. त्यानंतर हे संपूर्णपणे व्यासपीठ आणि आपण सर्व या ठिकाणी मी हा पेपर सादर केला या विषयाच्या अनुषंगाने आणि यासाठी धनंजय कीर यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं चरित्र लिहिलेलं आहे आणि बाकीची सर्व साधनं वापरलेली आहे. आणि एक महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे आत्ताच मागच्या आठवड्यामध्ये मी नाशिक या ठिकाणी अभोणे महाविद्यालयामध्ये एका सेमिनारला गेलेले होते. तर तिथे नवले म्हणून आहेत, नवलेंनी महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा पुतळा तयार केलेला होता. तो पुतळा तयार केल्याचं लोकांना समजलं. तर मग त्याचं अनावरण करायचं, तर मग अनावरण करायचं कुणाला आणायचं असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळेस त्या काळामध्ये 17 रुपये खर्च आलेला त्या डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा पुतळा तयार करण्यासाठी. त्यांना आता आणायचं कुणाला? तर नवले म्हणले की ह्या व्यक्तीचं, ह्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी एकमेव तोलाची व्यक्ती आहे, ती म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आणायचं म्हणल्यानंतर लगेच त्या नवलेंच्या बरोबर सगळ्यांनी त्यांच्याशी बोलणं चालणं सगळं काही बंद करून टाकलं. ते म्हणले मी आणणार तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाच, कारण हे त्यांचे गुरु आहेत आणि हे त्यांचे शिष्य आहे आणि या दोघांच्या तोलामोलाच्या व्यक्तिशिवाय कुणीही हे काम करू शकणार नाही. थांबले आणि शेवटी त्या पुतळ्याचं अनावरण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केलं. त्यांच्याच हस्ते झाला. हा एक नवीन शोध लागला. ओके, थँक्यू. नाही, ठीक आहे सर. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. धन्यवाद अरुणाताई. खरं तर आंबेडकर इतिहास परिषदेमधल्या अत्यंत मॅच्युअर्ड पर्सनॅलिटी म्हणून मी अरुणाताईंचा आम्ही उल्लेख करतो. अरुणाताई, तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की या शोध निबंधामध्ये 9 नावं होते, त्याच्यापैकी 5 नावं बायांची होती आणि 4 नावं माणसांची होती. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की बाबा जेव्हा रिझल्ट लागतो साऱ्या परीक्षेचा आणि या परीक्षेमध्ये पहिले मेरिट असतात, याच्यामध्ये बाया म्हणजे मुली पुढे असतात, मुलं पाठीमागे असतात. ढाले सर काही दिवसाच्या नंतर असं होऊ नये आपल्याला रिझर्वेशन मागायचं काम पडलं की बाबा आम्हाला रिझर्वेशन द्या. तर ही चांगली संधी आहे. यानंतर मी या चर्चासत्रासाठी मी मार्गदर्शक म्हणून डॉक्टर नामदेव ढाले सरांना मी इथं बोलवतो. खरं तर त्यांना अत्यंत रिस्पेक्टेड मी बोलवतो यासाठी मी थोडासा घाबरून असतो की ते माझे जावई आहेत, माझी बहीण त्याच्या घरी आहे. त्याच्यामुळे ढाले सरांना मी अत्यंत आदरपूर्वक म्हणतो की तुम्ही आपले मार्गदर्शन करावं. थँक्यू. बरं. कर्मयोगी संत गाडगेबाबा, संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शिक्षण महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या विचारांना मी नमन करतो, वंदन करतो. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टडी सेंटरच्या माध्यमातून ही अतिशय आणि चांगल्या एका विषयावर या ठिकाणी राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन होत आहे. अशा या शोध निबंधाच्या सत्राच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, सरांचं नाव बरंचसं ऐकलेलं होतं
पाहिलं नव्हतं असे आमचे आदरणीय वामन गवळी सर, ज्यांनी या ठिकाणी मला बोलावलं, मान सन्मान दिला, असे आमचे मित्र डॉक्टर संतोष बनसोड सर. आज या सभागृहामध्ये आमच्या अनेक मीटिंग होतात आणि अशा या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या या सभेमध्ये ज्या ठिकाणी इथे उपस्थित आहे असे आमचे आदरणीय डॉक्टर भीरो वाघमारे सर, त्याचबरोबर या सिनेट्सची सभा या ठिकाणी होते आणि अकॅडमिक काउन्सिलची सभा होते. मी याच वर्षी इथे आलो आणि आमचे मित्र सिनियर सदस्य डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे यांच्याही शेर शायरी ऐकलेल्या आहेत. असं हे सभागृह इथं विविध ठिकाणचे मित्र आलेले आहेत. नांदेड विद्यापीठाचे इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष राहुल वरवंटीकर सर, संपूर्ण भारतातून, म्हणजे खऱ्या अर्थानं ही राष्ट्रीय अधिवेशन आहे असं या ठिकाणी दिसते. तिथून संपूर्ण ठिकाणून संशोधक मंडळ, प्राध्यापक बंधू भगिनी, मित्र हो. हा जो शोधनिबंधाचा विषय आहे आणि शोधनिबंध वाचन या ठिकाणी त्या विषयावर झालं. सकाळीच पहिल्याच उद्घाटन समारंभामध्ये आपल्या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर बाराते सर यांनी सांगितलं की विद्यापीठाचा दर्जा वाढवण्याकरिता संशोधनाला महत्त्व आहे आणि संशोधन त्याच पद्धतीने व्हावं. सर्वांना संशोधनाचे विषय इथं वाचन सादरीकरण करता आलं नाही आणि काहींनी या ठिकाणी संशोधनाचे आपले जे विषयाचं सादरीकरण केलेलं आहे. मला या ठिकाणी एकच सांगायचं आहे की ही आंबेडकरवाद आणि आंबेडकरवादी चळवळ बराच उहापोह झाला, त्याची पुंजी आपण आता घेतलेली आणि त्याची अंमलबजावणी किंवा आपल्या मनात आपण आता त्याचा वापर आपण करू. या ठिकाणी विदर्भातल्या दृष्टिकोनातून मी ही चळवळ सांगतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विदर्भामध्ये बऱ्याच वेळी येऊन गेले. मी बुलढाणा जिल्ह्याचा असल्यामुळे पातुर्ड्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आले होते आणि तत्कालीन कालखंडामध्ये जी अस्पृश्य चळवळ आहे ही मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आली आणि नवीन नेतृत्व जे उदयास आलं, बुलढाणा जिल्ह्यातीलच पण्णात पाटलांनी सत्यशोधक चळवळ पहिलं जे महात्मा फुलेंचं लिखाण केलं, चरित्रलेखन केलं, ते पण्णात पाटील होते. त्याचबरोबर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हेही बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित झाले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1927 मध्ये अंबादेवीचे मंदिर खुले करण्याची जी चळवळ झाली त्यावेळेस या ठिकाणी होते आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच पण्णात पाटलांना महात्मा फुलेंचं चरित्र लिहावं असं सांगितलं होतं. म्हणजे याचा अर्थ आंबेडकरांच्या दौऱ्यांमुळे, काही आंबेडकर इकडे आल्यामुळे ही चळवळ सतत पुढे वाढत राहिली आणि एक नवीन नेतृत्व विदर्भामध्ये निर्माण झालं आणि ही चळवळ अत्यंत महत्त्वाची ठरल्यामुळेच पुढे समाज जागृती, अस्पृश्यता याच्या बरेच आंदोलने या ठिकाणी त्यांच्याच प्रेरणा झाली असं मला वाटते. आज या शोधनिबंध सत्रामध्ये डॉक्टर अजित सर यांनी शोधनिबंध सादर केला. जय भीम के नारे डॉक्टर आंबेडकरवाद, प्रेरणादायी क्रांतीवादी असं वाक्य आणि तसं म्हटल्यावर एकदम क्रांती निर्माण होते, मनात ज्वाज्वल्य निर्माण होते, अशा प्रकारचं सादरीकरण त्यांनी या ठिकाणी निर्माण केलं. संघटना, प्रेरक, वर्तमान स्थितीत त्याचं ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे याचं विवेचन या ठिकाणी केलं. ज्ञानेश्वर रोकडे, ज्येष्ठ संशोधक, यांनी अंबादेवी मंदिरामध्ये जे प्रवेशाबाबत योगदान आहे ते दलित महिलांचं आणि इतरही महिलांचं कार्य या ठिकाणी मोठ्या
तिडकीनं मांडलेला आहे. त्यावेळेसही नवीन नेतृत्व उदयास आलेलं होतं. विमलाबाई देशमुख या त्यावेळेस सहकारी महिला डॉक्टर पंजाबरावांच्या सुविद्य पत्नी होत्या असंही त्यांनी या ठिकाणी मांडलं. त्याचबरोबर त्यांनी निष्कर्ष मांडले होते की आंबेडकरी चळवळ निश्चितचपणे गती प्राप्त झालेली होती आणि कल्पना पाटील यांनी डॉक्टर आंबेडकर यांचे मानव मुक्ती लढ्यात योगदान, त्यांचा हा विषय फार मोठा दिसला मला. त्यांचे जे लढे त्यांनी या ठिकाणी मांडले, मानव जातीचे कल्याण होण्यासाठी लढ्यातून जागृती निर्माण झाली असं त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलं. स्वाती आंबेडकर मॅडम यांनी भारतातील मानवाधिकार आणि मताधिकार जे बाबासाहेबांनी दिलं त्या बाबतीत त्यांनी मांडणी केली. आमचे मित्र डॉक्टर दिलीप तेलंग हे वेगळ्याच विचारसरणीकडे गेले, म्हणजे अत्यंत महत्वाचा उद्देश मांडला त्यांनी. समाजवादी विचारसरणी काय आहे, समाजवादी तत्व काय, आर्थिक वाद काय आहे, मानवतावादी हक्काची जाणीव त्यांनी या ठिकाणी मांडली. आपले परखड विचार मांडताना अरुणाताईंनी भारतीय राज्यघटनेत असे परखड विचार या ठिकाणी मांडले, सभागृहाला एकदम प्रेरणा देऊन त्या इथे गेलेल्या मला दिसल्या. मला या ठिकाणी सांगायचं इथे एक मुद्दा मांडायचा आहे. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एक भादोला नावाचं गाव आहे आणि त्या भादोला गावामध्ये आजही कदाचित संशोधन व्हायला पाहिजे किंवा झालं असं माहित नाही मला, पोवाडे आणि शाहीर असे खूप तिथे आहे. ते गावच ते आहे आणि बाबासाहेबांचे आणि इतरही समतावादी विचारसरणीच्या लोकांचे पोवाडे गायले जातात. तिथं एक मोठी लय निर्माण झालेली आहे आणि त्यांच्यावर संशोधन व्हावं असं मला वाटते. वेळेचं बंधन पाहून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद ढाले सर. यानंतर या सत्राचे अध्यक्ष आदरणीय गवई सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय मार्गदर्शन करावं. सर्वांना जय भीम. भिवू नका, मी 2च मिनिटं घेतो. नाही, तुम्हाला असं वाटतं खडूस बुडा आणून ठेवला की बहीण खाऊ देत नाही, हाकालू देत नाही. तर मित्र, अतिशय सुंदर असं शोध निबंध वाचन इथं झालेलं आहे आणि आमचे मित्र त्यावर भाष्य केलेलं आहे. वेळ बराच झालेला आहे, त्याच्यामुळे मी काही फारसं नाही बोलणारच नाही, पण काही गोष्टी बोलल्या पाहिजेत नेमक्या 2 मिनिटात. खरं म्हणजे आंबेडकरवाद हा एक तत्वज्ञानाचा विषय. मार्क्सवाद, हे जे वाद आहेत वेगवेगळे, तसा आंबेडकरांच्या जगण्यातून, त्याच्या विचारधारेतून तो एक जीवन प्रवाह निघाला, जे एक माणसांचं जीवन घडलं गेलं. हा राष्ट्राची नव्यानं रचना झाली. त्या संपूर्ण पैलूंचा विचार खरं म्हणजे या परिषदेत झाला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामध्ये, आर्थिक स्वरूपामध्ये, जातीच्या संदर्भात उल्लेख झालेत, पण खोलवर का आपण गेलो नाहीत. अधिक खोलवर जाता आला असतं. काही उल्लेख आले त्याच्या संदर्भात. तात्पर्य असं की आंबेडकरवाद हे जीवन तत्वज्ञान आहे. कसं जगावं, चांगलं जगणं कोणतं आहे, योग्य काय, अयोग्य काय, याचे निकष काय असावेत की जेणेकरून माणसाला माणूस म्हणून जगता येईल. यासाठी वेगवेगळ्या इतिहासाच्या परिप्रेक्षामध्ये वेगवेगळे परिस्थितीजन्य सिद्धांत मांडले गेलेत. तसा बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये अनेकांनी असा प्रयत्न केलेला आहे. विशेषतः एक गेल आंबेडनं हा प्रयत्न केला, रावसाहेब कसबेनं या संदर्भामध्ये प्रयत्न केलेला आहे आणि अविनाश डोळस सर यांनी सुद्धा या संदर्भात प्रयत्न केलेला आहे.
परंतु खऱ्या अर्थानं त्याची अशी खोलवर जाऊन मांडणी झालेली नाहीये. काय होतंय की हे सगळं करत असताना रावसाहेबांसारखा दिग्गज माणूस पण मधातच मार्क्सवादामध्ये अटकून जाते. खरं म्हणजे तथागताच्या धम्माच्या संदर्भामध्ये त्याच्या मागची जी भूमिका आहे, तो सकाराम मेल्यावर तुकाराम केला, हिंदू सोडून बुद्ध धरला, अशा स्वरूपाची आहे. खऱ्या अर्थानं त्याचा विचार अनेक अभ्यासकांनी मांडला पण पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्याच्यामुळे या आंबेडकरवादावर अजून खोलात जाता आलं असतं. आर्थिकतेच्या संदर्भामध्ये माणसाच्या आर्थिक जीवनासाठी अन्न, वस्त्र, शिक्षण आणि आरोग्य ह्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहता येऊ नये अशी परिस्थितीची निर्मिती करणे, मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद हे सगळे बाजूला ठेवलेत. अशी जी पॉलिसी आहे याच्या संदर्भात विचार व्हायला पाहिजेत. बाबासाहेबांच्या आर्थिकतेच्या विचाराच्या संदर्भामध्ये बाबासाहेबांनी जो मेमोरंडम मांडला होता स्टेट्स अँड मायनॉरिटी, हालाकी तो स्वीकारला नाही पण आपण विचारवंत त्याच्याच भोवती फिरत राहतो. परंतु संविधानामध्ये हा मुद्दा वेगवेगळ्या ठिकाणी आलेला आहे आणि अतिशय चांगल्या रीतीने मांडणी केलेली आहे. त्याचाही पाठपुरावा केला गेला पाहिजेत किंवा त्याही अनुषंगाने तो मांडला गेला पाहिजेत. सगळ्यात महत्त्वाचं बाबासाहेबांचं शेतीविषयीचं तत्वज्ञान आहे, विचारधारा आहेत, त्या संदर्भात मांडणी व्हायला पाहिजेत. महिलांच्या संदर्भात स्त्री पुरुष समानता एवढंच मांडल्या जाते. पण सगळ्यात जगभराची जी समस्या आहे स्त्रियांच्या शोषणाची, प्रामुख्यानं तिच्या लिंग शोषणाची आणि त्या अनुषंगानं जगभर होणाऱ्या शोषण आणि पुरुषी सत्तेची, त्यामध्ये एक बाब आपण विसरतो, लिंग भाव हा लिंगामध्ये कधीच नसतो, तो असतो माणसाच्या मेंदूत. आणि मेंदू शुद्ध करण्याचा, माणूस म्हणून त्याला समजून घेण्याचा प्रवाह म्हणजे आंबेडकर वादानं जे शिकवलं. कारण बाबासाहेब म्हणतात जात, बाबासाहेबांच्या तत्वज्ञानाचा जो बेस आहे स्त्रियांच्या संदर्भात तो जात राहते मनात आणि वाढते गर्भात. अनफॉर्च्युनेटली गर्भ स्त्रियांकडे आहे म्हणून तिच्याकडे गुलामी आहे. या देशाचा इतिहास ब्राह्मणी व्यवस्था आणि बुद्ध तत्वज्ञान किंवा बुद्ध व्यवस्था, सरळ दुसऱ्या शब्दात सांगायचं जडवाद आणि चैतन्यवादाच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. ब्राह्मणी वादाच्या संदर्भामध्ये कृपया हिंदू धरू नका. ब्राह्मण्य म्हणजे कायम शोषक, कायम शोषित, कायम शासक आणि कायम शासित परिस्थिती निर्माण करणारे सांस्कृतिक मूल्य म्हणजे ब्राह्मण्यवाद. आणि जगभराचा हा सिद्धांत कुठेही लागू होतो, जगभरामध्ये याच पद्धतीने आलेला आहे. या दृष्टीने त्याचा विचार होऊ शकते, अधिक व्हायला पाहिजेत. खरं म्हणजे आंबेडकरवाद म्हणजे आत्मसन्मान, प्रतिष्ठा, आत्मप्रतिष्ठा, अस्मिता, या अनुषंगाने बरीचशी मांडणी झाली आणि चांगली झाली. अगदी सुरुवातीपासून मी पाहतो आधीच्या विचारवंतांनी एक सुंदर अशी मांडणी केली आणि जगभरचे संदर्भ दिलेत. वाघमारे साहेब किंवा हे जे सगळे आहेत, मॅग्ना कार्टाच्या उदाहरणाच्या संदर्भात बोललं, अधिक तपशीलवार बोलता येईल. अतिशय विद्वान लोक आहेत, त्यानं स्वतःला आवरलं, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. काय सुंदर लोक आहेत, त्याच्याबद्दल दुमत असायचं कारण नाहीये. लोकशाहीच्या संदर्भामध्ये अधिक विचार होणं गरजेचं आहे. लोकशाहीच्या संदर्भामध्ये लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेलं राज्य, अब्राहम लिंकन, रक्ताचा थेंबही न सांडवता आर्थिक आणि सामाजिक जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल व्हावा, या दोन वाक्याच्या पलीकडे आपण जात नाही. पण साऊथ ब्युरो कमिशन 1919 मध्ये बाबासाहेबांनी जी लोकशाहीची व्याख्या मांडली त्याच्याकडे आपलं फार दुर्लक्ष होते आजच्या संदर्भामध्ये. यामध्ये बाबासाहेब असं म्हणतात, लोकशाही लोकप्रिय आणि लोकांचं शासन व्हावं, त्याच्यासाठी तुम्हाला मतदानाचा अधिकार, प्रौढ मताधिकारात पाहिजे, वादच नाही. परंतु त्याच वेळी या समाजातल्या अल्पसंख्याक घटकांना विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजेत. आणि आज सगळ्यात मोठी समस्या इथं लोकशाही आहे, पण जे अल्पसंख्याक आहेत, उपेक्षित आहे, त्यांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नाही. याही अँगलनं बाबासाहेबांच्या लोकशाहीच्या संदर्भामध्ये अधिक विचार होऊ शकतो. विज्ञानवाद आणि विज्ञाननिष्ठा हा केंद्रबिंदू आहे. बुद्धी प्रामाण्यवाद हा आंबेडकराच्या तत्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच बद्दल आपल्याला अधिक समोर जाताना
एका बाजूला बाबासाहेब बुद्ध मांडत होते, लिहित होते आणि त्यावेळी धर्मनिरपेक्ष संविधान लिहित होते. तर ही धर्मनिरपेक्षता आणि बुद्ध धम्म याचा परस्पर संबंध काय असू शकतो याचीही सविस्तर अशी या आंबेडकरवादामध्ये विचार व्हावा. एकाच वेळी आणि एकाचं काम नाही, हे सामूहिकरित्या झालं पाहिजेत. मला शांतपणे ऐकलं. धन्यवाद. जय भीम, जय भीम, जय भीम. धन्यवाद गवई सर. गवई सर म्हणजे मागे म्हणलं होतं की आंबेडकरी चळवळीचं एन्सायक्लोपीडिया आहे. म्हणजे ते बोलायला लागले की आंबेडकरी चळवळीचं तत्त्वज्ञान, आंबेडकरी चळवळीचे डावपेच, आंबेडकरी चळवळीचं फ्युचर्स, आंबेडकरी चळवळीचं वर्तमान, या साऱ्या गोष्टी ते एका वेळेस मांडत असतात. आणि ते त्यांचे फक्त केसच पिकले नाहीत, तर या अनुषंगाने अनेक अनुभव त्यांनी हे मांडलेत आणि ते या माध्यमातून तुमच्यासमोर शेअर केले. आपण सर्वांनी ते शांतपणे ऐकले, त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार. आणि खऱ्या अर्थानं आभार मानण्यासाठी मी डॉक्टर संदीप डोंगरे सरांना विनंती करतो की त्यांनी या सत्राचं आभार प्रदर्शन करावं. सर्वांना सप्रेम जय भीम. आजच्या या एकदिवसीय राष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय पर्स्पेक्टिव्ह आंबेडकरिझम सेमिनारमध्ये तिसऱ्या टेक्निकल सेशनच्या म्हणजेच पेपर प्रेझेंटेशनच्या अध्यक्षता ज्यांनी स्वीकारली असे डॉक्टर वामन गवई सर, त्याचबरोबर उपस्थित असलेले डॉक्टर नामदेव ढाले सर आणि आजच्या या पेपर वाचन सत्रामध्ये ज्यांनी ज्यांनी पेपर वाचले असे सन्माननीय अजित कुमारजी, ज्ञानेश्वर रोकडे, कल्पना पाटील, प्राध्यापक दिलीप तेलंग सर, स्वाती अंबाळकर मॅडम, अरुणाताई वाघोडे पुणे यांनी खऱ्या अर्थानं हा जो टेक्निकल सेशन असो, दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिव्ह सेशन. आणि या रिफ्लेक्टिव्ह सेशनला जे आंबेडकरिझमचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे त्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये जे रिफ्लेक्शन पेपर प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून आलं, त्यामुळे या तिसऱ्या सत्राच्या पेपर प्रेझेंटेशनमध्ये सर्वांनी ज्यांनी पेपर प्रेझेंटेशन केलं त्यांचे मनपूर्वक मी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे डॉक्टर नामदेव ढाले सर, चेअरमन बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ हिस्ट्री, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ यांनी या सत्रामध्ये उपस्थित राहून याचं मायन्युटली ऑब्झर्वेशन केलं आणि आपल्या आजच्या या सत्रामध्ये प्रिसाइडिंग केलं डॉक्टर वामन गवई सर. आणि पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ आंबेडकरिझमच्या संदर्भात त्यांनी जी खंत व्यक्त केली त्याच्यावर जसं की तेलंग सर म्हणाले की याला थोडं डिफाईन अजून करता आलं असतं तरी चांगलं झालं असतं, तर सरांच्या बोलण्यावर थोडीशी एक व्याख्या बोलतो ज्या पद्धतीने डॉक्टर वामन गवई सरांनी अपेक्षा केली. आंबेडकरिझम इज अ मोमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ मॅन इन दिस लाईफ, सफरिंग इन द इन्सल्टेड, इनह्युमन, इररॅशनल, अनसायंटिफिक, अनजस्ट अँड अनइक्वल सोशल ऑर्डर, to establish right relationship between man and man in an ideal society of justice, liberty, equality, fraternity based on the new revolutionary ideology of humanism. Ambedkarism is a new revolutionary ideology of humanism. Ideology is the product of struggle, the struggle of 108 years of Mahatma Jyotiba Phule, Rajashri Shahu Maharaj, Ayuthi Thas, Narayan Guru, Dr. Babasaheb Ambedkar. This struggle achieved a historical success during the period of Dr. Babasaheb Ambedkar. This movement for success continues even today. आणि हेच सरांनी त्यांच्या या आयडिओलॉजीमध्ये सांगण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न होता. या टेक्निकल सेशनचा इथं समारोप होतो. पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपण सर्वांनी या टेक्निकल सेशनला गंभीरतेने उपस्थिती लावली, ऑब्झर्वेशन लिसनिंग केलं. आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार. आणि ही संधी ज्यांनी उपलब्ध करून दिली असे आमचे या कॉन्फरन्सचे कन्व्हेनर आदरणीय डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थांबतो. जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय फुले.
सर्वांना सप्रेम जय भीम. आजच्या एक दिवसीय चर्चासत्राचे राष्ट्रीय चर्चासत्राचा समारोपीय कार्यक्रम आणि या समारोपीय कार्यक्रमाकरता आजच्या समारोपीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र कडू सर, सदस्य मॅनेजमेंट ऑफ काउन्सिल. सोबतच या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती अतिथी म्हणून प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर, सिनेट सदस्य, प्राध्यापक डॉक्टर नितीन कोडी सर, वित्त व लेखा अधिकारी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत विगे सर, सिनेट सदस्य, आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन केंद्र यांचे समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर संतोष बनसोड सर, या सर्व मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं. सर्वप्रथम वैराग्यमूर्ती श्री संत गाडगे महाराज आणि विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी परिवर्तनवादी विचाराला अभिवादन करतो आणि या आजच्या समारोपीय कार्यक्रमांच्या सन्माननीय पाहुण्याचे मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि या कार्यक्रमाला आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र कडू सर, मेंबर ऑफ मॅनेजमेंट काउन्सिल, यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो डॉक्टर संतोष बनसोड सर, समन्वयक डॉक्टर बाबासाहेब अभ्यास केंद्र, कडू सरांचा स्वागत आणि सत्कार करण्यासाठी मी नम्र विनंती करतो डॉक्टर बनसोड सरांना. प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र कडू सर यांचं शाल सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत होत आहे. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर संतोष बनसोड सर, धन्यवाद सर. यानंतर डॉक्टर कोडी सर, डॉक्टर नितीन कोडी सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो प्राध्यापक डॉक्टर नितीन जाधव सर. डॉक्टर नितीन जाधव सर यांना विनंती की त्यांनी मी ॲडव्होकेट रवराळे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर नितीन कोडी सर यांचं शॉल पुष्पगुच्छ देऊन, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर यांचं स्वागत माननीय प्राध्यापक डॉक्टर खडसे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. प्राध्यापक डॉक्टर संजय खडसे सर शाल पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील. प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे, सिनेट सदस्य, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती. सोबतच प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत विगे सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो डॉक्टर भगवान गरुडे सर, मिलिंद ताळे सर. प्राध्यापक डॉक्टर मिलिंद ताळे सरांना विनंती की प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत विगे सर, सिनेट सदस्य, यांचं स्वागत करावं.
आणि यानंतर या कार्यक्रमाचे समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर बनसोड सर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो डॉक्टर रवींद्र शिरसाट सर. रवींद्र शिरसाट सर. मी इंगळे सरांना विनंती करतो की माननीय प्राध्यापक डॉक्टर संतोष बनसोड सरांचं स्वागत करावं. आणि यानंतर या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी नम्र विनंती करतो डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांना नम्र विनंती की आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करा. कर्मयोगी संत गाडगेबाबा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राद्वारे अर्थातच संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाद्वारे संचालित डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राद्वारे आज या ठिकाणी सकाळी 10 वाजतापासून राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये सकाळी 10 वाजतापासून तर जवळपास 6 वाजत आहेत या 8 तासापासून आजच्या या मुख्य विषयावर विचार मंथन आणि चिंतन सतत चालित होतं. आणि त्यानंतर हा शेवटचा टप्पा या चर्चासत्राचा तो समारोपीय कार्यक्रम. या समारोपीय समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष नियोजित अध्यक्ष संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलसचिव डॉक्टर तुषारजी देशमुख सर होते. मात्र अपरिहार्य कारणास्तव ते उपस्थित राहू शकले नाही आणि म्हणून अगदी वेळेवर आमच्या विनंतीला मान देऊन ज्यांनी तो सन्मान स्वीकारला असे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे राज्यपाल नामित व्यवस्थापन परिषदेचे सन्मान्य सदस्य प्राचार्य डॉक्टर रवींद्र कडू सर, या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर, त्याचबरोबर दुसरे अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य आमचे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत विगे सर, ज्यांच्यामुळे हा खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी कार्यक्रम संपन्न होत आहे. त्यांनी पैसे दिले नसते तर हा कार्यक्रम झाला नसता. आणि आमचं सर्वांचं कुशल नेतृत्व मार्गदर्शक ज्यांच्या बळावर आम्ही या ठिकाणी हे कार्यक्रम घेतो आणि वावरतोय आणि फार मोठ्या हिमतीनं आमच्या पाठीवर हात ठेवून ते सतत कार्यक्रमासाठी आम्हाला पुरस्कृत करतात, प्रोत्साहन देतात आणि कोणत्याही अडचणीला सामोरे न जाऊ देता सतत मदतीला धावून येतात असे आमचे मोठे बंधू डॉक्टर नितीन कोडी सर, जे या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी आहेत. सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मित्रांनो, सर्व मान्यवरांचा थोडक्यात परिचय करून देणं अतिशय गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीचं उद्घाटनीय सत्रामध्ये आपल्याला बीजभाषक म्हणून डॉक्टर अजित कुमार लाभले, आपलं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर लाभले आणि त्यानंतर उद्घाटक म्हणून डॉक्टर प्रोफेसर इंदिरा मॅडम, ज्या की उस्मानिया युनिव्हर्सिटीमध्ये बोर्ड ऑफ स्टडीज हिस्ट्रीच्या चेअरमन आहेत, विभाग प्रमुख आहेत आणि प्रोफेसर सुद्धा आहेत. त्याच पद्धतीने आज या समारोपीय सत्रामध्ये जे अध्यक्ष लाभलेले आहेत, संबंध आयुष्य ज्यांनी लोकांच्या समस्येकरिता सतत धावून जाणे एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी त्यांनी नोकरी केली, आता ते सेवानिवृत्त प्राचार्य आहेत, तर तिथले विद्यार्थी प्रिय एका अमरावती शहरातील कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये नंतर वरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये ज्यांची सेवा गेली, अतिशय आदराने संपूर्ण शहरामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जाते, सामाजिक क्षेत्र असेल, सांस्कृतिक क्षेत्र असेल किंवा राजकीय क्षेत्र असेल, एवढंच नव्हे तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा ते ज्या संस्थेचे सेक्रेटरी आहेत, जवळपास 3-4 कॉलेज त्याचे कार्यरत आहेत, असे सन्माननीय अध्यक्ष जे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे कुलपती नामी सदस्य आहेत, राज्यपाल नामी सदस्य आहेत. अतिशय उमद व्यक्तिमत्व आणि तेवढे संयमी, शांत आणि सर्वांना सामावून घेणारे आणि मार्गदर्शन करणारे असे सन्माननीय डॉक्टर रवींद्र कडू सर आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत. त्याचबरोबर प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसभेमध्ये सोबत काम करत असताना आम्हाला ज्यांचा सार्थ अभिमान असतो, कोणताही प्रश्न असेल तर त्यावर अभ्यासपूर्ण मांडणी करून त्या जी समस्या असेल ती समस्या कशी निवारता येईल आणि त्यावर कोणती उपाययोजना राखता येईल, प्रशासनाच्या काही चुका असतील तर त्या चांगल्या पद्धतीने कसे सामोरे आणता येईल आणि
त्या अधिकाऱ्याला त्याची समज कशी देता येईल, परत अशी चूक होता कामा नये याची सुद्धा समज त्यांच्या विवेचनामधून सतत अधिसभेमध्ये असते. मला सार्थ अभिमान दुसरा आहे की ते इतिहासाचे प्रोफेसर आहेत, आमचे मित्र आहेत. RDG महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय अकोला या ठिकाणी इतिहास विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत आणि सध्या नुटा संघटनेमध्ये अतिशय अविरतपणे रात्रंदिवस ते काम करत आहेत. एक लढाऊ व्यक्तिमत्व म्हणून संपूर्ण विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध आहेत असे डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर. त्याचबरोबर मी ज्यांचा परिचय करून दिला ते सन्माननीय वित्त व लेखाधिकारी डॉक्टर नितीन कोडी सर यांचा आणखी थोडासा परिचय देणं मला आवडत नाही. तो असा की डॉक्टर नितीन कोडी सर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जेवढे विद्यापीठ आहे त्या विद्यापीठातील मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत. एवढंच नव्हे तर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामधील जी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना आहे, जे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचं हित जोपासण्याचं काम, त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीचा अन्याय अत्याचार होऊ नये, अन्याय अत्याचार होत असेल तर त्या संदर्भामध्ये आवाज उठवणारे, एवढंच नव्हे तर धाडसाने कुलगुरूंना सुद्धा त्या ठिकाणी सन्माननीय व्यवस्थापन परिषदेला सुद्धा प्रश्न विचारणारे अतिशय धाडसी व्यक्तिमत्व म्हणून प्रसिद्ध आहेत. जेव्हा आरक्षण बचावासाठी म्हणजे ज्याला आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन झाली होती संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, जवळपास 150 पेक्षा जास्त संघटना एकत्र आलेल्या होत्या. त्यामध्ये सर आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रित सचिव होते. एवढंच नव्हे तर त्यांनी जो अमरावतीला मोर्चा काढला तर तमाम महाराष्ट्रामध्ये जेवढे मोर्चे निघाले सर्वात मोठा मोर्चा जो 10,000पेक्षा कर्मचारी त्यामध्ये सहभागी झालेले होते. अतिशय शिस्तीनं जो जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आलेला होता. म्हणजे मोर्चा निघाल्यानंतर ह्या ज्या पाण्याची बाटले जे आहे तर पाण्याच्या बाटल्या आपल्या जशा आता अस्ताव्यस्त या ठिकाणी दिसत आहे, परंतु मोर्चा झाल्यानंतर सुद्धा एक पाण्याची बाटली नसेल किंवा कोणताही कचरा त्या ठिकाणी नव्हता. कारण पाठीमागं स्वयंसेवक मोर्चा पुढे पुढे आणि कचरा सावळणारा ते फ्लेक्स असतील किंवा हातातले फलक असतील ते संपूर्ण जमा करणारा समूह, इतकं शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध मोर्चा, दखलपात्र संपूर्ण प्रशासनाने त्या मोर्चाचं कौतुक केलं. अशा पद्धतीचं उमद व्यक्तिमत्व आपल्याला या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत. त्याच पद्धतीचे ऐन वेळेवर आमच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले डॉक्टर प्रशांत विगे सर, ज्यांचे जवळपास 19 पुस्तकं प्रकाशित आहेत राज्यशास्त्र विषयावर आणि MPSC UPSCच्या सर्व अभ्यासक्रमासाठी त्यांचे पुस्तकं उपयुक्त आहेत. सतत लिखाणामध्ये मग्न असतात. अतिशय धाडसी आणि लढाऊ व्यक्तिमत्व म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते सुद्धा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसभेवर सदस्य आहेत. असे मान्यवर आपल्याला लाभलेले आहेत. दिवसभर आंबेडकरवाद आणि त्याचे विविध पैलू या विषयावर अतिशय सुंदर चिंतन मंथन झालं. त्याची सुरुवातच उद्घाटक आणि बीजभाषकांनी जी केली, वेदप्रकाश मिश्रा सरांनी जी केली, अवघं 1 तास त्यांचं सतत व्याख्यान सुरू होतं. जे व्याख्यान ऑनलाईन आहे, आपल्याला सर्वांना ऐकण्यासाठी उपलब्ध आहेत. विविध पैलू अतिशय अभ्यासपूर्ण मांडणी त्यांनी या ठिकाणी केली आणि या चर्चासत्राचं उद्घाटन अतिशय सुंदर पद्धतीने केलं. जेव्हा की या चर्चासत्राकरिता 100 पेक्षा जास्त शोधनिबंध आलेले होते. या शोधनिबंधामधील 4-5 लोकांची जी समिती होती, रिव्ह्यू कमिटी होती, या रिव्ह्यू कमिटीने त्यामधले 90 पेपर सिलेक्ट केले आणि ते प्रकाशित केले. त्याचं प्रकाशन सुद्धा उद्घाटनीय सत्रामध्ये झालं. एवढंच नव्हे तर पहिल्या सत्रामध्ये याच विषयावर न्याय देण्याकरिता जे 2 वक्ते होते त्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल आपल्याला सुजाता गौरखडे मॅडम आणि मुंबई विद्यापीठाचे इतिहास विभाग प्रमुख तथा माजी इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष. एवढंच नव्हे तर SC/ST जो आयोग आहे त्या कमिशनचे जे सेक्रेटरी होते असे डॉक्टर संदेश वाघ सर यांनी सुद्धा अतिशय अकॅडमिक पद्धतीने या विषयाला न्याय दिला आणि त्या सत्राचं कुशल नेतृत्व सुद्धा ज्यांनी अतिशय आपल्या उमद्या भाषेमध्ये, त्यांची शैली आहे मांडण्याची, ऐकतच राहा वाटते आणि विषयाचा अंत करत असताना असं वाटते की हा विषय आणखी पुढे वाढला असता तर बरं झाला असता, अशा पद्धतीत ज्यांचं वक्तव्य असते असे डॉक्टर BR वाघमारे सर त्याला अध्यक्ष लाभलेले होते. ते पहिलं सत्र सुद्धा अतिशय उत्तमपणे झालं. त्याच पद्धतीने दुसऱ्या सत्रामध्ये सुद्धा त्याच तोडीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर सुभाष गवई सर. आंबेडकरवाद आणि भारतीय संविधान हा या दुसऱ्या सत्राचा विषय होता, ज्यावर स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष आमचे मित्र डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर या ठिकाणी साधक व्यक्ती म्हणून होते. त्याचबरोबर बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत या ठिकाणचे दुसरे वक्ते प्राध्यापक डॉक्टर बाबूरावजी खंदारे सर हे होते.
या दोन्ही वक्त्यांनी अतिशय उत्तम न्याय त्या विषयाला दिला आणि त्याचं नेतृत्व सुद्धा खऱ्या अर्थाने समारोप डॉक्टर सुभाष गवई सरांनी केला. अशा पद्धतीचे 2 सत्र झाले आणि तिसरं सत्र जर बघितलं आपण तर पेपर रिडिंगचं होतं. हे मुख्य सत्र होतं. आपण 2 सभागृह ठरवले होते, परंतु 2 सभागृहामध्ये वेळेचा अभाव बघता सकाळी 10 वाजतापासून आलेली मंडळी, काही लोक कालच या ठिकाणी दाखल झाले, काही सकाळी 5 वाजता घरून निघाले आणि म्हणून मग 10 वाजतापासून चर्चासत्राला सुरुवात झाली. 6 वाजून गेले आणि म्हणून त्या अनुषंगाने सन्मान्य गवई सर आणि डॉक्टर नामदेव ढाले सरांनी या सत्राला आटोपतं घेतलं. वास्तविक पाहता हे सत्र चालवलं असतं तर कारण खूप मोठी यादी आमचे सन्माननीय बंधू डॉक्टर चंद्रकांत सरदार सरांकडे होती. जवळपास 22 लोकांची इच्छा पेपर रिडिंगची होती. जवळपास 8 वाजेपर्यंत हे सत्र चाललं असतं आणि म्हणून शक्य नव्हतं आणि म्हणून त्याला आटोपतं घेतलं. अशा पद्धतीचा हा दिवसभराचा आढावा जर बघितला तर जो आज चर्चासत्राचा मुख्य विषय होता त्याला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी न्याय मिळालेला आपल्याला दिसून येतो. या संदर्भामध्ये आपणच आपले मत इथं मनोगतामधून काही लोक मंडळी जे व्यक्त करतील त्यामधून आपल्याला दृष्टिक्षेपात येईल. दिवसभरापासनं काही लोकांचा नामोल्लेख या ठिकाणी टाळता येणार नाही का ज्यामध्ये सन्माननीय डॉक्टर वाघमारे साहेब आहेत, त्याचबरोबर अधिसभेचे सदस्य सन्माननीय डॉक्टर मुंद्रे सर आहेत, विगे सर आहेत. एवढंच नव्हे तर या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी आहेत, सर्व उपकुलसचिव आहेत, अधिकारी आहेत. दिल्लीवरून फक्त डेलिगेट्स म्हणून या ठिकाणी आलेले ज्यांचा उल्लेख करता येईल, दिल्ली युनिव्हर्सिटीला प्रोफेसर असलेले डॉक्टर अजित कुमार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचे डॉक्टर तेलंग सर आहेत, आमचे सन्माननीय मार्गदर्शक प्राचार्य डॉक्टर ताराचंद गेडाम सर आहेत, प्राचार्य डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम आहेत. अनेकांचे या ठिकाणी नाव टाळता येणार नाही. सर्व मान्यवर या विषयावर चिंतन मंथन करण्यासाठी संपूर्ण दिवसभर उपस्थित राहिले. हेच या चर्चासत्राचं खऱ्या अर्थाने फलित आहे. आपण सर्वजण उपस्थित राहिले आणि यानंतर मी पुढील सूत्र निवेदकाकडे सोपवितो. त्यानंतर आपल्याला सन्माननीय अतिथींचं मार्गदर्शन लाभणार आहे आणि इथेच या ठिकाणी माझं प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. पूर्ण दिवसभरामध्ये जे चिंतन मंथन झालं त्या संदर्भात सरांनी सविस्तर माहिती दिली. खऱ्या अर्थाने आजचं चर्चासत्र हे राष्ट्रीय चर्चासत्र कसं होतं, कारण दिल्ली विद्यापीठामधून डॉक्टर अजित कुमार, हैदराबाद विद्यापीठामधून डॉक्टर इंदिरा मॅडम, कर्नाटक विद्यापीठामधून गौरखेड मॅडम, सगळ्या भारतातून विविध स्तरातून इथं लोक आले आणि त्यांनी आपलं अतिशय अभ्यासपूर्वक मार्गदर्शन इथं झालेलं आहे आणि दिवसभरात चिंतन मंथन झालेलं आहे. निश्चितच याविषयी सगळा चर्चा कशा स्वरूपाची झाली याबद्दल काही लोकांचे आपल्याला मनोगत सुद्धा घ्यायचे आहे. सरांचं खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो आणि यानंतर मी प्राध्यापक डॉक्टर अजित कुमार सर यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आपलं इथे मनोगत व्यक्त करावं. दिल्ली विद्यापीठ प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार सर. जय भीम, जय गाडगे. So I thoroughly enjoyed all the 4 sessions since morning, and from academic input to output, it was excellent for me coming from Delhi, listening to the local as well as other regional colleagues speaking on different ideas on Ambedkar and Ambedkarism. It really enriched my knowledge, and in continuation, I am coming for the last 2 years, so it's like my academic family, and I thoroughly enjoy the company of Dr. संतोष बंसोड़ सर, डॉक्टर संदेश वाघ सर, चंद्रकांत सर, वाघमारे सर, and my other colleague like Dilip Telang sir, Sontake sir, Milinji, so many people. So it looks like that I studied in this particular university, or there is some connection with this university. And it's not that only when I come here that I keep on talking to all these friends or senior colleagues,
whenever I read any book or article, and whenever I stuck anywhere, I first of all call Chandrakant sir, and I ask, and I ask the sources, I ask about the books. Then I, of course, follow other colleague also. As far as this conference was concerned, hospitality was very nice. The speakers were excellent, and all the processes, registration processes and other things, I thoroughly enjoyed. So I give credit, all these credits to Dr. Santosh Bansod sir, who is the convener, and 1 month back he called me that you have to come. I owe my sincere gratitude to Dr. Santosh Bansod sir and Sandesh Wagh sir for giving me this opportunity to share some of my knowledge, whatever I read and think on Ambedkar. I could come here and share my views. So thank you very much. थँक्यू सर. यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी डॉक्टर मिलिंद भगत सर, सिनेट सदस्य, गोंडवाना विद्यापीठ. मी मिलिंद भगत सरांना विनंती करतो की त्यांनी या दिवसभराच्या या एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या संदर्भात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. प्राध्यापक डॉक्टर मिलिंद भगत सर. शाक्यशील तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि कर्मयोगी गाडगे महाराज यांच्या विचारांना विनम्र अभिवादन. विचारपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय, आंबेडकरवादी परिप्रेक्ष्यावरील या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या आयोजनाबद्दल एकूण मला आलेला अनुभव कथन करण्याकरिता या ठिकाणी मला आमंत्रित करण्यात आलं, त्याबद्दल मी सोनटके सरांचा आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर सन्माननीय मीता मुकेश रामटेके मॅडम, माझ्या गाईड, यांनासुद्धा या ठिकाणी न विसरण्यासारखं व्यक्तिमत्व आहेत ते, त्यांनासुद्धा विनंती करतो. मित्रांनो, आंबेडकरवादी जे विविध परिप्रेक्ष्य आहेत, जे विविध दृष्टिकोन आहे, त्या दृष्टिकोनावरती प्रकाश टाकण्याकरिता एकूण 3 सत्रामध्ये आणि उद्घाटकीय आणि नंतर समारोपीय सत्रामध्ये ही चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं. या चर्चासत्रामध्ये महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्व प्राध्यापक या ठिकाणी सहभागी झाले. चंद्रपूरवरून मी, माझ्या गाईड आणि इतर आमचे सहकारी या ठिकाणी, तर बांद्यामध्ये म्हणजे डॉक्टर संदेश वाघपर्यंत मुंबईपासून इथपर्यंत लोक आलेले आहेत. गोरखेडे मॅडम असतील व इंदिरा मॅडम असतील ते दक्षिणेतून, तर उत्तरेपासून अजित कुमारपर्यंतचे सगळे लोक या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत. म्हणजे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय चर्चासत्राचं स्वरूप याला पाहायला मिळते आहे. या ठिकाणी वक्ते जे बोलावण्यात आलेले आहेत, ज्यांनी आंबेडकरवादातील विविध दृष्टिकोनांवरती आपले विचार व्यक्त केले, खरंच एक अभ्यासपूर्ण असं विचाराची मेजवानी आम्हाला या ठिकाणी मिळाली. त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर संदेश वाघ सर, सन्माननीय डॉक्टर संतोष बनसोड सर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये डॉक्टर आंबेडकर हिस्ट्री काँग्रेसच्या वतीने आम्ही विविध ठिकाणी मागच्या वेळी जसं आमच्या महाविद्यालयाला चंद्रपूरला ही कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आलेली होती, त्यानंतर ऑनलाईनसुद्धा आमचं असे कार्यक्रम चालू असतात. डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा विभागाच्या वतीने या ठिकाणी सन्माननीय बनसोड सरांनी ही जी एक उत्तम अशा पद्धतीची राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन केलं, त्याबद्दल त्यांचा आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी राहण्याची, खाण्याची आणि साऱ्या गोष्टींनी जर विचार केला तर खरंच ही कॉन्फरन्स यशस्वी ठरली असं म्हणायला काही वावगं होणार नाही. मला या ठिकाणी विचार व्यक्त करण्याकरिता जी संधी दिली त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. एक राष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिनिधित्व म्हणून डॉक्टर अजित कुमार आणि राज्य स्तरावरील प्रतिनिधित्व म्हणून डॉक्टर मिलिंद भगत सर, आणि आपल्या विचारातून, आपल्या मनोगतातून निश्चितच ही कॉन्फरन्स सक्सेस झाली असं दिसून येते. यानंतर आपल्याला जे प्रमुख अतिथी आहे त्यांचं मार्गदर्शन
ऐकायचं आहे आणि याकरता मी प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर सिनेट सदस्य यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे. तथागत बुद्ध महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करतो. पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ आंबेडकरिझम या विषयाच्या अनुषंगाने आयोजित राष्ट्रीय स्तराच्या परिषदेच्या या समारोपीय सत्राचे अध्यक्ष आमचे मित्र मार्गदर्शक आदरणीय रवींद्रजी कडू, विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकारी डॉक्टर नितीन कोळी, डॉक्टर प्रशांत विघे, माझे मित्र डॉक्टर संतोष बनसोड, माझे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर BR वाघमारे, डॉक्टर वामन गवई, प्राध्यापक रामचंद्र वरघट, डॉक्टर संजय खडसे, इतर सर्व प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, समारोपीय सत्र या समारोपीय सत्राचा किंवा या कॉन्फरन्सचा शेवटचा टप्पा, उद्या ही कॉन्फरन्स असल्यामुळे आपल्याला काही घाई नाही असं मी समजतो, कारण रात्रभर आपल्याला इथं थांबायचंच आहे उद्याच्या कॉन्फरन्ससाठी. आणि 15 मिनिटाचा वेळ मला दिलेला आहे. वास्तविक पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ आंबेडकरिझम, आंबेडकरवाद हा शब्द मुळात दलित की आंबेडकरी इथून तयार झालेला. यशवंत मनोहरांनी त्यांच्यावर मोठं असं वादळ उठवलं, गंगाधर पानतावणे आणि यशवंत मनोहर, आंबेडकरी साहित्य की दलित साहित्य, आणि या आंबेडकरी साहित्यातून मग आंबेडकरवाद निर्माण झाला. तोपर्यंत आंबेडकरी साहित्यापुरता तो मर्यादित होता. हा शब्द जो प्रयोग, शब्दाचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात त्या वादातून आपल्याला दिसतो. डॉक्टर रावसाहेब कसबेंनी फार चांगल्या पद्धतीनं आंबेडकरवादावर मांडलेला आहे. वास्तविक आंबेडकरिझम यावर ही परिषद असताना यशवंत मनोहर किंवा डॉक्टर रावसाहेब कसबे यांच्याशी संतोष बनसोडनी पहिल्यांदा संपर्क केलाच असेल. ते जर असते तर अधिक प्रकाश या आंबेडकरवादावर पडला असता. वास्तविक मला असं दिसते की आंबेडकरवादाची अशी काही कन्फर्म व्याख्या नाही आहे की हेच म्हणजे आंबेडकरवाद. आंबेडकरवादाची व्याख्या रावसाहेब कसबेंनी केली, आंबेडकरवादाची व्याख्या यशवंत मनोहरांनी केली, आंबेडकरवादाची व्याख्या डॉक्टर वामन गवईंनी आता केली, सुभाष गवईंनी केली. आपण आपल्या पद्धतीनं आपल्याला बाबासाहेब कसे दिसले, बाबासाहेबांची विचारसरणी स्वीकारण्याचा आपला दृष्टिकोन काय, कारण ते आंधळे आणि हत्ती याप्रमाणे जे आहे की आंधळ्याच्या हातात हत्तीची सोंड लागली तर ते बत्ता होय काय, किंवा त्याचं जर कान लागला तर सूप होय काय, अशा पद्धतीचं इंटरप्रिटेशन आंबेडकरवादाच्या व्याख्येच्या बाबत सुद्धा दिसते. कन्फर्म याची व्याख्या करता येणार नाही. पण मला असं वाटते की मी या आंबेडकरी विचारसरणीचा, आंबेडकरी विचाराचा वाचक आहे. आणि वाचता वाचता बाबासाहेबांनी 1938ला एक व्याख्यान रेल्वे कामगारांसमोर दिलेलं होतं भुसावळला, आणि त्या रेल्वे कामगारांच्या त्या व्याख्यानामध्ये, दिलेल्या व्याख्यानामध्ये बाबासाहेबांनी ब्राह्मणवादाची व्याख्या केली. व्हॉट इज ब्राह्मणिझम, म्हणजे लोकशाहीचे दोन शत्रू आहे, एक ब्राह्मणशाही आणि दुसरी भांडवलशाही. मग ब्राह्मणशाहीची व्याख्या करताना किंवा ब्राह्मणवादाची व्याख्या करताना बाबासाहेब असं म्हणतात की स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाचा अभाव म्हणजे ब्राह्मणवाद किंवा ब्राह्मणशाही. मग यावरून मी माझ्या संशोधनामध्ये हेच म्हटलं की ब्राह्मणवादावरून आता आपल्याला आंबेडकरवादाची व्याख्या का करता येणार नाही, कारण आपण भारताचा प्राचीन इतिहास जेव्हा पाहतो त्या भारताच्या प्राचीन इतिहासामध्ये किंवा प्राचीन इतिहासाबाबत बाबासाहेबांनी एक कोटेशन म्हटलं आहे की भारताचा प्राचीन इतिहास म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून
प्राचीन भारताचा इतिहास म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून ब्राह्मणवाद आणि बुद्धवादाचा सहारात्मक संघर्ष म्हणजे भारताचा प्राचीन इतिहास होय. हा ब्राह्मणवाद आणि बुद्धवाद यांच्यामध्ये असलेला जो संघर्ष आहे तो संघर्ष अविरत सुरू आहे. वर्तमान घडीत हा संघर्ष आता ब्राह्मणवाद आणि आंबेडकरवादातला आहे. ब्राह्मणवादाची व्याख्या जर बाबासाहेब असं म्हणतात की स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यांचा अभाव म्हणजे ब्राह्मणवाद, तर मी असं म्हणतो आंबेडकरवाद म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची प्रस्थापना म्हणजे आंबेडकरवाद. हे स्वातंत्र्य जे बुद्धानं दिलं, कारण मगाशी इथे फ्रेंच राज्यक्रांतीचा उल्लेख झाला. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून मी हे घेतलं नाही असं स्पष्ट बाबासाहेब म्हणतात, मी ते तथागतांपासून घेतलं. मग हाही विचार झाला पाहिजे की ज्या बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानामध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व टाकलं, मग बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान जर या देशाला दिलं तर बाबासाहेबांनी बुद्धाचा धम्म का स्वीकारला? भारतीय संविधान देऊन बाबासाहेब का चुप बसले नाही हा प्रश्न आम्हाला पडला पाहिजे. की ज्या पुस्तकामध्ये, ज्या ग्रंथामध्ये या देशाला क्रांतिकारक मार्गावर नेण्याचे किंवा विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे साधन ज्या पुस्तकामध्ये उपलब्ध करून दिले, त्या पुस्तकावर बाबासाहेबांचं समाधान झालं नाही. 14 ऑक्टोबर 1956 बाबासाहेबांनी बुद्धाचा धम्म स्वीकारला, लोकांना दिला आणि बुद्धाने त्याचा धम्म हा ग्रंथ सुद्धा लिहिला. म्हणजे भारतीय संविधान हे अपूर्ण आहे जोपर्यंत बुद्ध आणि त्याच्या धम्माचं त्यात आविष्करण होणार नाही. आणि म्हणूनच हे दोन्ही पुस्तकं, बुद्ध आणि त्याचा धम्म आणि भारतीय संविधान, जसं समाज फक्त कायद्यानं चालत नाही, समाजाला चालण्यासाठी कायदा आणि नीती या दोन्ही गोष्टीची जरूरत असते, तर तो कायदा म्हणजे भारतीय संविधान आणि नीती म्हणजे बुद्ध आणि त्याचा धम्म. म्हणून हा आंबेडकरवाद हा दोन्ही ठिकाणी आपल्याला दिसतो. हे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व हा जसं भारतीय संविधानामध्ये दिसते तसं बुद्ध आणि त्याच्या धम्मामध्ये पण आपल्याला दिसते. आणि म्हणून हे स्वातंत्र्याची व्याख्या बर्ट्रांड रसेल असा म्हणतो की स्वातंत्र्य म्हणजे काय, तर स्वातंत्र्य म्हणजे उद्दिष्टाप्रत जाण्यासाठी प्रतिबंधाचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य. एखाद्या उद्दिष्टापर्यंत आपल्याला जायचं असेल तर प्रतिबंध नको, प्रतिबंधाचा अभाव असायला पाहिजे, ते स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य हे मूलभूत मानवी मूल्य आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे माणूस, मगाशी म्हटलं गेलं रुसो की अरिस्टॉटलच्या बाबत की जन्मतः मनुष्य स्वतंत्र असतो. माणूस बरोबर स्वातंत्र्य, माणूस इज इक्वल टू स्वातंत्र्य, हे गणित, हे सूत्र बरोबर आहे. कारण माणूस जर तो आहे तर तो स्वतंत्रच आहे, जर तो स्वतंत्र नाही तर तो माणूसच नाही. आणि म्हणून माणूस बरोबर स्वातंत्र्य ही बाबासाहेबांची, सुभाष गवईंनी म्हटल्याप्रमाणे त्याचं इंटरप्रिटेशन, आपल्याला त्या शब्दांचं इंटरप्रिटेशन बाबासाहेबांना काय अपेक्षित होतं ते स्वातंत्र्य. माणूस हा जन्मतः स्वातंत्र्य असतो. आणि याला, या बर्ट्रांड रसेलला मी पुन्हा डिफाईन करतो. डिफाईन याच्यासाठी करतो की उद्दिष्टाप्रत जाण्यासाठी प्रतिबंधाचा अभाव, आणि यामध्ये मी जोडतो आणि साधनांची उपलब्धता म्हणजे स्वातंत्र्य. कारण निव्वळ प्रतिबंधाचा अभाव असून चालत नाही, त्यांना साधनांची उपलब्धता सुद्धा करून द्यावं लागते. आम्हाला जेव्हा या ठिकाणी फक्त बुद्ध आणि त्याचा धम्म देऊन चालत नाही, तर आपल्याला आरक्षण, रिझर्वेशन, प्रतिनिधित्व जेव्हा मिळालं आणि बुद्धाचा धम्म मिळाला, म्हणून आपली प्रगती आहे. आपली प्रगती फक्त बुद्ध आणि त्याच्या धम्मामुळे नाही, आपली प्रगती फक्त आरक्षणामुळे नाही. या दोन्ही गोष्टी जेव्हा एकत्रित येतात, कारण साधनांची उपलब्धता ही एकीकडे आरक्षणाने झाली तर एकीकडे बुद्ध आणि त्याच्या धम्माने झाली. हा प्रतिबंधांचा अभाव आणि साधनांची उपलब्धता. आणि म्हणून स्वातंत्र्य हे जे मूल्य आहे, जे मानवी मूल्य आहे, जे मूलभूत मूल्य आहे, त्याची प्रस्थापना या ठिकाणी व्हावी. प्रस्थापना म्हणजे आम्ही ती आचरणात आणावी. माणूस म्हणून जर आम्ही ती स्वतंत्र आहो, माणूस बरोबर स्वातंत्र्य हे जर सूत्र आहे, तर माणूस त्या पद्धतीनं जगला पाहिजे. दुसरं मूल्य आहे ते समता. समता ही फक्त वागणुकीतील नसावी की तो जोशी आहे आणि मुंद्रे एका ताटात जेवायला बसले म्हणून समता निर्माण होते, असं नाही. बाबासाहेब त्याच्याही पेक्षा असं म्हणतात की संधीची समानता.
ज्याला वास्तविक समानता म्हणते. या देशातलं कोणतंही पद असो, त्या पदावर प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपात हा इथला अस्पृश्य, इथला जो शोषित आहे तो शोषित पोहोचला पाहिजे. त्याला इथल्या साधनांनी, इथल्या प्रशासनांनी, इथल्या सरकारने ती संधी उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. ते खऱ्या अर्थानं संधीची समानता आहे. वागणुकीतील समता आणि संधीची समानता या दोन्हीही गोष्टी आवश्यक जोपर्यंत त्याची प्रस्थापना या ठिकाणी होत नाही तोपर्यंत आंबेडकरवाद या ठिकाणी रुजू शकत नाही. आणि बंधुत्वाचं तत्व आपल्याला सर्वांना माहित आहे. बंधुत्व, मी स्वतःशी क्रूर वागू शकत नाही तर मला इतरांशी क्रूर वागण्याचा हक्क पोहोचत नाही. मी म्हणजे तो आणि तो म्हणजे मी, ही भूमिका जेव्हा येते तेव्हा बंधुत्व निर्माण होते. जात, मग सकाळी मिश्रा सर बोलताना बोलले आहे, जात हा एक कंपू आहे. जात हा नातेवाईकांचा समूह आहे. वरघट, मुंद्रे, खळसे, वाघमारे हे आहे, हे नातेवाईकांचा समूह आहे. समाज, परस्पर सहकार्याची भावना ज्या समूहामध्ये असतो तो समूह म्हणजे समाज. आणि म्हणून ही परस्पर सहकार्याची भावना बंधुत्वानं येते. तो म्हणजे मी, तो भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक. कारण आम्ही भारतीय जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत बंधुत्व येणार नाही. आम्ही भारतीय महार, आम्ही भारतीय बौद्ध, आम्ही भारतीय कुणबी, आम्ही भारतीय माळी, आम्ही भारतीय मराठे, आम्ही महाराष्ट्रीयन गुजराती असं जर आम्ही म्हणायला गेलो तर आम्ही खऱ्या अर्थानं बंधुत्वाची भावना निर्माण करू शकत नाही. आणि हे मूल्य यासाठी महत्वाचे आहे जे भारतीय संविधानात बाबासाहेबांनी दिले, बुद्धाच्या धम्मातून घेऊन. कारण रिलिजन आणि धम्म यामध्ये बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि त्याचा धम्मग्रंथ वाचल्यानंतर जो फरक केला, रिलिजन हा कसा व्यक्तीसाठी आहे आणि धम्म हा कसा सामाजिक आहे. धम्म म्हणजे नीती, नीती म्हणजे सदाचार, आणि सदाचार म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात माणसाचा होणारा उचित व्यवहार. हा उचित व्यवहार म्हणजे बंधुत्व. हे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व याची प्रस्थापना म्हणजे आंबेडकरवाद. एवढंच आजच्या दिवशी मला बोलायचं होतं. आपण संधी दिली. संतोष बनसोडांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. जय भीम. खूप खूप धन्यवाद सर. मुंद्रे सरांनी जे इंटरप्रिटेशन केलं आहे आंबेडकरवाद आणि आंबेडकरवादामध्ये जे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तत्वाचं जे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, इथं नव्याने बसलेले बरेचसे संशोधक आहे, यांना सुद्धा याचा निश्चितच फायदा होईल ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि यानंतर माननीय डॉक्टर कोडी सरांचा बनसोड सरांनी खूप परिचय करून दिला, त्यांचं कार्य सुद्धा परिचित करून दिलं. पण आणखीन मला एक त्याच्यामध्ये जोर द्यायची आहे की कोडी सरांचं व्यक्तिमत्व अशी ओळख आहे की संविधान जागृती चळवळ, संविधानासंदर्भात जी जागृती निर्माण झाली आहे अलीकडे, ही चळवळ मोठ्या प्रमाणात राबवण्याचं कार्य कोडी सरांनी केलं. त्या कोडी सरांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी आपलं इथं विचार व्यक्त करावे. थँक्यू सर. सर्वप्रथम सर्व महामानवांच्या विचारांना अभिवादन करतो. आजच्या या वन डे नॅशनल लेवल इंटरडिसिप्लिनरी सेमिनार ऑन पर्स्पेक्टिव्ज ऑफ आंबेडकरिझमच्या व्हॅलेडिक्टरी सेशनचे चेअरमन डॉक्टर रवींद्र कडू सर, चीफ गेस्ट डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर, डॉक्टर प्रशांत विगे सर, डॉक्टर संतोष बनसोड सर, इथे उपस्थित आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर BR वाघमारे सर, वामन गवई सर, डॉक्टर संजय खडसे सर, वरगट सर, वरोऱ्यावरून आलेले आमचे मित्र ढोके सर, रवराडे सर, आमच्या कल्पनाताई आणि डॉक्टर कुसुमेंद्र सोनटक्के सर. मी इथे देवलाल आठवडे सरांना मिस करतो आहे. सर्वांना माझा मैत्रीपूर्ण जय भीम. आता सरांनी सांगितलं की पर्स्पेक्टिव्स ऑफ आंबेडकरिझम, या आंबेडकरिझमला आपल्या पर्स्पेक्टिव्हनी आम्ही कसं बघतो. तर मी कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत आणि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सरांनी आज आपल्या कीनोट ॲड्रेसमध्ये जे सांगितलेलं आहे
की ते आज इथे का आले, कारण इथे एक इंटेलेक्च्युअल क्लास आहे आणि त्यांच्यासमोर मला बोलायचं आहे, अँड दॅट टू ऑन आंबेडकरिझम अँड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबासाहेबांनी जे ड्राफ्ट केलं, त्यांनी आपला पूर्ण शक्ती त्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये लावली. आणि म्हणजे प्रोवेस ऑफ बाबासाहेब जर आपल्याला समजायचं असेल तर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली डिबेट्समधले त्यांचे जर डिबेट्स बघितले, एका एका मुद्द्यावर त्यांनी जो केलेला युक्तिवाद बघितला, तर आपल्या लक्षात येईल की बाबासाहेबांचा पर्स्पेक्टिव्ह काय होता एक न्यू इंडियाबाबत. आणि बाबासाहेबांनी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपल्याला दिला तो नॉट ओन्ली आपल्या समाजासाठी किंवा कोणासाठी दिला, तो संपूर्ण भारतासाठी दिला. त्या पर्स्पेक्टिव्हनेही बाबासाहेबांनी त्या कॉन्स्टिट्यूशनकडे बघितले की इट इज मीन्ड फॉर एव्हरीवन. आणि सरांनी आता सांगितलं की अपार्ट फ्रॉम दॅट जो प्रोग्रेस झालेला आहे या समाजाचा, तो बिकॉज ऑफ बुद्धिझम स्वीकारल्यामुळे झाला. तर इट इज राईट, कारण बुद्धिझम हा पर्टिक्युलर क्लासला त्यांनी आव्हान करून दिलेला एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन होता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचं जे डिबेट आहे हे मोस्टली जे इंग्लिशमध्ये झालेलं आहे. आम्ही तो प्रयत्न केला, आमच्या संघटनेच्या मार्फत तो प्रयत्न केला की हे कॉन्स्टिट्यूशन जनसामान्यांना समजलं पाहिजे, त्याचा अर्थ समजला पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्ही जे प्राध्यापक देवीदास घोडेसरांनी जे मराठीत अनुवादित केलेले 10 व्हॉल्यूम्स आहेत ते अमरावती युनिव्हर्सिटीच्या लायब्ररीला आम्ही पहिल्यांदा दिले. इथल्या आंबेडकर थॉट्सला पण दिले, इथल्या लॉ कॉलेजला दिले. आता रिसेंटली एक 8 दिवसा पहिले आम्ही आमचं संघटनाचे कार्यकर्ते सर्व आम्ही नांदेड युनिव्हर्सिटीला गेलो. तिथलं जे आंबेडकर स्टडी सेंटर आहे ते लोकसहभागातून उभं झालेलं आहे. आणि लोकसहभागातून कसं उभं झालं, तर प्रत्येकाने तिथे जाऊन ते बघितलं पाहिजे की काय चमत्कार होऊ शकतो लोकसहभागातून. तर त्या आंबेडकर स्टडी सेंटरला 35,000 पुस्तकं आहेत सर, आणि ते लोकांनी डोनेट केलेले आहे. तिथल्या सर्व कर्मचारी शिक्षक एकत्र आले आणि त्यांनी स्वतःच्या मुलाच्या लग्नात वाढदिवसात असं जाहीर करून दिलं की म्हणजे फक्त पुस्तकच भेट म्हणून स्वीकारला जाईल, अजून कोणतीही वस्तू भेट म्हणून स्वीकारणार नाही. आणि या माध्यमातून इतकी मोठी प्रचंड लायब्ररी तिथे एक तयार झाली. तिथल्या प्रत्येक गोष्ट, तिथला प्रोजेक्टर असो, तिथल्या खुर्च्या असो, तिथल्या फ्रेम्स, एव्हरीथिंग डायसपासून सर्व लोक सहभागातून त्यांनी निर्माण केलं. आणि त्या ठिकाणी जो वर्ग आहे तिथे ते स्पर्धा परीक्षा केंद्रही सुरू केलं. तिथे येणारे सर्व पेपर ते सर्व स्पॉन्सर्ड आहे, लोक देतात. आणि अशा ठिकाणी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली डिबेट्सचे 10 व्हॉल्यूम आम्ही रिसेंटली तिथे देऊन आलो, त्या स्टडी सेंटरला भेट देऊन आलो. मला काही खूप या विषयावर म्हणजे खूप काही बोलायचं नाही आहे. मुंद्रे सरांनी फार व्यवस्थित आणि चांगल्या तऱ्हेने समजून सांगितलं आहे. पुढे प्रशांत विगे सर त्यांचंही पॉलिटिकल सायन्सचे आहेत आणि भरपूर बुक्स त्यांनी लिहिलेले आहे, तेही बोलतील. माझा वेळ मी त्यांना देऊ इच्छितो आणि म्हणून माझे 2 शब्द मी संपवतो. थँक्यू व्हेरी मच. खूप खूप धन्यवाद सर. ही परिवर्तनाची क्रांती निश्चितच समाजामध्ये उतरणं गरजेचं आहे. पुस्तकाची वाचनाची आवड ही आजच्या पिढीला निर्माण होणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. दिवसभरापासून खूप चिंतन मंथन सुरू आहे आणि बराचसा वेळ झालेला आहे. या वेळेच्या अभावी आपण या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणून अध्यक्षीय भाषण आणि मी सन्माननीय प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र कळू सर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सदस्य मॅनेजमेंट काउन्सिल यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय भाषण व्यक्त करावं. कर्मयोगी संत गाडगे बाबा
एवं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके प्रतिमाओं को मैं अभिवादन करता हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बाकी स्टेट्स के भी लोग यहाँ आए हैं। शायद हो सकता है कि मराठी में पूरे दिन भर ये कार्यकलाप चल रहा है, तो हो सकता है कि हमारे विचार आप तक पहुँचे, इसलिए मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ। चलें ना सर? आज के इस वनडे नेशनल लेवल सेमिनार के लिए उपस्थित मंच पर आसीन हमारे मित्र डॉक्टर मुंद्रे सर, जिन्होंने मेरा नाम अडॉप्ट किया है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता है, मुंद्रे सर, हमारे मित्र डॉक्टर कोई सर, डॉक्टर विगे सर, इस सेमिनार का जो कन्वेनर है वे हमारे मित्र संतोष बंसोर सर। कई दिनों से हम मित्रता निभा रहे हैं ऐसे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, B.R. वाघमारे सर, संजय खड़से सर एवं यहाँ पर सभी विद्वान उपस्थित हैं जिन्होंने अपने विचार इस मंच पे सभी के सामने रखे हैं। गवी सर का जो लास्ट सेशन मैंने पढ़ा, अमन गवी सर, जिन्होंने जो उसका कंक्लूजन किया है, उस कंक्लूजन के आधार पर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने अपने विचार ये पर्सपेक्टिव अम्बेडकरिज्म के बारे में बताए हैं वो वे अत्यंत अमूल्य थे, विचारणीय थे। निश्चित रूप से इसमें से कुछ गोशवारा निकलेगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सबसे पहले अम्बेडकरिज्म, मैंने मराठी में हिंदी में एक ही बात है, अम्बेडकरवाद, और यह एक भारतीय तत्वज्ञान है, एक विचार प्रणाली है और इस विचार प्रणाली के आधार पर ही हमारी पुनर्व्यवस्था तैयार हुई, ऐसा मेरा मानना है। इस विचारधारा के, इस बात के प्रमुख तत्व जो है ये समता है, स्वातंत्र्य, बंधुभाव है, न्याय, धम्म, लोकशाही है, अहिंसा, मानवतावाद, ये इसके प्रमुख तत्व है और इसी के आधार पर अम्बेडकरवाद निर्माण हुआ है, ऐसा मेरा मत है, मेरे प्रामाणिक ये है। अब इन सभी का भारतीय समाज पे जो प्रभाव हुआ है यह महत्वपूर्ण है। यानी पर्सपेक्टिव यही हो सकता है, शायद मुझे ऐसे लगता है कि इस विचारधारा को जो प्रभाव भारतीय व्यवस्था में हुआ है ये महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले जो हुआ है यहाँ की जो एस्टेब्लिश जातीय व्यवस्था थी उसको खत्म करने का प्रयास शुरू हुआ। विषमता के आधार पर तो व्यवस्थाएं बनी थी समाज में, उसका उच्चाटन करने का प्रयास शुरू हुआ। इसलिए इसी के आधार पर, मतलब जातीय व्यवस्था के आधार पर जो यहाँ व्यवस्थाएं थी वह व्यवस्थाएं हमारे समता के आधार पर एक लोकशाही निर्माण करने का प्रयास इस तत्व के द्वारा शुरू हुआ, ऐसा मेरा मत है। और इस प्रकार से जो समाज में, भारतीय समाज में अस्पृश्य एक समाज था उसकी उन्नति शुरू हो गई। माने उसमें एक जागरूकता, एक आत्मविश्वास, एक एकता, हमारे हक क्या है इसके बारे में अवगत करना शुरू हुआ और धीरे धीरे इस जातीय व्यवस्था खत्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं उसका एक फलश्रुति इन दिनों में हमें दिखाई पड़ रही है। समाज में राजकीय हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, इसकी जो एक स्पेसिफिक वर्ग के तरफ रहने वाली व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगी है। इसीलिए जिनको अस्पृश्य कहला जाता था उनको इस प्रकार के एकता, जागृति और उनके खुद के हक जो है इनको घटनात्मक वैधता प्राप्त हुई है।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ा प्रयास हमारे अंबेडकरवाद ने किया है। इसी प्रकार से आपको शायद मेरा अभ्यास बहुत कम है वैसे इस बार में, फिर भी क्योंकि मुझे याद है 1991-92 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शती थी, जन्म शती थी, शताब्दी थी। मैं उसमें एक स्टूडेंट मूवमेंट में काम करता था और मुझे कुछ दायित्व भी था। उस समय मुझे याद है कि सभी देश में यह उच्चता से मनाई गई थी और हमारा जो संगठन था, हमारे संगठन के तरफ एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि सभी देश भर के जो इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटी है, वहां तक बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को पहुंचाना है। उनका जो सामाजिक अभिसरण का प्रयत्न है वो सभी के सामने ठीक प्रकार से रखना है ताकि किसी भी प्रकार की उससे गलत ना हो। मुझे याद है मेरे तरफ मध्य प्रदेश के 2 यूनिवर्सिटी थी और गुजरात की 1 यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैं वहां गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो प्रयास हुए हैं, क्योंकि शायद 11वीं शताब्दी में मतलब बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ वो हमारे भारतीय व्यवस्था में हुआ है, इंडिया में हुआ है। प्रचार प्रसार बहुत सा है। हमारे एशियन कंट्री के कई सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने धर्म का स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, लेकिन 11वीं शताब्दी में परकीय आक्रमणों के द्वारा उसका ह्रास होना शुरू हो गया। एक अच्छा खासा लिटरेचर बौद्धिज्म के बारे में, धम्म के बारे में हमारे यहाँ पर मौजूद था। बीच का बहुत सारा समय चला गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब के 20वीं शती के प्रयासों के कारण वह पुनर्जीवित हो गया। उस साहित्य का पुनः से निर्माण किया गया, उसको समाज में दिया गया। उसके कारण जो प्रेरणा मिली है युवकों में और बौद्ध धर्म की विचारधारा प्राप्त करने वाले लोगों ने फिर से उस साहित्य का निर्माण किया और ये भी परिणाम सिर्फ हमारे बाबा साहेबवाद का है। क्योंकि मैं अभी 2019 और 20 में मुझे एक मौका मिला, सारनाथ में जो इंस्टीट्यूट है सभी को पता होगा शायद, चिट्स करके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटियन स्टडी, हायर स्टडीज, वहाँ मैं कंसल्टेंट करके गया था नैक के लिए। एक एजेंसी थी और एजेंसी के द्वारा मुझे कंसल्टेंट का मौका मिला था, तो मैं लगभग 2 साल वहाँ लगभग जाता था हरदम, उसमें जैसे जैसे काम करता था वहाँ पर। तो मैंने देखा वहाँ पर कि क्योंकि उसको स्टेटस, सेपरेट स्टेटस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1960 या 61 में उसकी स्थापना हुई है। तब से पूरी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यानी सिर्फ हायर स्टडी नहीं है बल्कि वहाँ पर स्कूल एजुकेशन भी चलता है, लेकिन रेसिडेंशियल है। वहाँ पर गया मैं, वहाँ लाइब्रेरी में गया क्योंकि वहाँ नैक के दृष्टिकोण से हमें देखना था। मुझे आश्चर्य हुआ कि तिब्बत से, मतलब चाइना ने कुछ मॉनेस्ट्री वहाँ से खत्म कर दी थी, उसको तहस नहस कर दिया था, फिर भी तिब्बतियन लोगों ने उस साहित्य को बचा के रखा। कुछ साहित्य मिले हैं, कुछ मॉनेस्ट्री के अंडरग्राउंड में छुपा के रखे हैं। वो इतने जर्जर हुए हैं, मेरे ऐसे किताबें हैं, लंबी लंबी पट्टे हैं, ऐसे उसमें लिखा हुआ है, सभी पाली भाषा में है। उसका कन्वर्शन, उसका प्रिजर्वेशन, उसका प्रचार और प्रसार का काम वो यूनिवर्सिटी करती है। इतना बड़ा साहित्य, सिर्फ साहित्य नहीं, कल्चरल जितना भी उनके है, मतलब उस प्रकार से किया है। हर्बल मेडिसिन, इसका भी उन्होंने ये किया है, प्रिजर्वेशन किया है और उसका उन्होंने वहां पर शुरू किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से जो प्रयास हुए हैं वो हमारे अंबेडकरवाद से शुरू हुए हैं। साहित्य को प्रिजर्वेशन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसका मल्टीप्लिकेशन करना और आम आदमी को उस भाषा के लिए एक्वाइंट करना, क्योंकि सभी को पाली प्राकृत नहीं आती है, तो उसका ट्रांसलेशन करना। यानी वहां का ट्रांसलेशन हिंदी में, अंग्रेजी में और रीजनल लैंग्वेज में भी है। एक ही किताब 6, 7, 8 लैंग्वेज में वहां पर है, मैंने खुद देखा है।
मतलब सभी की मॉडर्न फैसिलिटीज वहां रखी है। क्यों शुरू हुआ ये? ओनली बिकॉज ऑफ द अम्बेडकरिज्म। तो इस प्रकार से है। और एक मुझे पढ़ने में आया है कि 2011 की जो जनगणना थी, 11 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 83% बौद्ध को मानने वाले लोग थे। सॉरी, जितने भी हमारे देश में बौद्ध को मानने वाले लोग थे उसमें से 83% वह बौद्ध धर्म में इसलिए आए बिकॉज ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने बौद्ध को स्वीकारा है, जिन्होंने उसकी सत्यता सभी के सामने रखी है। क्योंकि कैसा है, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ और मुझे उसका मेरा आचरण नहीं रहता तो शायद मैं वो इस प्रकार से ठोस स्वरूप से बात आपके सामने नहीं रखता। जब मैं उसको स्वीकारता हूँ पूरी तरह से, जिसको मराठी में अंगीकार नहीं बोलते, जब तक मैं वो करता नहीं तब तक हम दूसरे को बता नहीं सकते। इसी का उदाहरण है बाबा साहेब। बाबा साहेब ने धर्म स्वीकारा है, बौद्ध धर्म स्वीकारा है, तब जाके लोगों को बताया कि ये इसमें ये चीज है, ये आपको करना चाहिए, तब जाके लोग उस प्रकार से कन्वर्ट होना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से ये बिकॉज ऑफ अम्बेडकरिज्म। दूसरी बात है कि इस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में एक आमूलाग्र परिवर्तन होना शुरू हुआ है। आज हमारे सभी जो धार्मिक शिक्षण है बलुता पर नष्ट कर दिया है। उसके बाद में जो शिक्षण व्यवस्था है, इस शिक्षण व्यवस्था में सभी को मौका मिले इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। सभी को समान संधि मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसका परिणाम यह होगा कि हमारी, जैसे सर ने बताया, गवई सर ने, वामन गवई ने, कि हमारे यहाँ ये चर्चा नहीं हुई कि जो अर्थव्यवस्था में इसका परिणाम जो हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो व्यवस्था में परिणाम है ग्रामीण भाग में हुआ है। क्योंकि ग्रामीण लोगों ने अपना हक जो है ये क्या है इसकी जानकारी प्राप्त हुई, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से उनको अध्ययन हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार से इसमें हुआ है। धीरे धीरे दलित अम्बेडकरवाद मूवमेंट इसमें परिवर्तन हो गया है और आज हम देखते हैं कि एक अच्छी स्थिति में एक सामाजिक अभिसरण इस प्रकार से हुआ है। ये शायद मेरा जो मत है, मैंने जो पढ़ा है, ये आपके सामने रखा है और मुझे लगता है कि शायद जो रखा है वो सही होगा, क्योंकि जो पढ़ा है प्रत्यक्ष रूप से सही जो चीजें हैं वो पढ़ने के बाद में आदमी को उसकी जो सत्यता है ये पता लगती है। मुझे लगता है कि आज के ये 2 दिन कार्यक्रम में या सेमिनार में जिन्होंने अपने विचार रखे हैं निश्चित रूप से अमूल्य होंगे और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और इस शब्द के साथ में मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, उनके लिए भी मैं यहाँ शुक्रगुजार अदा करता हूँ। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद सर। आंबेडकरवादावर आपण सविस्तर विश्लेषण करून त्याचं महत्त्व, परिणाम आणि आंबेडकरवादाची व्याप्ती या विषयावर सविस्तर चर्चा केली आणि एकूण दिवसभराच्या चर्चासत्रातून असं दिसून येते की आंबेडकरवाद म्हणजेच मानववाद, समाजाला, देशाला तारण्यासाठी आंबेडकरवादाशिवाय पर्याय नाही आणि हे सगळं या चर्चासत्रातून निष्पन्न झाल्याचं आपल्याला दिसून येते। सर्व मान्यवरांचे खूप खूप धन्यवाद आणि या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन आणि आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी माननीय डॉक्टर संतोष बनसोड सरांना नम्र विनंती करतो। समारोपीय सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सन्माननीय सदस्य प्राचार्य डॉक्टर रवींद्र करू सर यांनी वेळेवर अध्यक्षस्थान स्वीकारलं आणि या चर्चासत्राचा अतिशय सुंदरपणे समारोप केला। आपल्या अध्यक्षीय वक्तव्यामधून मी त्यांचे आंबेडकर स्टडी सेंटरच्या आणि संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। त्याचबरोबर या समारोपीय सत्राला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला, म्हणजेच दिवसभराचा सारांश ज्यांनी आपल्या या समारोपीय सत्राच्या प्रमुख अतिथी पदावरून ज्यांनी व्यक्त केला असे आमचे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र मुंद्रे सर
अधिसभेचे सदस्य संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ त्यांचे सुद्धा मी या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो. सन्माननीय डॉक्टर नितीन कोळी सर यांचे सुद्धा या ठिकाणी ऋण व्यक्त, औपचारिकता म्हणून मी त्यांचे सुद्धा ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आमचे मित्र ज्यांनी वेळेवर सकाळपासून समोर बसलेले होते आणि सायंकाळी 7 वाजता मी त्यांना 6:30 वाजता हाक दिली आणि ते पुढे येऊन बसले, असे आमचे अधिसभेचे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत विगे सर यांचे सुद्धा ऋण व्यक्त करतो. या चर्चासत्राचा आयोजक या नात्याने मी सकाळपासून किंवा या चर्चासत्राला ज्यांचा हातभार लागला, ज्यांनी मदत केली, त्यांचं सुद्धा 2 मिनिटात ऋण व्यक्त करतो आणि हे चर्चासत्र या ठिकाणी आपण आटोपतो घेऊया. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर मिलिंद बाराते सरांनी या चर्चासत्राची परवानगी दिली, आयोजन समिती गठीत केली. मानव विज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉक्टर मोना चिमुटे मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोजन समिती गठीत केली आणि त्या समितीने संपूर्ण मान्यवरांची निवड केली. त्याचबरोबर स्थळ, पत्रिका, भोजनाची व्यवस्था ह्या सर्व गोष्टी आयोजन समितीच्या तर्फे या ठिकाणी संपन्न झाल्या. तर त्या आयोजन समितीचे त्यानंतर अधिष्ठाता डॉक्टर मोना चिमुटे मॅडम यांचं सर्वप्रथम ऋण व्यक्त करतो. बाराते सरांनी याकरिता सर्व मान्यवरांचंच नव्हे तर सभागृहापासून तर पत्रिकेपर्यंत सर्व गोष्टीची मान्यता दिली, त्याबद्दल त्यांचं ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर तुषार देशमुख सर ज्यांनी पैसा दिला, त्यामुळे हा कार्यक्रम या ठिकाणी होऊ शकला, ते सन्माननीय या समारोपीय सत्राचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर नितीन कोळी सर यांचे सुद्धा औपचारिकरित्या मी ऋण व्यक्त करतो. मी जसं या ठिकाणी मुंद्रे सरांनी व्यक्त केलं तर रावसाहेब कसबे सर, त्यानंतर सुखदेवराव थोरात सर यांच्याशी वाघमारदादा बोलले, त्यानंतर भूषण गवई सरांशी बोलले, मुनगेकर साहेबांशी बोलले, परंतु प्रत्येकाने 4-5 दिवस हो म्हटलं आणि नंतर त्यांच्या व्यक्तिगत अडचणीमुळे ते येऊ शकले नाही. आणि मग त्याचमध्ये आयोजन समितीमध्ये वेदप्रकाश मिश्रा सर सुद्धा नितीन फिरके सरांनी नाव सुचवलं होतं आणि म्हणून मग त्यांनी एका शब्दावर होकार दिला आणि ते बीजभाषक लाभले. त्यांनी आपल्या बीजभाषणामधून जी मांडणी केली तर प्रत्येकाच्या कानामध्ये आताही तो आवाज फिरत आहे आणि ते विचार सुद्धा डोक्यामध्ये गुंगावत आहेत. अशा पद्धतीचे वेदप्रकाश मिश्रा सर यांचं सुद्धा मी ऋण व्यक्त करतो. आमचे उद्घाटक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सेंट्रल युनिव्हर्सिटी लखनौ येथील रजिस्ट्रार डॉक्टर विक्टर बाबू होते. मात्र ऐनवेळी रेल्वे स्टेशनला येताना त्यांची काही सेकंदाने ट्रेन सुटली, त्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत आणि अगदी वेळेवर या ठिकाणी डेलिगेट्स म्हणून आलेल्या आणि वेळेवर त्यांनी आम्हाला म्हणजे शब्दाला होकार दिला अशा उस्मानिया युनिव्हर्सिटीमधील इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर इंदिरा पोत्तुपच्ची मॅडम यांनी होकार देऊन उद्घाटन केलं आणि उद्घाटक म्हणून त्यांनी निमंत्रण स्वीकारलं, त्यांचं सुद्धा मी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर सन्माननीय डॉक्टर संदेश वाघ सर जे सतत मदतीला धावून येतात, एक संपूर्ण भारतामध्ये अकॅडमिशियन म्हणून फेमस आहेत, प्रसिद्ध आहेत, ज्यांचे 50च्या वर पुस्तकं प्रकाशित आहेत, त्यांनी सुद्धा त्याचबरोबर डॉक्टर सुजाता गौरकडे मॅडम ज्या कर्नाटकावरून आलेले आहेत, डॉक्टर राहुल वरवंटीकर सर नांदेड, त्यानंतर बाबूरावजी खंडारे सर वसमत, त्यानंतर डॉक्टर नामदेव ढाले सर, तसेच डॉक्टर वामन गवई सर, डॉक्टर BR वाघमारे साहेब, डॉक्टर सुभाष गवई सर, त्याचबरोबर या सत्रांमध्ये लाभलेले सारे मान्यवर यांचं सुद्धा मी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर ज्यांनी पहिल्या सत्राचं अतिशय सुंदर संचालन केलं, जे वेदप्रकाश मिश्रा सरांच्या निघण्यापासून तर पोहोचेपर्यंत आणि नियोजनबद्ध ज्यांचा प्रोग्राम त्यांनी या ठिकाणी सादर केला अशा डॉक्टर सुलभा पाटील मॅडम, त्यानंतर गोंडवाना विद्यापीठाचे आमचे मित्र जे अधिसभेचे सदस्य आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय चंद्रपूर या ठिकाणी इतिहास विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत, यांनी सुद्धा या ठिकाणी त्यांच्या महाविद्यालयाचे आणि मित्रमंडळी 5-7 लोकांसहित या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवली, सहभागी झाले, त्याबद्दल त्यांचं ऋण व्यक्त करतो. आमचे दादा डॉक्टर ओमराज गजबिये सर, त्यानंतर अरविंद ढोके सर वरोऱ्यावरून आलेले, या आयोजन समितीचे सन्मान्य सदस्य ज्यांनी पत्रिका फायनल केली, पत्रिका प्रिंट केली, त्याचे प्रूफ काढले, प्रमाणपत्र त्याचे प्रूफ काढले, त्याकरिता प्रचंड वेळ दिला आणि एवढंच नव्हे तर सर्व गोष्टीसाठी त्यांनी बारीक सारीक लक्ष दिलं असे आमचे मार्गदर्शक बंधू डॉक्टर संजय इंगळे सर, बुलढाण्यावरून या परिषदेसाठी आवर्जून आलेले, विषय मराठी जरी आहे, प्राचार्य आहेत, महाविद्यालयाची धुरा दुसऱ्याकडे सोपवून सुट्टी टाकून या ठिकाणी आले,
सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर अविनाश मेश्राम सर, त्याचबरोबर मलकापूरहून आलेले आमचे सन्माननीय बंधू जे प्राचार्य आहेत मलकापूरच्या कॉलेजला, सुधीर चव्हाण सर, त्याचबरोबर भगवान गरुळे सर, डॉक्टर नितीन जाधव सर, चंद्रकांत दादा सरदार, ठाण्यावरून आलेले प्रेमापोटी या ठिकाणी आलेले डॉक्टर दिलीप तेलंग सर, नांदेडवरून आलेले डॉक्टर प्रकाश वाघमारे सर, ताराचंद गेडाम सर, सन्माननीय डॉक्टर वसंतदा डोंगरे, प्राध्यापक कुशाल ढवडे, किशोर चौरे सर, आमच्या ताई ज्या जुन्नरहून आलेल्या आहे, पुण्यावरनं आलेल्या आहे, डॉक्टर अरुणा वाघोळे मॅडम, वासुदेव डोंगरदिवे सर जे ठाण्यावरनं आलेले आहे, धर्मेंद्र तेलगुडे सर, आमच्या मार्गदर्शिका डॉक्टर मीता रामटेके मॅडम, या सर्वांचं या ठिकाणी मी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर ज्यांनी हा कार्यक्रम ऑनलाईन केला असे गौरव इंगळे सर, अतिथीगृहामध्ये ज्यांनी चांगलं सुंदर भोजन दिलं, ज्यांनी सर्व रिसर्च पेपर प्रिंट केले असे आधार पब्लिकेशनचे सर्व विराग गावंडे सर, त्याचबरोबर उद्यान विभागाने या ठिकाणी कुंड्या, लाईट विभागाने संपूर्ण व्यवस्था, माईप सिस्टीमची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली, त्यांचे सुद्धा मी ऋण व्यक्त करतो. आंबेडकर थॉट विभागाचे विभाग प्रमुख जरी आज सकाळपासून उपस्थित नव्हते, मात्र त्यांचं सतत संपर्क ज्यांनी भरपूर मदत केली असे डॉक्टर रत्नशील खोब्रागडे सर, वालियान बुद्धिजन विभाग प्रमुख डॉक्टर रेखा पर्वतकर मॅडम, संपूर्ण त्यांची टीम, या आंबेडकर थॉट विचारधारा अभ्यास मंडळाचे विद्यार्थी अभ्यास मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष उमेश सहारे सर, सिद्धार्थ जाधव सर, मिलिंद तायडे सर, प्राध्यापक मनोहर, त्यानंतर प्राध्यापक प्रकाश मस्के सर, फुलझेले सर, ज्ञानेश्वर रोकडे साहेब, प्राध्यापक रामचंद्र वरगड सर, डॉक्टर गजानन हिवराळे सर, या सर्व लोकांचं या ठिकाणी मी ऋण व्यक्त करतो. एवढंच नव्हे तर सकाळपासून इथे नोंदणी करत आहेत आणि त्या टेबलवरून उठले पण नाहीत, जेवणाला सुद्धा त्यांना जबरदस्तीने पाठवावं लागलं असे प्राध्यापक आकाश मेश्राम, प्राध्यापक संजय भगत, सोनील सुखदेवे सर, अजय डापसे, सूरज मदनकर, निखिल सोळंके, याचबरोबर कार्यक्रमाचं आयोजन करणे, नोटशीट टाकण्यापासून तर आतापर्यंत आणि सन्माननीय अतिथी गेल्यानंतर त्यांचं रेम्युनेशन असेल किंवा त्यांचं मानधन असेल, त्यांच्यासाठी उपस्थिती पत्रक असेल, हे सर्व हातात घेऊन अविरात्र काल रात्री सुद्धा म्हणजे मला ज्यांच्या उत्साहाचा दाद द्यावी लागेल, वय वर्ष 65-66 असताना सुद्धा 10-10 वाजेपर्यंत ज्यांनी काम केलं ते नेहमी आपल्या कडूसरांचा उल्लेख करतात, त्यांचे कडूसर आदर्श आहेत असे आमचे अरुण भाऊ रामटेके, त्याचबरोबर कामिनी गुडदे, त्या ठिकाणी विद्यार्थी कल्याण विभागामार्फत काम करणारा एक विद्यार्थी म्हणजे कमवासिका अंतर्गत काम करणारा प्रणव बोंडे, या सर्वांचं ऋण व्यक्त करणं या ठिकाणी अतिशय गरजेचं आहे. या सर्वांचं मी ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आमचे पंकज भाऊ ठाकूर जे सकाळपासून या ठिकाणी उपस्थित आहेत, गौरव इंगळेंनी अगदी म्हणजे मी त्यांना 10:30 वाजता फोन केला आज का म्हटलं तुम्ही कुठे आहे, तर म्हणे मी संतोष ठाकरे सरांची आई मरण पावली त्या ठिकाणी आहे. म्हटलं तुम्ही लवकर या, तर ते 10 मिनिटात या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांनी अगदी वेळेवर या ठिकाणी हा ऑनलाईन संपूर्ण कार्यक्रम ऑनलाईन केलेला आहे. त्यांचं सुद्धा मी ऋण व्यक्त करतो आणि कळत न कळतपणे ज्यांचा याला हातभार लागलेला आहे त्या सर्वांचे ऋण व्यक्त करतो आणि हे इथं चर्चासत्र सन्माननीय अध्यक्षांच्या वतीने संपलं असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद. जय हिंद.